Good morning, students. So, we will class. We will discuss the exam. Okay. So, question question number 1. The displacement of a particle varies with the time according to the relation y is equal to a sin omega t plus b cos omega t. Again, option this sin omega t cos omega t is simple harmonic motion represent equations. Okay. This is simple harmonic motion sum y is equal to this is simple harmonic motion sum y is equal to a sin omega t plus b cos omega t. Okay. This sine and cos phase phase pi by 2. Here amplitude A and amplitude B. Result in amplitude A root of a square plus b square plus 2ab cos phi 2ab cos phi. Phi 90 cos phi 0 a square plus b square plus 0. So the answer is root of a square plus b square. So the answer is option 4. The motion is SHM with the amplitude root of a square plus b square. Answer. Okay. Question number 2. A body of mass 0.01 kg executes simple harmonic motion about x is equal to 0 under the influence of a force shown in figure. The period of simple harmonic motion is the force displacement graph. Fx graph. Fx graph force displacement graph slope minus m omega square. Minus m omega square. Okay. Here graph x2 corresponding force minus 8. Okay. So here angle theta tan theta slope. Okay. Slope minus m omega square. Minus m omega square slope. Slope is tan theta is equal to minus m omega square. Tan theta opposite by hypotenuse opposite minus 8 minus 8 opposite by adjacent minus 8 by 2 is equal to minus m omega square. 4 is equal to m omega square. 4 is equal to m omega square. M is 0.01. Omega square 4 by 0.01 is 400. Omega 20 omega 20 T T is equal to 2 pi by omega. 2 pi by omega. T is equal to 2 pi by omega. So it is equal to 2 pi by 20. 2 pi by 20. Okay. So pi by 10. Answer 0.314. So the answer is option 4. Answer. Okay. Question number 3. What's the phase difference between two simple harmonic motions represented by x1 is equal to a sin omega t plus pi by 6 and x2 is equal to a cos omega t. Here sin and cos are sin and cos this cos and sin are converted. Cos is sin 90 plus theta, sin pi by 2 plus theta. In second phase in the initial phase, first phase is okay. So first function x is equal to x1 is equal to a sin omega t plus pi by 6. The phase is omega t plus pi by 6. Second function x2 is equal to a cos omega t. We cos omega t is sin 90 plus theta. So omega t plus pi by 2. Pi by 2. This is equation number 1. This is equation number 2. This is x2. Okay. This phase is phase phase phi 2 will in the phi 1 phi 2 minus phi 1. What is phi 2? Omega t plus pi by 2 minus omega t plus pi by 6. Answer pi by 2 minus pi by 6. So the answer is pi by 3. So the phase difference is equal to pi by 3. So the answer is option 2. Question number 4. The time period of a satellite of Earth is 5 hours. The separation between Earth and satellite is increased 4 times the previous value. The new time period will be. So satellite time period formula is Kepler's third t square proportional to r cube t proportional to r raised to 3 by 2. Okay. So the final time period t dash by t is equal to r dash by r the whole raised to 3 by 2. Okay. Separation increased 4 times. 4 times increased to 4 times. Initially r finally 4r. 4r by
r the whole raised to 3 by 2 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ 4 raised to 3 by 2 വരും. അപ്പോൾ 4ന്റെ റൂട്ട് 2 2 ക്യൂബ് 8 വരും. ഓക്കെ, സോ ടി ഡാഷ് എത്ര കിട്ടും? ടി ഡാഷ് ഈസിക്കലി 8t എന്ന് വരും. ഇവിടെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 hours ആണ്. സോ 8 into 5 ആൻസർ നമുക്ക് 40 hours എന്ന് കിട്ടും. 40 hours. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. A particle is executing linear simple harmonic motion. The fraction of total energy that is potential when its displacement is 1/4 of its amplitude is. Potential and the fraction of total energy that is potential. Okay, നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ എത്ര പോർഷനാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ u is equal to half k x square ആണ്. u is equal to half k x square. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും u is equal to half k a square ആണ്. half k a square. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 1/4 ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. നമുക്ക് സോറി ടോട്ടൽ എനർജി e എടുക്കാം. p is equal to half k a square. Then what's the fraction of energy is total? That is u by e ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. That's a fraction of potential energy which is a fraction of total energy which is potential. It's a potential energy by total energy ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So it is equal to u by e എന്ന് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് x square by a square വരും. x square by a square. ഓക്കെ, ഇവിടെ x പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1/4 ഓഫ് ഏതാണ്? x പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1/4 ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. അപ്പോൾ x ന് പകരം നമുക്ക് 1/4 a എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ 1/4 a square by a square എന്ന് വരും. So the answer is 1/16 എന്ന് വരും. 1/16. So the answer is option 1 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. If a body is executing simple harmonic motion and its current displacement is √3/2 times the amplitude from its mean position, then the ratio between potential energy and the kinetic energy. നമുക്കറിയാം ഓസിലേഷനകത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ half k x square ആണ്. കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ half k into a square minus x square ആണ്. half k into a square minus x square. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് റേഷ്യോ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബൈ കൈനറ്റിക് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ x square by a square minus x square എന്ന് വരും. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് √3 ടൈംസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പം x ന് വരാം √3/2. √3/2 ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൊടുക്കുക. the whole square by a square minus √3/2 a the whole square. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മേളിൽ ഇവിടെ a square ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് മേളിൽ 3/4 വരും. മേളിൽ 3/4 മൈനസ് താഴെ 1 മൈനസ് 3/4 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ 3/4/1/4 വരും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 3:1 എന്ന് വരും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. A simple harmonic oscillator consists of a particle of mass m and an ideal spring with the spring constant k. The particle oscillates with the time t. The spring is cut into 2 equal parts. If one part oscillates with the same particle, then the time will be. നമുക്കറിയാം ഒരു സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് ഒരു മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളതിനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ടൈം ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മാസ്ലെസ് സ്പ്രിംഗ് ആണ്. ഒരു മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഈ മാസ് m ആണ്. ഈ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് k ആണെങ്കിൽ what is t? t എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2π√m/k എന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഹാഫ് ആക്കി ഈച്ച് പീസ് അല്ല 2 പീസാക്കി മാറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 പീസ് ആകുമ്പോൾ ലെങ്ത് ഹാഫ് ആവും. അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ 2k ആയിട്ട് മാറും. കെയുടെ വാല്യൂ 2k ആവും. പക്ഷേ മാസ് സെയിം തന്നെയാണ്. മാസ് m തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ലെങ്ത് മതിയപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ ഡബിൾ ആയി. അപ്പോൾ t ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π√m/k ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം. ഈ k ഡാഷ് വരാൻ കൊടുക്കാം 2k കൊടുക്കാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π√m/2k എന്ന് വരും. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/√2 ഇൻറ്റു 2π√m/k എന്ന് വരും. ഈ 2π√m/k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ t ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് t/√2 എന്ന് വരും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. 4 pendulums A, B, C and D are suspended from the same elastic support are shown in figure. A and C are of the same length while B is smaller than A and D is larger than A. If A is given a transverse displacement, then ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ? നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സിക്കും എക്കും ഒരേ ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരേ ടൈം പീരീഡ് ആയിരിക്കും, ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സിക്കും എക്കും ഇവിടെ സിക്കും എക്കും ഒരേ ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ എ ആൻഡ് സി ഹാവ്
സെയിം ലെങ്ത് ആണ്, സെയിം ലെങ്ത് L. അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ടി ആൻഡ് ഒമേഗ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ടി ആൻഡ് ഒമേഗ സെയിം ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സിയിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയിൽ ഒരു ഓസിലേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റെസൊണൻസ്, ആ ഓസിലേഷൻ ആർക്ക് കിട്ടും? സിക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ രണ്ടുപേർക്കും റെസൊണൻസ് ആയിരിക്കും. സി എയിൽ കൊടുക്കുന്ന അതേ ഫ്രീക്വൻസി ആർക്ക് കിട്ടും? സിക്ക് കിട്ടും. അപ്പം എയും സിയും റെസൊണൻസിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും വരിക. കാരണം വെച്ചാൽ എക്ക് സിക്ക് ഒരേ ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഒരേ ടൈമിടും ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയും വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നെ ആർക്ക് കിട്ടും? സിക്ക് കിട്ടും. സോ ദേ ആർ റെസൊണൻസ് ആയിരിക്കും. റെസൊണൻസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മാക്സിമം displacement ആയിരിക്കും. So C will vibrate with the maximum amplitude. So the answer is option 2 ആണ്. Okay. അടുത്ത question 9. In the arrangement is spring constant K has value 2 Newton per meter, mass MEC 3 kg, and mass MEC 1 kg, and mass MEC in contact with a smooth surface. The coefficient of friction between two blocks is 0.1. The time of SHM executed by the system is. So ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ട്, രണ്ട് മാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മാസുകൾ തമ്മിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഈ സർഫസും ആ മാസുമായിട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടി ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2π/m/k എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് മാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് m+m/k എന്ന് എടുത്താൽ മതി. m+m/k. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π മാസുകൾ 3ഉം 1ഉം ആണ്. അപ്പോൾ 3 + 1 / k എന്ന് വരും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ കെയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? കെയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. സീരീസ് 2π/4/2 എന്ന് വരും. സീരീസിൽ 2√2π എന്ന് വരും ആൻസർ. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 10. ലെറ്റ് എ ബി ദ ഏരിയ സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് സൺ ഡ്യൂറിംഗ് February 1991. The area set out by the line during typical week in February in 1991. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫെബ്രുവരി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 28 ഡേയ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് 4 വീക്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വീക്കിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഫുൾ വീക്കിൽ ഫുൾ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എത്രയാണ്? ഫെബ്രുവരിയിൽ മാത്രം കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് എ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വീക്കിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ. അപ്പം കെപ്ലർ സെക്കൻഡ് അനുസരിച്ച് ഏരിയ ബൈ ടൈം is a constant. Kepler cycle അനുസരിച്ച് ഏരിയ സെപ്റ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം is a constant. ഏരിയ ബൈ ടൈം is a constant. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫുൾ മന്തിൽ 1 മന്തിൽ ഏരിയ സി പി എന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ്. അപ്പോൾ 4 മന്ത്സിലാണ്, അല്ല സോറി 4 വീക്സിലാണ് ഈ ഏരിയ എ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1 വീക്കിൽ ഇത് സി പി ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ആയിരിക്കും? a/4 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരിയിലെ ഒരു വീക്കിൽ സി പി ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a/4 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കെപ്ലേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ലോ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11. A thin rod of length L is bent to form a circle. Its mass is m. What force will act on the mass m placed at the center of the circle? ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു റോഡിനെ നമ്മൾ സർക്കിളാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ മാസ് എം ആണ്. ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് മാസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാസിനെ ഈ റിംഗ് എല്ലാ ദിശയിലേക്കും ഈക്വലായിട്ട്, എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഈക്വലായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ടൈപ്പ് 0 ആയി പോകും. അപ്പോൾ ഈ സെന്ററിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ബൈ മാസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ മാസ് ഇൻറ്റു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇന്റൻസിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ m മാസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ m ഇൻറ്റു ഇന്റൻസിറ്റി 0 ആയതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് എത്ര ആയിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. A body is projected up from the surface of earth with a velocity equal to 3/4 of its escape velocity. If r be the radius of earth, then height it reached is. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ബോഡി പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ വെലോസിറ്റി വന്നാൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി 3/4 ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർമുല ഉണ്ട്. ഹൈറ്റ് h ഈസ് r ഇൻറ്റു r റേഡിയസ് എർത്താണ് √v² ബൈ v² മൈനസ് v² ആണ്. v² ബൈ v² മൈനസ് v². ഈ v നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് r ഇൻറ്റു ഈ v എത്രയാണ്? 3/4 ഓഫ് എസ്കേപ്പ് ആണ്. 3/4 ഓഫ് എസ്കേപ്പ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ v² മൈനസ് 3/4 ഓഫ് എസ്കേപ്പ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇത് r ഇൻറ്റു
ഇതിപ്പോൾ 9/16 വരും. 9/16 താഴെയായിട്ട് 1 മൈനസ് 9/16 വരും. അപ്പോൾ ഇത് R ഇൻറ്റു 9/16 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7/16 എന്ന് വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 9R/7 വരും. 9R/7. ഓക്കെ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 9R/7. ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. If the maximum velocity and acceleration of particle executing SHM are equal in magnitude, the time will be. അപ്പോൾ maximum velocity maximum acceleration equal ആണ്. So T കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ maximum velocity Vmax is equal to Amax. Vmax is equal to Amax. Vmax എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ഇൻറ്റു എയും Amax ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എയും ആണ്. അപ്പോൾ എയും എയും ക്യാൻസൽ. അപ്പോൾ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് വരും. ഒമേഗ ക്യാൻസൽ. ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ 1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π/ഒമേഗ ആണ്. 2π/ഒമേഗ that is 2π/1 വരും. So it is equal to 6.28 എന്ന് വരും. So the answer is option 3 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. Two particles execute SHM of same amplitude and frequency along the same straight line. If they pass one another when going in opposite directions, each time their displacement half their amplitude, the phase difference between them is. Okay, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓസിലേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതാണ് മീൻ പൊസിഷൻ x is equal to 0. ഇത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. x is equal to a ആണ്. ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഈ 0-യിൽ നിന്ന് എയിൽ പോയി തിരിച്ച് a/2 വരുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഇവിടെ x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a/2 ആണ്. x is equal to a/2. അപ്പോൾ ഈ a/2 വെച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ 0-യിൽ നിന്ന് എയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് a/2 തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ a/2 ചെല്ലും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസും a/2 വെച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എടുക്കുന്ന സമയം കണ്ടുപിടിക്കാം. ടൈം ഫോർ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് 0 മുതൽ a വരെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സമയം എത്രയാണ്? t/4 ആണ്. പിന്നെ തിരിച്ച് അത് എയിൽ നിന്ന് a/2 തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് a/2 തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ട സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ t/6 ആണ്. t/6. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് 10t/24 എന്ന് വരും. 10t/24 അല്ലെങ്കിൽ 5t/12. ഇതാണ് ഫസ്റ്റിന്റെ സമയം. ഇനി ഇതുപോലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ 0-യിൽ നിന്ന് a/2 വരെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ t/12 ആണ്. നമുക്കറിയാം ഈ 0 മുതൽ a/2 വരെ പോകാൻ വേണ്ട സമയം t/12 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ സമയത്തിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5t/12 മൈനസ് t/12 ആണ്. it is equal to 4t/12 ആണ്. it is equal to t/3 ആണ്. t/3. ഓക്കെ അപ്പോൾ സമയത്തിന്റെ വ്യത്യാസം t/3 ആണ്. നമുക്ക് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. സോ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π/T ഇൻറ്റു ടൈം ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഓക്കെ ഇത് 2π/T ഇൻറ്റു ടൈം ഡിഫറൻസ് ഈസ് t/3. സോ ആൻസർ ഈസ് നമുക്ക് 2/3 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15. The amplitude of a damped oscillator becomes 1/3 in 2 seconds. Its amplitude after 6 seconds is 1/n. 1/n times the original amplitude. The value of n is. Okay, ഇവിടെ നോക്കേ, നമുക്ക് ഒരു ഡാംഡ് ഓസിലേഷനകത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? a is equal to a0 into e raised to minus bt/2m എന്നാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോർമുല. ഓക്കെ ഇത് a/3 ആയിട്ട് മാറി എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ? 2 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അപ്പോൾ a/3 is equal to a0 into e raised to minus b into 2 divided by 2m എന്ന് വരും. സോ a0 cancel. അപ്പോൾ 1/3 is equal to e raised to minus b/m എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ ഇനി ആഫ്റ്റർ 6 seconds it is 1/n ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. a0/n is equal to a0 into e raised to minus b into 6 divided by 2m. ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് 1/n is equal to എന്ത് കിട്ടും? e raised to minus b into 3/m എന്ന് കിട്ടും. ഇത് is equal to e raised to minus b/m the whole cube എന്ന് എഴുതാം. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് എന്താണ്? ഈ ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 1/3 ആണ്. സോ ഇറ്റ് is equal to 1/3 the whole cube എന്ന് വരും. 1/3 the whole cube. അപ്പോൾ 1/n is equal to 1/3 cube എന്ന് കിട്ടും. Therefore n is equal to നമുക്ക് 3 cube എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ സോ the answer is option 4 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16. For a given material, Young's modulus is 2.4 times that of rigidity modulus. Its Poisson's ratio.
Young's modulus rigidity modulus relation ആണ് y is equal to 2g into 1 plus sigma എന്ന relation 2g into 1 plus sigma യുടെ y പറയുന്നത് 2.4 times rigidity modulus ആണ്. അപ്പോൾ 2.4g is equal to 2g into 1 plus sigma എന്ന് വരും. അപ്പോൾ g cancel. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1.2 is equal to 1 plus sigma എന്ന് കിട്ടും. Therefore sigma is equal to നമുക്ക് 0.2 എന്ന് കിട്ടും. So the answer is option 4 ആണ്. Other question number 70. To break a wire, a force of 10/6 Newton per meter square is required. The density of material is 3 into 10/3 kilogram per meter cube. Then the length of wire which will break by its own weight will be. നമുക്ക് ഒരു വയർ ഹാങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ മാക്സിമം ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വയറിൻ്റെ എത്ര നീളം ഇടുമ്പോഴാണോ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഫോർമുലയുണ്ട്. നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് വയർ വിച്ച് വിൽ ബ്രേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൺ വെയിറ്റ് L is equal to S/dg എന്നാണ് എൻ്റെ ഫോർമുല. S/dg. ഈ S എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ആണ്, D ഡെൻസിറ്റി, G നമുക്കറിയാം ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ്. ഇവിടെ S പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? S 10⁻⁶ ആണ്. 10⁻⁶. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വയർ എത്രയാണ്? 3 into 10⁻³ ആണ്. ജിയുടെ വാല്യൂ 10 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് 10² / 3 എന്ന് വരും. ഇത് നമുക്ക് 33.3 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 34 എടുക്കാം. So the answer is 34 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. So the answer is option 1 ആണ്. അടുത്ത question number 18. Angle of contact of a liquid with a solid depends on. നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എ ഗിവൺ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് പെയർ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. നമ്മൾ ഒരു ട്യൂബിനെ ചരിച്ചാലൊന്നും ഇത് മാറില്ല, ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് മാറില്ല. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ബോത്ത് സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ബോത്ത് സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്. ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19. The excess pressure inside a soap bubble is twice the excess pressure inside a second soap bubble. The volume of first bubble is n times the volume of second bubble. Then n is. Okay. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ബബിൾ നമുക്കറിയാം ബബിളിന്റെ എക്സസ് പ്രഷർ 40/r എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൻ്റെത് 40/r1, ഇത് സെക്കൻഡിന് 2 ടൈംസ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 into 40/r2 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1/r1 is equal to 2/r2 എന്ന് കിട്ടും. Therefore r1/r2 നമുക്ക് 1/2 കിട്ടും. 1/2 കിട്ടും. അപ്പോൾ r1/r2 is equal to 1/2. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വോളിയം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ബബിൾ ഈസ് n ടൈംസ് ദി വോളിയം ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബബിൾ എന്നാണ്. അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ബബിൾ എന്താണ്? 4/3πr1³ ഈസ് ഈക്വൽ n into 4/3πr2³ എന്നാണ്. 4/3πr2³. അപ്പോൾ n ഈസ് ഈക്വൽ എന്ന് കിട്ടും r1/r2³ എന്ന് കിട്ടും. വാട്ട് ഈസ് r1/r2? 1/2. നമുക്ക് 1/2 എന്ന് കിട്ടും. ഇത് 1/8 വരും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 0.125 എന്ന് കിട്ടും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. Water rises in a capillary tube to a certain height such that the upward force due to surface friction is balanced by 75 into 10⁻⁴ Newton force due to the weight of liquid. If the surface friction of water is 6 into 10⁻² Newton per meter, the inner circumference of capillary tube must be. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്യൂബിനകത്ത് ലിക്വിഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ട്യൂബിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലേക്ക് ലിക്വിഡ് റൈസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഈ സർഫസിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ r ആണ്. r ഈസ് റേഡിയസ് സർഫസ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ സർഫസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ എഡ്ജിലായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ 2πr-ലായിരിക്കും ഏത് ആക്ട് ചെയ്യുക? ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക. ആ 2πr ഫോഴ്സ് ആരെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു? വെയിറ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് എങ്ങോട്ട് വരും? വെയിറ്റ് mg താഴേക്കും, ഈ സർഫസ് സെക്ഷൻ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് മേലേക്കും വരും. നമുക്കറിയാം സർഫസ് സെക്ഷൻ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സിന്റെ ലെങ്ത്, സർഫസ് ടെൻഷനിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ. ഈ സർക്കംഫറൻസിലായിരിക്കും ആ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ T into 2πr ആണ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ. ഇത് ആരെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു? mg ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഈ 2πr ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2πr is equal to mg divided by t എന്ന് വരും. ഇവിടെ മാസ് എത്രയാണ്? വെയിറ്റ് എത്രയാണ്? ഇവിടെ വെയിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഫോഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഈസ് the upward force due to surface is balanced with 75 into. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 75 into 10⁻⁴ ആണ്. അപ്പോൾ 75 into 10⁻⁴ ആണ് വെയിറ്റ് ബൈ സർഫസ് സെക്ഷൻ 6 into 10⁻² എന്ന് വരും. അപ്പോൾ 75/6 into 10⁻² എന്ന് വരും. നമുക്കിത് 12.5 അല്ല 12.5 into 10⁻²
മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21. The Young's modulus of material of a wire is 2 × 10⁻⁻⁷ Nm². The elongation strain is 1%. Then the energy stored in the wire per unit volume. നമുക്ക് എനർജി സ്റ്റോർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർമുല U is equal to half into ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രെയിൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ വരുന്ന ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യണം. half into strain square into y എന്നുള്ള ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ half into ഇവിടെ സ്ട്രെയിൻ എത്രയാണ്? സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1% ആണ്, വെച്ചാൽ 1/100. അപ്പോൾ 1/100 അതിന്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു y. y എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്? 2 × 10⁻10 ആണ്. അപ്പോൾ 2 × 10⁻10 വരും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 10⁻10/10⁻4 വരും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 10⁻6 ജൂൾ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വരും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 22. Escape velocity for a projectile at Earth's surface is v. A body is projected from a Earth's surface with a velocity 2v. The velocity of body when it is at infinite separation from the center of Earth. നമ്മളൊരു ബോഡിയെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എസ്കേപ്പിൻ്റെ ഇരട്ടി വെലോസിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ബോഡി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്പേസിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. എന്താണ് വെലോസിറ്റി in the interstellar space v dash the root of v square minus v square എന്നാണ്. v square minus v square ഇതാണ് അതിന്റെ ഫോർമുല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 times v ആണ്. അപ്പോൾ 2 times v the whole square minus v square എന്ന് വരും. So the answer is റൂട്ടിനകത്ത് 3v e square എന്ന് വരും. So the answer is √3 times v എന്ന് വരും. So the answer is option 4 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23. If the angular speed of Earth is doubled, the value of acceleration of gravity at North Pole is. അപ്പോൾ നമുക്ക് എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ മൂലം ആക്സലേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളത് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർമുല ഉണ്ട്. g' g മൈനസ് ω²r cos² ലാംഡ എന്നൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആംഗിൾ ആണ്. അറ്റ് പോളിൽ ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആംഗിൾ ലാംഡ എത്രയാണ്? 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇക്വേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ലാംഡ 0 ഡിഗ്രി, പോളിൽ 90 ഡിഗ്രിയുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് cos 90? cos 90 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 ആണ്. അപ്പോൾ g' g തന്നെ കിട്ടും. എന്ന് വെച്ചാൽ പോളിൽ എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ മൂലം പോളിൽ ജിക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒമേഗ ഡബിൾ ആക്കിയാലോ ഒമേഗ ഹാഫ് ആക്കിയാലോ എന്ത് ചെയ്താലും ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ മാറിയാലും പോളിൽ ജിയുടെ വാല്യൂ റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എന്തായിരിക്കും? റിമെയിൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 24. A body of mass m is placed on Earth's surface which is taken from Earth's surface to height h is 3r. Then the change in gravitational potential energy. നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു ബോഡിയെ h ഹൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. The increase in potential energy E delta U is equal to mg h divided by 1 plus h by r എന്നാണ് ഫോർമുല. അപ്പോൾ ഇവിടെ h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 times റേഡിയസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ h is equal to 3r ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ delta U is equal to mg into 3r. mg into 3r divided by 1 plus h ന് വരാൻ 3r by r വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 mgr by 4 എന്ന് വരും. So the answer is 3 mgr by 4. So the answer is option 3 ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 25. The distance of Neptune and Saturn from the Sun are nearly 10⁻13 meters and 10⁻12 meters respectively. Assuming that they move in circular orbits, the periodic times will be the ratio. ഇത് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ നമുക്ക് കെപ്ലർസ് തേർഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്താണ് കെപ്ലർസ് തേർഡിൽ? t² പ്രൊപ്പോർഷണൽ r ക്യൂബ് എന്നാണ് ഫോർമുല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ t പ്രൊപ്പോർഷണൽ r⁻³ എന്ന് വരും. നമുക്ക് റേഷ്യോ ഓഫ് ടൈം ബീറ്റ്സ് ഓഫ് ഏതൊക്കെയാണ്? നെപ്റ്റ്യൂൺ ആൻഡ് സാറ്റേൺ ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ടൈം ഓഫ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ബൈ ടൈം ഓഫ് സാറ്റേൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു r നെപ്റ്റ്യൂൺ ബൈ r സാറ്റേൺ ദ ഹോൾ ⁻³ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ r നെപ്റ്റ്യൂൺ എത്രയാണ് ഉണ്ടായത്? 10⁻13 ആണ്. അപ്പോൾ 10⁻13 by 10⁻12 the whole ⁻³ എന്ന് വരും. ഇത് 10⁻³ എന്ന് വരും. 10⁻³ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1000 വരും. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1000. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 10√10 എന്ന് വരും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 26. If the radius of Earth were to decrease by 1%, its mass remaining same, the acceleration of gravity on surface of Earth will.
Accession derivative on surface of the G is equal to Gm by R square. Gm by R square. So, mass and G constant. G proportional 1 by R square. 1 by R square. Okay. But the percentage of 1% is until Coromana error only use here. About delta G by G is equal to 2 into delta R by R. About delta G by G into 100 is equal to 2 into delta R by R into 100. Okay, delta R by R 1% and that is 2 into 1%. 2 into 1%, it is 2%. Radius is G value increasing, so the answer is increases by 2%. So the answer is option 4. At the question number 27, the eccentricity of S orbit is 0.0167. The ratio of its maximum speed in its orbit to its minimum speed. About the eccentricity, maximum velocity minimum ratio. What maximum velocity? This planet sun in a velocity maximum. Velocity minimum. Eccentricity maximum velocity by minimum velocity. The formula V max by V minimum is equal to 1 plus E by 1 minus E. E is eccentricity. 1 plus 0.0167 divided by 1 minus 0.0167. We calculate in answer 1.033. So the answer is option 2. Question number 28. The weight of a body at Earth's surface is W. At a depth halfway to the center of Earth, it will be. So surface weight W. So surface Earth's surface weight is mg. Okay. Now, we half Earth in depth. This depth is depth Earth in depth radius in the depth radius in the G value is at a depth halfway to the center of Earth, radius in the okay. Pass with the E point G G dash or G dash. Okay. Half fail G dash again G dash and we get formula under G into 1 minus D by R formula. Okay. That is G into 1 minus D ki by R by 2. R by 2 by R. 1 minus 1 by 2 G into 1 minus 1 by 2 G by 2. G dash is equal to G by 2. Okay. G value G by 2. Half weight W dash that is equal to M into G dash, that is equal to M into G by 2. This M into G is weight on surface, that is W, so the answer is W by 2. Option 2 is answer. Question number 29. In order to shift a body of mass M from a circular orbit of radius 3r to a higher orbit of radius 5r around the Earth, where r is the radius of Earth, the work done. ഒരു ബോഡിയെ 3r റേഡിയസിൽ ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന 5r റേഡിയസിൽ ഓർബിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. നമുക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ എനർജി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഒരു ബോഡി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഓർബിറ്റിൽ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് Gm/m/2r ആണ്. Gm/m/2r. ഓക്കെ, ഈ r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ഓർബിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് E1 എഴുതാൻ പറ്റും. E1 is equal to minus Gm/m/2r1. E2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് Gm/m/2r2 വരും. 2r2. നമുക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ എനർജി മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ എനർജി വരും. അപ്പോൾ ഇത് എന്താ നമുക്ക് സെക്കൻഡ്, അപ്പോൾ Gm/m/2 കോമൺ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 1/r1 മൈനസ് 1/r2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻസർ Gm/m/2 into 1/3r minus 1/5r എന്ന് വരും. 1/3r minus 1/5r, ഇത് 2r/15 r square എന്ന് വരും. അപ്പം ഇതിന്റെ ആൻസർ വന്നിട്ട് Gm/2 and 2 cancel 15r എന്ന് വരും. 15r. So answer is 1/15 വരും. 1/15 into 1/15 into Gm/m/r എന്നായിരിക്കും ആൻസർ. So answer is option 3 ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 30.
The escape velocity from air surface of a body thrown vertically is 11.2 km per second. The value of escape velocity when the body is thrown making an angle 45 degree with the horizontal. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ആംഗിൾ വരുന്നില്ല. ഈ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആംഗിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് മേലേക്ക് എറിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ആംഗിൾ ചരിച്ചറിഞ്ഞാലും എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ അല്ലേ, അതിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ആൻസർ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എർത്തിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എല്ലായ്പ്പോഴും 11.2 km/s തന്നെയായിരിക്കും. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31. The gravitational potential energy of a body at a distance r from the surface of center of earth is u. Its weight at a distance 2r from the center of earth is. നമുക്ക് എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് r അകലെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് u എന്നാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 2r ഫ്രം സെന്റർ ഓഫ് എർത്തിൽ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ ഇവിടെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ദാറ്റ് ഈസ് യു. ഈ യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് യു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജി എം എം ബൈ ആർ എന്ന് വരും. ജി എം എം ബൈ ആർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് അറ്റ് ഹൈറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വെയിറ്റ് അറ്റ് ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എം ഇൻറ്റു ജി എടുക്കാം, എം ഇൻറ്റു ജി. ഓക്കെ, ഈ ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർഫസിലാണെങ്കിൽ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. പക്ഷേ ഒരു എന്താണ് സെൻട്രിൽ നിന്ന് ആർ അകലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ, സെൻട്രിൽ നിന്ന് ആർ അകലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ആറിന് പകരം 2r ആണ്. അപ്പോൾ 2r ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ജിയുടെ ജനറൽ ഫോം എന്താണ്, സർഫസിലാണെങ്കിൽ ജി എം ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ. അതല്ല ആർ ഫ്രം സെൻട്രിൽ നിന്ന് ആർ അകലെയാണെങ്കിൽ, ഫ്രം സെൻട്രിൽ നിന്ന് ആർ അകലെയാണെങ്കിൽ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എം ബൈ ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ സെൻട്രിൽ നിന്ന് 2r സെപ്പറേഷൻ മതി. സെൻട്രിൽ നിന്ന് 2r അകലെയുള്ള വെയിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജി എം ബൈ 2r ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ജി എം എം ബൈ 4r സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും 1/4r ഇൻറ്റു ജി എം എം ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം. ഈ ജി എം എം ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു u/4r എന്ന് വരും. u/4r. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 32. A missile is launched with a velocity greater than escape velocity. Sum of its kinetic energy and potential energy. അപ്പോൾ ഒരു മിസൈൽ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, അത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റികൾ കൂടിയ സ്പീഡിലായിരിക്കും എസ്കേപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആ മിസൈൽ എന്ത് ചെയ്യും, എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ എർത്തിന്റെ അട്രാക്ഷൻ, ആ മിസൈലിനകത്ത് എർത്തിന്റെ അട്രാക്ഷൻ എത്രയായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. പിന്നെ ആ മിസൈൽ ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ സ്പേസിലേക്കായിരിക്കും പോവുക. ആ സ്പേസിൽ ആ മിസൈൽ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ മിസൈലിന് കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജിയിൽ എന്ത് കാണത്തില്ല, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ എർത്തിന്റെ അട്രാക്ഷൻ എത്ര ആയിപ്പോയി, 0 ആയിപ്പോയി. അപ്പം ആ മിസൈൽ ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ സ്പേസിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് എനർജി എന്തായിരിക്കും, കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും. സോ ദ ടോട്ടൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും, കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും. സോ ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് എർത്തിന്റെ അട്രാക്ഷൻ 0, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0 ആയിരിക്കും. സോ ആൻസർ ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 33. Two planets have radii r1 and r2 and their densities ρ1 and ρ2 respectively. The ratio of acceleration due to gravity on them will be. നമുക്കറിയാം ജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എൻ്റെ ഫോർമുല. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫോർമുല. ഇനി മാസിന് നമുക്ക് വോളിയം ഡെൻസിറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ജി ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഈ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4/3 πr³ ഇൻറ്റു റോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജിയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും 4/3 πr ρg എന്ന് കിട്ടും. 4/3 πr ρg അല്ലേ ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ റേഡിയസ് വ്യത്യാസമാണ്, റോ വ്യത്യാസമാണ്, നമുക്ക് ജിയുടെ റേഷ്യോ ആണ്. അപ്പോൾ ജി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റോ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് g1/g2 എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ρ1/ρ2 ഇൻറ്റു r1/r2 എന്ന് വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ സ്മോൾ r1 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ρ1 r1 by ρ2 r2 എന്ന് കിട്ടും. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 34. The ratio of Earth's angular momentum mass is 4.4 into 10⁻15 meters square per second. The area enclosed by the Earth's orbit is approximately. ഇപ്പോൾ എർത്ത്
സണ്ണിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കെപ്ലേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ലോ യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നാണ് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റൽ റേഡിയസ് സീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ബൈ ടൈം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അതാണ് കെപ്ലേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എർത്തിങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിപ്പോൾ സണ്ണാണ്. അപ്പോൾ ഈ സണ്ണ് ഇത് എർത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ എർത്ത് സീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്തായിരിക്കും? സീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഏരിയ ആണ്. ഈ ഏരിയ ബൈ ടൈം എന്തായിരിക്കും? ഏരിയ ബൈ ടൈം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഏരിയ ബൈ ടൈം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. That is equal to L/2. നമുക്കറിയാം it is equal to L/2m. അപ്പോൾ ഏരിയ ബൈ ടൈം ഈസ് equal to L/2m. ഇവിടെ L എന്താണ്? ആംഗുലർ മൊമെന്റം, m ഈസ് ദ മാസ് ആണ്, മാസ് ഓഫ് എർത്ത് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ L/m പറയുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത്. നമുക്ക് ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ A is equal to L/2m into t എന്ന് വരും. നമുക്കറിയാം എർത്തിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരാൻ റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം ഒരു വർഷമാണ്, എന്നുവെച്ചാൽ 365 ദിവസമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ L/m എത്രയാണ്? അപ്പോൾ 1/2 ഇൻറ്റു L/m എത്ര വന്നിരിക്കുന്നത്? L/m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4.4 × 10⁻15 ആണ്. 4.4 × 10⁻15 ആണ് L/m. ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 365 ഡേയ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 365 ഡേയ്സ് ആണ്. ഒരു ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 86,400 സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ 365 നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഈ 365 ഡേയ്സ് നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനെ 86,400 കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത്രയും സെക്കൻഡ്സ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതിന് ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 6.5 × 10⁻22 അത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടും. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 35. A square wire frame of side L is dipped on a liquid. On taking out a membrane is formed. If the surface tension of liquid is T, the force acting on the frame will be. ഒരു സ്ക്വയർ ഫ്രെയിം ആണ്. നമ്മളിതിനെ സൊല്യൂഷൻ അത് മുക്കിയെടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫിലിം ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും. ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സൈഡ് L ആണ്. പക്ഷെ ഫിലിമാണ്. ഈ ഫിലിമിന് 2 സർഫസ് ഉണ്ട്. ഫിലിം ഹാസ് 2 സർഫസസ്. നിങ്ങൾ ബോർഡിന്റെ മുന്നിലും ഈ ബോർഡിന്റെ ബാക്കിലും അപ്പം നമുക്കൊരു പേപ്പർ പോലെയാണ്. ഒരു പേപ്പർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 സർഫസ് ഇല്ല. ഒരു പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ 2 സർഫസ് വരും, അപ്പുറം ഇപ്പുറം 2 സർഫസ് വരും. അതുപോലെ ഒരു ഫിലിമിന് അപ്പുറം ഇപ്പുറം 2 സർഫസ് വരും. ഇനി ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ 4 എഡ്ജ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറ സൈഡിൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും 4 എഡ്ജ് വരും. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഫിലിം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 4 എഡ്ജ് വരും, ഇതിന്റെ ബാക്കിലും 4 എഡ്ജ് വരും. അപ്പോൾ ഈ ഫിലിമും ഈ വയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന മൊത്തം 8 എഡ്ജിലായിരിക്കും ഇത് കോണ്ടാക്ട് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻടു ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എഡ്ജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫേസിൽ ഒരു സൈഡിൽ 4 എഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ബാക്കിൽ 4 എഡ്ജ് വരും. അങ്ങനെ മൊത്തം 8 എഡ്ജ് വരും. അപ്പോൾ T × 8L എന്ന് വരും. സോ ആൻസർ ഈസ് 8TL എന്ന് വരും. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 36. വാട്ടർ റൈസസ് ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് 16.3 cm in a capillary of height 80 cm above the water level. If the tube is cut at a height of 12 cm in the capillary tube. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ട്യൂബിലേക്ക് വാട്ടർ 16.3 cm റൈസ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ട്യൂബിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം 18 cm ആണ് ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ 18 cm ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ട്യൂബിലേക്ക് 16. നമുക്ക് മൊത്തം ആയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് 16.3 ഹൈറ്റിലേക്ക് ഈ വാട്ടർ റൈസ് ചെയ്തു. എന്നുവെച്ചാൽ വാട്ടർ 16.3 ഹൈറ്റിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ട്യൂബിനെ കട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ ട്യൂബിന് മേലേക്ക് 12 cm ഹൈറ്റ് ഉള്ള നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോഴും ഈ വാട്ടർ എത്ര റൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? 16.3 വരെ റൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം. ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ റൈസസ് ടു ദി ടോപ്പ് ആണ്, ബട്ട് റിമെയിൻസ് ദെയർ. ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, വാട്ടർ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ വാട്ടർ റൈസസ് ടു ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് 12 cm and stays there, it will not overflow. So the answer is water will stay at a height of 12 cm in the capillary tube. So the answer is option 2 ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 37. A soap bubble of radius r is blown up to form a bubble of radius 2r under isothermal conditions. If T is the surface tension of soap solution, the energy is spent in the blowing or work done. നമുക്ക് വർക്ക് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഒരു സോപ്പ് ബബിൾ ആണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു ബബിൾ ഇങ്ങനെ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ വേണ്ട വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. വർക്ക് W എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8π
8/t into r2 square minus r1 square എന്ന് വെച്ചാൽ ബബിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അകത്തും പുറത്ത് രണ്ട് സർഫസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ 8/t into r2 square minus r1 square. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 8/t into ഇത് ഫൈനൽ റേഡിയസ് 2r, അപ്പോൾ 2r the whole square minus r square. ഇത് 8/t into 3r square എന്ന് വരും. It is 24/t r square എന്ന് വരും. അത്രയും ജൂൾ ആയിരിക്കും ആൻസർ. ഓക്കെ, so the answer is option 4 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 38. Two wires of equal length and cross sectional area suspended as shown in figure. Their Young's modulus are y1 and y2 respectively. The equivalent Young's modulus will be. Okay, നമുക്ക് രണ്ട് വയേഴ്സ്, ഈ രണ്ട് വയേഴ്സും നമുക്ക് ആ ഫിഗർ നോക്കാൻ പറ്റും. രണ്ട് വയേഴ്സും പാരലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാരലൽ വയേഴ്സ് അല്ലേ, ഒരേ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പാരലൽ വയേഴ്സ് ആണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പാരലൽ വയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം അവിടെ ഏത് സെയിം ആയിരിക്കും, ഇലോങ്ങേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വയേഴ്സിനും ഉണ്ടാകുന്ന ഇലോങ്ങേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലോങ്ങേഷൻ L ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇലോങ്ങേഷൻ L തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് F1 വരും, ഇവിടെ ഫോഴ്സ് F2 വരും. ഓക്കെ, ഇനിഷ്യലി രണ്ടുപേർക്ക് ലെങ്ത് സെയിം ആണ്, ഇവിടെ ലെങ്ത് സെയിം ആണ്, ഇവിടെയും ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് F ആണെങ്കിൽ ഈ F രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോയി. ഏതൊക്കെയാണ് F1 plus F2 എന്നായിരിക്കും. നമുക്ക് യങ്സ് മോഡുലസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് F into capital L by A into small എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് F എത്ര കിട്ടും, YAL by L എന്ന് വരും. YAL by L. ഓക്കെ, YAL by L. നമ്മളിവിടെ ഫോർമുല എന്താണ്, ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ F is equal to, അപ്പോൾ F is equal to F1 plus F2 എന്നായിരിക്കും. F1 plus F2 അല്ലേ. ഇനി F എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ്. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വയറും നമ്മൾ ഈക്വൽ കണ്ടീഷൻ, ഈ രണ്ട് വയറും നമ്മളിങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. ഈ രണ്ട് വയർ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ലെങ്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ലെങ്ത് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡബിൾ ആവും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എഫിന് വരെ എഴുതാൻ പറ്റും. എഫിന് വരെ y ഇൻറ്റു എ ഡബിൾ ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ 2a ഇൻറ്റു ഇലോങ്ങേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ്, ബട്ട് ലെങ്ത് സെയിം ആണ്. F എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും, y ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ y1 ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എൽ എന്ന് വരും. ഇതാണെങ്കിൽ y2 ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എൽ എന്ന് വരും. ഈ എൽ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് നമുക്ക് y എഫക്റ്റീവ് എടുക്കാം അല്ലേ. ഇത് രണ്ടും ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള y വാല്യൂ y എഫക്റ്റീവ് ആണ്. സോ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ y എഫക്റ്റീവ് കിട്ടും. അപ്പോൾ y എഫക്റ്റീവ് നമുക്ക് y1 plus y2/2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അതാണ് y എഫക്റ്റീവ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 39. Variation of acceleration of particle executing SHM with the displacement y is. അപ്പോൾ SHM-ല് ആക്സലേഷൻ ഫോർമുല എന്താണ്, ആക്സലേഷൻ ഈസ് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു y അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ x എന്നാണ്. ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും, സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ a പ്രപ്പോർഷണൽ y ആയിരിക്കും. അപ്പം ഗ്രാഫ് ഈസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും, ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആക്സലേഷനും മൈനസ് എക്സും പ്ലസ് എക്സും വെച്ച് ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ് ഈസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഇവിടെ മൈനസ് എ വരും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ മൈനസ് എക്സ്, ഇപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ y എടുക്കാം. ഈ y പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ആക്സലേഷൻ, ഈ y പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ആക്സലേഷൻ മൈനസ് ആയിരിക്കും. y പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ആക്സലേഷൻ മൈനസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ y മൈനസ് ആകുമ്പോൾ ആക്സലേഷൻ പ്ലസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇത് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 40. A particle executes SHM of type x is equal to a sin omega t. It takes time t1 from x is equal to 0 to x is equal to a/2 and t2 from x is equal to a/2 to x is equal to a. The ratio of t1 by t2. നമുക്ക് ഒരു ഓസിലേഷനകത്ത് ഇത് മെയിൻ പൊസിഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ x is equal to 0 മെയിൻ പൊസിഷൻ, ഇത് x is equal to a/2, ഇത് x is equal to a ആണ്. നമുക്കറിയാം ഈ 0 മുതൽ a/2 വരെ പോകാനുള്ള സമയം അത് t1 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയം നമുക്കറിയാം അത് t/12 ആയിരിക്കും. ആ സമയം കുറവായിരിക്കും. ഇനി a/2 മുതൽ a വരെ പോകാനുള്ള സമയം t2 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് t/6 ആയിരിക്കും. കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സമയമായിരിക്കും, t/6 ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഈ t1ന്റെയും t2ന്റെയും റേഷ്യോ ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ t1/t2 is equal to t/12/t/6 എന്ന് വരും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 1/2 എന്ന് വരും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്.
അടുത്ത question number 41. A man measures the speed of a simple pendulum inside a stationary lift and finds it to be t seconds. If the lift accelerates upward with an acceleration g/4, then the speed of pendulum will be. ഒരു ലിഫ്റ്റ് റെസ്റ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പെൻഡുലം ഉണ്ട്. ആ പെൻഡലത്തിന്റെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ആണ്. ഈ ലിഫ്റ്റിന് മേലേക്ക് ആക്സലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ജിയുടെ വാല്യൂ മാറും. ഓക്കെ, അപ്പം റെസ്റ്റില് ലിഫ്റ്റ് റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും ടി ഈക്വൽ ടു 2π√L/g എന്നായിരിക്കും, L/g. പക്ഷേ ഈ ലിഫ്റ്റിന് മേലേക്ക് ആക്സലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ A ഈക്വൽ g/4 എന്നൊരു ആക്സലേഷൻ മേലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ജി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് g+a എന്നാണ്. ജി ഡാഷ് ഈസ് g+a, ദാറ്റ് ഈസ് g+g/4 വരും. g+g/4 ഇത് 5g/4 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടി ഡാഷ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി ഡാഷ് ഈസ് 2π√L ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5g/4 വരും. അപ്പോൾ ഇത് 2π√4L/5g എന്ന് വരും, 4L/5g. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി ഡാഷ് ബൈ ടി എടുക്കുമ്പോൾ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് √4/5 എന്ന് വരും, എന്നുവെച്ചാൽ 2/√5 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2t/√5 എന്ന് വരും, 2t/√5. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. Question number 42. A particle is executing simple harmonic motion with an amplitude A and time t. The displacement of the particle after 2t period from initial position. അപ്പോൾ 2t എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഫുൾ ഓസിലേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് 0 to +a അല്ലേ? x is equal to 0 to x is equal to +a, then x is equal to 0, then x is equal to -a, then x is 0. ഇതാണ് ഫുൾ ഓസിലേഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ ഓസിലേഷൻ വേണ്ട സമയമാണ് t. ഒരു ഫുൾ ഓസിലേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 0 ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ ഫുൾ ഓസിലേഷൻ ആകുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും, ബട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈം ഇടാകുമ്പോൾ രണ്ട് ഓസിലേഷൻ ആയിരിക്കും. ഈ രണ്ട് ഓസിലേഷൻ ആണെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾ അതിന്റെ മെയിൻ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ എസ് എത്ര ആയിരിക്കും? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്ര ഫുൾ ഓസിലേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര ആയിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4 0 ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത question number 43. A simple pendulum of length L1 has a time period of 4 seconds and another simple pendulum of time period length L2 has a time period of 3 seconds. Then the time period of another pendulum of length L1 minus L2. നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ആണ്. അതിന്റെ ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. t is equal to 2π√L/g എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ t1 is equal to 2π√L1/g. ഇവിടുത്തെ L1 എത്ര കിട്ടും? L1 is equal to t1 square into 4π, t1 square into g divided by 4π square എന്ന് വരും. ഇത് നമുക്ക് L2 എഴുതാം. സെക്കൻഡ് കേസിൽ L2 is equal to t2 square, സെക്കൻഡ് പെൻഡുലത്തിന് t2 square into g divided by 4π square എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണ്ടത് L1 minus L2 ലെങ്ത് ഉള്ള പെൻഡുലത്തിന്റെ ടൈം ആണ്. അപ്പോൾ L1 minus L2 ലെങ്ത് ഉള്ള പെൻഡുലം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് t എഴുതാൻ പറ്റും. t is equal to 2π√L1 minus L2/g എന്ന് എഴുതാം. സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ t square is equal to 4π square into L1 minus L2/g എന്ന് വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ 4π square L1/g എന്ന് വരും. അപ്പോൾ t square എഴുതാൻ പറ്റും. t square is equal to നമുക്കിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാക്കാം. 4π square L1/g minus 4π square L2/g എന്ന് വരും. 4π square L1/g minus 4π square L2/g. ഓക്കെ, what is 4π square L1/g? 4π square L1/g എന്ന് പറയുമ്പോൾ t1 square ആണ്. അപ്പോൾ t square is equal to t1 square minus t2 square ആണ്. t1 square minus t2 square. അപ്പോൾ t എത്ര കിട്ടും? √t1 square minus t2 square എന്ന് വരും. ഇവിടെ t എത്ര? t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആണ്. 4 √4 square minus 3 square എന്ന് വരും. സോ ആൻസർ √16 minus 9 എന്ന് വരും. ആൻസർ √7 എന്ന് വരും. ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത question number 44. A particle performs simple harmonic motion along a line 4 cm long. The velocity of particle when it passes through the mean portion is pi meter per second. The period of simple harmonic motion. ഒരു
പാർട്ടിക്കിൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഓസിലേഷന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. 4 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ എത്രയാണ്? ഇത് മൊത്തത്തിൽ 4 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 ടൈംസ് നമുക്ക് ഇത് എത്രയാണ്? ഇത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. ഇത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഇതും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ 2 ടൈംസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. ഇത് മെയിൻ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 ടൈംസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത്? 4 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്? അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് 2 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് 2 × 10⁻² മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി വെലോസിറ്റി വൈൽ പാസിംഗ് ത്രൂ മെയിൻ പൊസിഷൻ, അതാണ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ഇൻറ്റു എ ആണ്. ഒമേഗ ഇൻറ്റു എ അല്ലെങ്കിൽ 2π/t × a ആണ്. ഓക്കെ, ഈ വെലോസിറ്റിയാണ് പൈ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൈ = 2π/t × a. എത്രയാണ്? 2 × 10⁻² ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പൈ ക്യാൻസൽ. അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 4 × 10⁻² എന്ന് കിട്ടും. എന്ന് വെച്ചാൽ 0.04 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആൻസർ 0.04 സെക്കൻഡ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 45. A mass m is suspended from a spring of negligible mass. The spring is pulled a little and then released so that the mass executes simple harmonic motion of period t. The mass is increased by small m. The time becomes 5t/3. The ratio of m/m. നമുക്ക് ഒരു സ്പ്രിങ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2π√m/k എന്നാണ്. m/k. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ്. അപ്പോൾ ടി എത്രയാണ്? ടി = 2π√M/k എന്ന് എഴുതാം. ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. നമ്മൾ ഈ മാസ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ ടൈം 5t/3 ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ 5t/3 = 2π√m+m/k എന്ന് വരും. m+m/k ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ്, ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് 5/3 എന്ന് വരും. ഇവിടെ റൂട്ടിനകത്ത് √m+m/m എന്ന് വരും. m+m/M എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 25/9 = m+m/m എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇത് 25/9 = 1 small m/M എന്ന് വരും. നമുക്ക് വേണ്ടതും സ്മോൾ m/M ആണ്. അപ്പോൾ സ്മോൾ m/M = 25/9 - 1. ആൻസർ നമുക്ക് 16/9 എന്ന് കിട്ടും. 16/9. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 40 ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ സംശയമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഇന്ന് നടന്ന സിയോട്സിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും സിയോട്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നോമൻക്ലേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്, ഐസോമറിസം ഇൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം, ആ 3 ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലവണ്ണം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കിന്ന് അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. IUPAC name of the given compound is CH3 CH3 CH double bond CH CH2 COOH. ഇവിടെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട്. ആ കാർബൺ നമ്മളെ പാരൻചെയിൽ വരണം. മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന കാർബൺ. ഇതെല്ലാം വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഒരു ചെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യും. നമ്പർ ചെയ്യുമ്പം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട്, ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്, ഇത് 3 വരുമ്പം പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ ആർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിലിരിക്കുന്ന കാർബണിൽ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കണം. ഇതാണ് നമ്പറിങ്. നെയിം ചെയ്യുമ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പാരൻ ചെയിൻ പോയിട്ട് ബാക്കി സൈഡ് ചെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് മീഥൈൽ. 5 മീഥൈൽ. അപ്പോൾ പ്രിഫിക്സ് ആയി. വേർഡ് റൂട്ട് 6 കാർബൺ ആറ്റം, 6 കാർബണാണ്. വേർഡ് റൂട്ട് ഹെക്സ്. പ്രൈമറി സഫിക്സ് തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് 3 ഈൻ.
സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് COOHൻ്റെ സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് ഓയിക് ആസിഡ്. 1 ഓയിക് ആസിഡ് എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓയിക് ആസിഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ എപ്പോൾ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഓയിക് ആസിഡ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് 5-methyl hex-3 enoic acid. 5-methyl hex-3 enoic acid. That is third option is the correct answer. 5-methyl hex-3 enoic acid. Next one is question number 2. The IUPAC name of another compound. It is given in bond line notation. Bond line notation ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Here the functional group present is acid chloride, ZOCl. Acid chloride, COCl. Acid chloride ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫങ്ഷണൽ. പാരൻ ചെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള കാർബൺ നമ്മൾ പാരൻ ചെയിൻ വരണം. അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഇനി ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ചെയിൻ, ദ ലോങ്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് കാർബൺ ചെയിൻ, ഇതുവരെ വന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വരും. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാരൻ ചെയിൻ. നമ്പർ ചെയ്യുമ്പം ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് COCl എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിലിരിക്കുന്ന കാർബൺ നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 1, 2, 3, 4, 5. Here the side chains are present in second and third position. Methyl ആണ് സൈഡ് ചെയിൻ. അപ്പോൾ 2,3 dimethyl. 2,3 dimethyl. Parent chain contains 5 carbon atom. So the word root is pent. Pent. Saturated. Parent chain is saturated. This is C double bond. ഇത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിലിരിക്കുന്ന കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ്. അത് ഒരിക്കലും അൺസാച്ചുറേഷൻ ആകത്തില്ല. അൺസാച്ചുറേഷൻ മീൻസ് കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓർ കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഏൻ COCl. The secondary suffix of COCl is oil chloride. Oil chloride. So the correct answer is 2,3 dimethyl pentanoyl chloride. 2,3 dimethyl pentanoyl chloride. That is second option is the correct answer. 2,3 dimethyl pentanoyl chloride. Next one is question number 3. Which of the following is optically active? Optically active. Optically active means the molecule contains chiral carbon atom. Chiral carbon atom വേണം. Chiral carbon means the 4 valencies of a carbon atom are satisfied by 4 different atoms or group of atoms. The first option 1 chlorobutane. 1 chlorobutane. 1 chlorobutane. ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു കാർബണും കൈറലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CH3, CH2, CH2, CH2 എല്ലാ കാർബണിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബാലൻസ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ കൊണ്ടാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കൈറൽ കാർബൺ ഇല്ല. ഇത് നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്നും പറയും. നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്നും പറയും. അപ്പോൾ ഇത് കൈറൽ കാർബൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ 1 chloro 2-methyl propane. പ്രൊപ്പേൻ ഇതാണ് 1 chloro 2-methyl propane. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇതിലും കൈറൽ കാർബൺ ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാർബൺ കൈറലാകത്തിന് കാരണം ഇത് രണ്ടും CH3 ആണ്, സെയിം ആണ്. ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്. ഇത് ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ കോമൺ നെയിം ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ്. തേർഡ് വൺ 2 chloro 2-methyl propane. 2 chloro 2-methyl propane. ഇതാണ് 2 chloro 2-methyl propane. ഇതിലും കൈറൽ കാർബൺ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാർബണിൻ്റെ 3 വാലൻസി CH3 ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതും ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്. 2 chlorobutane. 2 chlorobutane. ഇതാണ് 2 chlorobutane. ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പം ഇതാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. Here the chlorine linking carbon is chiral. Chlorine link ആയിരിക്കുന്ന കാർബൺ chiral കാർബൺ ആണ്. CH3 ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ CH2 CH3 4 വാലൻസിയും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് കൊണ്ടാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജ് ഉണ്ടാകും.
സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ്. ഇത് മാത്രമാണ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നത്. അതിനൊരു കോമൺ നെയിമുണ്ട്, സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്നും പറയും. സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ ക്ലോറൈഡ്, സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ ക്ലോറൈഡ്, സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ ക്ലോറൈഡ്. ഇത് ക്ലോറോ ആൽക്കൈനിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ക്ലോറോ ആൽക്കൈനാണ്. സ്മോളസ്റ്റ് ക്ലോറോ ആൽക്കൈൻ ടു എക്സിബിറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ ക്ലോറോ ആൽക്കൈൻ ഒരിക്കലും എന്തോന്നും കാണിക്കത്തില്ല, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം കാണിക്കത്തില്ല. 2 ക്ലോറോ ബ്യൂട്ടൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ ക്ലോറൈഡാണ് ക്ലോറോ ആൽക്കൈനിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ക്ലോറോ ആൽക്കൈൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. How many chain isomers are obtained from the alkane C6H14? C6H14 എത്ര ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ടാകും? C6H14, C6H14. It is of the general formula CnH2n+2. CnH2n+2. CnH2n+2 നിങ്ങൾക്കറിയാം ആൽക്കൈനാണ്. അപ്പോൾ it contains only carbon single bond. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സ് എഴുതാൻ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടോ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക. ഇതൊരു ഐസോമർ. ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ഈ ജനറൽ ഫോമിൽ ഒബേ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ് ആയിക്കോളും. ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഐസോമർ എഴുതാൻ വേണ്ടി സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിനിൽ നിന്ന് ഒരു കാർബൺ കുറയ്ക്കുക. ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? ബാക്കിയുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്, അത് ഇ എൻഡിലോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത്, ഇതാ ഇവിടെ ഇടാം. തൊട്ടടുത്ത കാർബണിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും. 5 കാർബൺ ചെയിനിൽ വേറെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ മീതിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, തേർഡ് പൊസിഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു കാർബൺ കുറയ്ക്കുക, 4 കാർബൺ. ബാക്കി നമ്മളെ കയ്യിൽ 2 കാർബൺ ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് ഇടുക. ഇനി 4 കാർബൺ ചെയിനിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഒരു മീതിയിലും തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഒരു മീതിയിലും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 5 ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ചെയിൻസാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് 5 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസിക്കായിട്ട് ഈ കാർബണിൻ്റെ ചെയിൻ എഴുതുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം 3 കാർബണാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒറ്റ ചെയിനെ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, 3ഉം സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട്. 4 കാർബണാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ 2 ചെയിൻ എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം, പിന്നെ 3 എഴുതിയിട്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ച് എഴുതാം. ഇനി 5 കാർബണാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻ എഴുതാൻ പറ്റും. 6 കാർബണാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് 5 ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചതേ ഉള്ളൂ. അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് 6 കാർബൺ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൽക്കൈൻ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോഴേന് 5 ആൻസർ എഴുതാം. ഇത് ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മളെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനും ആവശ്യമാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നാലും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വന്നാലും ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന് മുകളിലുള്ള ഇത് ചോദിക്കത്തില്ല, 7 കാർബൺ അത്രയും വച്ചിട്ട് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ വരുമ്പം ആൽക്കൈൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ആൽക്കൈന് 9 ഉണ്ട് 7 കാർബണിന്, ആൽക്കൈൻ ചോദിക്കാം. പക്ഷേ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ വച്ചിട്ട് 7 കാർബണൊക്കെ വരുന്നത് ചോദിക്കത്തില്ല, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. ഈ 3 കാർബൺ വരെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെയിനേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ അതിന് ഐസോമർസ് ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പം ഇപ്പോൾ OH ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആ 3 കാർബണിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരാം, സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വരാം, അപ്പോൾ അതിൽ ഐസോമർസ് ഉണ്ടായിക്കോളും. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ അതും കൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3 കാർബൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാർബണിൻ്റെ ചെയിനെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, 4 കാർബൺ ആണെങ്കിൽ 2 ചെയിൻ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും, 5 കാർബൺ ആണെങ്കിൽ 3, 6 ആണെങ്കിൽ 5. അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, അത് എല്ലാവരും അറിയേണ്ടതാണ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2, 5. നെക്സ്റ്റ് വൺ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടെയ്ൻസ് 3 pairs of electrons in the valence shell? 3 pairs of electrons in the valence shell. Valence ഷെല്ലിൽ 3 pairs of electrons ഇരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് കാർബോകാറ്റയോൺ. നോക്കിയാൽ കാർബോകാറ്റയോൺ CH3+. ഈ കാർബോകാറ്റയോണിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റം കാർബണിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം 6 ഇലക്ട്രോൺസാണ്. 6 ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പം 6 ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഓരോ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടും 2 ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് 6 ഇലക്ട്രോൺ. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്സ്റ്ററ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയും. സെക്സ്റ്ററ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. Sextet of electrons. That is again 3 pairs of electrons. So the correct answer is first option, carbocation. ഇനി ഇത് കാർബാനയാണ് ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ
CH3 മൈനസ്, അവിടെ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകും. ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് കാർബൺ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 6 ഇലക്ട്രോൺ വരും. ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരും. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകും. ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ്, ഏത് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എടുത്താലും ഇതുപോലെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തൊന്നുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 പെയർ അല്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ലോൺ പെയറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഈ കാർബാനയോൺ പോലെ. കാർബാനയോൺ ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന് എക്സാമ്പിളുമാണ്. ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ 7 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത്. ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ 7 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത്. ഇതിലൊരു ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. 3 ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് കാർബൺ ഷെയർ ചെയ്യും 6 ഇലക്ട്രോൺ, പിന്നെ ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ, ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോട്ടലായിട്ട് 7 ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ 3 pairs ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ളത് കാർബോകാറ്റയോൺ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്ട് ദ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് അമൈൻസ് ഇൻ അക്വസ് മീഡിയം? ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് അമൈൻസ് ഇൻ അക്വസ് മീഡിയം. അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ ബേസിക് സ്ട്രെങ്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, സോൾവേഷൻ എഫക്റ്റ്. ഈ സോൾവേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൈമറി അമീൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബേസിക് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ H+ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ്. ഈ അമീൻസിൽ നൈട്രജന് പുറത്ത് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് പ്രോട്ടോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ ലോൺ പെയറിനെ ഡൊനേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോട്ടോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് RNH3+ ആയിട്ട് മാറും. ഇത് അമോണിയം കാറ്റയോൺ എന്ന് പറയും. അമോണിയം കാറ്റയോൺ. ഈ അമോണിയം കാറ്റയോണിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് സോൾവേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അക്വസ് മീഡിയം ആകുമ്പം ഈ അമോണിയം കാറ്റയോൺ RNH3+ എന്ന് പറഞ്ഞ അമോണിയം കാറ്റയോൺ, RNH3+ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ അമോണിയം കാറ്റയോൺ വാട്ടറുമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് വരത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ വാട്ടറുമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ റിസൾട്ടിങ് അമോണിയം കാറ്റയോണിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബേസ് H+ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന അമോണിയം കാറ്റയോൺ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ H+ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി എന്തെന്നായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തോന്ന് വിളിക്കുന്നത്? സോൾവേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ സോൾവേഷൻ എഫക്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ്. ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് മീൻസ് in case of amines, നൈട്രജനിൽ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നു. ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് +I എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ +I എഫക്റ്റ് കാരണം ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഓൺ നൈട്രജൻ ഫർദറായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആകും. ആ ഇൻക്രീസ് ആകുന്നതാണ് അവിടെ എന്തോന്നും ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി നൈട്രജൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് H+ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി എന്നൊന്നായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും. അത് കാരണമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അമോണിയ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഈ അമീൻസിനെല്ലാം എന്തോന്നു ബേസിക് നേച്ചർ കൂടാൻ കാരണം അതാണ്. ഇതാണ്. സോ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഓൾസോ പ്ലേസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് അമൈൻസ് ഇൻ അക്വസ് മീഡിയം. തേർഡ് വൺ, സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ്. സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. ബൾക്കിയർ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്നൊന്നായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും. ഇനി ചെറിയ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പം ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് കുറവായിരിക്കും. ബൾക്കിയർ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പം ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് എന്നൊന്നായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടെർഷ്യറി ആൻഡ് പ്രൈമറി ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ബേസിക് നേച്ചറിനെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് ആണ്. സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് കൂടുന്തോറും ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും, പക്ഷേ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് കൂടും. അത് വച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ അമീൻസിൻ്റെ എന്തോന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. സോ സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസും അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ABC എല്ലാം എന്തോന്നാണ് അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ ഒരു അമൈൻസിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രെങ്തിനെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ വഹിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ Rന് പകരം CH3 ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബേസിക് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ ഓർഡർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. സെക്കൻഡറി അമീനാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ. അടുത്തത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി, അടുത്തത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർഷ്യറി, അടുത്തത് അമോണിയ. മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പം അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ ഓർഡർ ഇതാണ്: സെക്കൻഡറി, പ്രൈമറി, ടെർഷ്യറി ആൻഡ് അമോണിയ. Rന് പകരം C2H5 ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ ഓർഡർ ഇതാണ്: സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി
അടുത്തത് പ്രൈമറി, അടുത്തത് അമോണിയ. ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പം അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ ഓർഡർ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇതിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഈ 3 എഫക്റ്റിൻ്റെയും ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഇതാണ് സോൾവേഷൻ എഫക്റ്റ്. സോൾവേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് റിസൾട്ടിങ് അമോണിയം കാറ്റയോൺ ത്രൂ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ. അതാണ് സോൾവേഷൻ എഫക്റ്റ്. വാട്ടർ സോൾവെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റാണ്. അതാണ് സോൾവേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ്, സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ്. പക്ഷേ ഇത് ഗേഷ്യസ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ അക്വസ് സോൾവൻസിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രെങ്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് സ്ട്രെങ്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗേഷ്യസ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ അക്വസ് സോൾവൻസിൽ ആൻഡ് ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത്, അത് രണ്ടിലും ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് അമൈൻസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഓൺലി ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ്. അക്വസ് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ 3 എഫക്റ്റും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ബേസിക് സ്ട്രെങ്തിനെ തീരുമാനിക്കും. അതനുസരിച്ച് ബേസിക് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് ഓർഡർ ഇതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് പ്ലസ് ആർ എഫക്റ്റ്? പ്ലസ് ആർ എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ NO2. NO2ൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ്. ഈ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടാണുള്ളത് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ -R എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. ഇനി C ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് N, ഇവിടെയും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണുള്ളത്, അപ്പോൾ അതും -R എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. COOR എസ്റ്റർ ആണ്, ഇവിടെയും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടാണുള്ളത്, അപ്പോൾ അതും -R എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. NH2 ഇവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൽ ലോൺ പെയർ ഉണ്ട്, മറ്റൊന്നിലും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൽ ലോൺ പെയർ ഇല്ല, അപ്പോൾ ഇത് +R എഫക്റ്റ് കാണിക്കും. അപ്പോൾ ലോൺ പെയർ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ് +R എഫക്റ്റ് കാണിക്കുക. മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്തോന്ന് കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ -R എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ജനറലായിട്ട് അറിയേണ്ടത്. ഗ്രൂപ്പ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എക്സെപ്റ്റ് +R എഫക്റ്റ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എക്സെപ്റ്റ് -R എഫക്റ്റ്. ഡയറക്റ്റായിട്ട് ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൽ എന്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടാണോ ലോൺ പെയർ ആണോ നോക്കേണ്ടത്. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ പുറത്ത് 2 ലോൺ പെയർ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആണ്, അതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ +R എഫക്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ NH2 ഗ്രൂപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Which of the following represent the correct order of acidic strength in the given compounds? Correct order of acidic strength in the given compounds. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കണം നോക്കാം. CH3COH ഉണ്ട്, അസറ്റിക് ആസിഡ്. ബ്രോമോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, ക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, ഫ്ലൂറോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്. അസിഡിക് സ്ട്രെങ്തിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊനേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്രീസസ് ഇറ്റ്സ് അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റതിലെല്ലാത്തിലും ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹാലജൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് നേച്ചറുള്ള ഹാലജൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഹാലജൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഹാലജൻസിന് ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് പവറാണ്. ഈ ഹാലജൻസിന് ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് പവർ ഉള്ളത് ഫ്ലൂറിനാണ്. അപ്പം ഈ 3 മോണോ ഹാലജനേറ്റഡ് ആസിഡിലും ഫ്ലൂറോ അസറ്റിക് ആസിഡിനാണ് ഏറ്റവും അസിഡിറ്റി കൂടുതൽ. ഫ്ലൂറോ അസറ്റിക് ആസിഡ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡ്. നെക്സ്റ്റ് ബ്രോമോ അസറ്റിക് ആസിഡ്. The last one acetic acid. So the correct order is fluoro, chloro, bromo, acetic acid. That is fourth option is the correct answer. Fourth option is the correct answer. Next one. The correct IUPAC name of the following compound: CH3, CO, CH, C2H5, CH2, CH2Cl. നമ്മളിതിലൊരു പാരൻറ്റീൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ആരാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീറ്റോണാണ്. ആ കീറ്റോണിലിരിക്കുന്ന കാർബൺ നമ്മൾ പാരൻറ്റ് ചെയിനിൽ വരണം. ഇനി ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ചെയിൻ ഇതാണ്. ഇവിടെ താഴോട്ട് എടുത്താലും 2 കാർബൺ കിട്ടും, റൈറ്റിലോട്ട് ചെന്നാലും 2 കാർബൺ കിട്ടും. പക്ഷേ നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ടാണ് ചെല്ലേണ്ടത്. അതിന് കാരണം റൈറ്റിലോട്ട് ചെന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ക്ലോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ.
ഈ രണ്ടിനും ഒരേ ലെന്താണ്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഇരുന്ന് ഇതുവരെ വന്നിട്ട് താഴോട്ട് വന്നാലും റൈറ്റിലോട്ട് പോയാലും ഈക്വൽ ലെന്താണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ചെയിനോ സെയിം ലെന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് ഉള്ളതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യുവൻ്റ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ക്ലോറിൻ, ഒന്ന് C2H5. നമ്മളിങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് സിംഗിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യുവൻ്റ് ആയി പോകും. അത് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെയിം ലെന്ത് വരികയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ പാരന്റ് ചെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലോറിൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യുവൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നെയിം എഴുതുമ്പോൾ ക്ലോറിൻ ആദ്യം നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യുവൻ്റ് ഉണ്ട്, ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ആർക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ? ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ അതിന് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കണം. സോ ദ കറക്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് ടു റൈറ്റ് എൻഡ്. പ്രിഫിക്സ് 5-chloro-3-ethyl. ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ക്ലോറോ ആണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ 5-chloro-3-ethyl. 5 കാർബൺ, വേർഡ് റൂട്ട് പെൻറ്റ്, സാച്ചുറേറ്റഡ്, പാരന്റ് ചെയിൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ്. ഏൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഓൺ 2 on. 5-chloro-3-ethyl pentane 2 on. 5-chloro-3-ethyl pentane 2 on. That is fourth option is the correct answer. 5-chloro-3-ethyl pentane 2 on. Next one. Orbital interaction between the sigma bonds of a substituent methyl group. Sigma bonds of a substituent methyl group and a neighboring pi orbital is known as. സിഗ്മ ബോണ്ടും പൈ ഓർബിറ്റലും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ, സിഗ്മയും പൈയും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഒരേ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനേ ഉള്ളൂ. അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ. അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ. ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ. റെസണൻസ് ആണെങ്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പൈ ഇലക്ട്രോൺസും അല്ലെങ്കിൽ പൈ ആൻഡ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും, പൈ ഇലക്ട്രോൺസും ലോൺ പെയർ അങ്ങനെ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. ഇനി ഇലക്ട്രോമെറിക് എഫക്റ്റ് ആണെങ്കിലും എന്തോന്ന് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ സിഗ്മ ആൻഡ് പൈ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒറ്റ ഇൻട്രാക്ഷനേ ഉള്ളൂ, ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ. ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആൽക്കീൻ എഴുതുന്നു, ഇങ്ങനെ CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2 C, ഇതാണ് ഒരു സിഗ്മ ബോൺസിലുള്ള മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സിഗ്മ ബോണ്ട്. അത് ഇതാണ്, ഈ ബോണ്ടാണ്. ഇതും നെയ്ബറിങ് പൈ ഓർബിറ്റൽ ഇതും തമ്മിലുമാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആകുന്നത്. ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിലുള്ള കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ സിഗ്മ ബോണ്ട് അത് മാത്രമേ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സിഗ്മ ബോണ്ട്സ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് ഓഫ് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. അതും ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് എന്തോന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ എഴുതത്തുള്ളൂ. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആകും CH. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും CH2 മൈനസ് എന്ന് എഴുതും, പിന്നെ ഇവിടെ H+ എന്ന് എഴുതും. ഈ ഹൈഡ്രജനിൽ ഇത് എഴുതാം. അങ്ങനെ 3 ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ എഴുതും. ഞാനിപ്പോൾ ഒരെണ്ണേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പൈ ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പൈ ഓർബിറ്റലും തൊട്ടടുത്ത ആൽഫ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ സിഗ്മ ബോണ്ട്, അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ. ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റിലാണെങ്കിൽ സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. ഇലക്ട്രോമെറിക് എഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ടെമ്പററി എഫക്റ്റ് ആണ്. മറ്റേ 3 എഫക്റ്റും പെർമനൻ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ്. ഇനി റെസണൻസ് ആണെങ്കിൽ 2 പൈ ബോണ്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈ ബോണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ലോൺ പെയറും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11. മാച്ച് ദ കോളം 1 വിത്ത് ദി കോളം 2 ആൻഡ് മാർക്ക് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചോയ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ CH3O C3H7 ആൻഡ് C2H5O C2H5. ഇവിടെ ഒരു ബൈവാലൻ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഈതർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ 2 സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നേച്ചർ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എറൗണ്ട് എ ബൈവാലൻ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്, അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഐസോമർസം നമ്മൾ എന്തോന്നാണ് പറയുന്നത്, മെറ്റാമർസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ
പി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാമേഴ്സ് ആണ്. പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മെറ്റാമേഴ്സ് ആണ്. P3 ആണ്. P3 എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഉടനെ തന്നെ ആൻസർ എഴുതാം. ഇങ്ങനെ വേണം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളിവിടെ അതിനൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തേക്കാം, ഡിസ്കഷൻ ആയത് കാരണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ CH3 CH2 CH2OH and CH3 CHOH CH3. The position of OH is different in the two compounds. Here the position of OH is 1, here the position of OH is 2. So these two are position isomers. That is 1. Next one, CH3 CH2 CH3 and CH3 twice CH. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. CH3 twice CH. CH2 CH3. ഇവിടെ കാർബണിൻ്റെ ചെയിൻ്റെ ലെന്ത് 5 കാർബൺ, ഇവിടെ കാർബണിൻ്റെ ചെയിൻ്റെ ലെന്ത് 4 കാർബൺ. അപ്പോൾ കാർബൺ ചെയിൻ്റെ ലെന്ത് ഡിഫറൻ്റ് ആവുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സ് 4. ഇനി ദ ലാസ്റ്റ് വൺ CH3 CO CH3 and CH3 CH2 CHO. ഇവിടെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. കീറ്റോൺ ആൽഡിഹൈഡ് രണ്ടിനും സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമുലയാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തോന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷണൽ ഐസോമേഴ്സ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപ്പോഴേ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കണം ചോയ്സ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ, അത് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോഴേ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ഐസോമർ വിത്ത് മോളിക്കുലർ ഫോമുല C6H14 which yield 2 monochloro derivatives. C6H14ൻ്റെ ഐസോമറിൽ ഏതാണ് 2 മോണോക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് തരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 2-methyl pentane. ഇത് നമ്മൾ മോണോക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പം എത്ര ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോണോക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1, 2, 3, 4, 5 5 മോണോക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതല്ല ആൻസർ. സെക്കൻഡ് വൺ 3-methyl pentane. 3-methyl. ഇതിനെ നമ്മൾ മോണോക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പം എത്ര ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോണോക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1, 2, 3, 4 4 ഉണ്ടാകും. ഇത് രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഈ എൻറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ബ്രാഞ്ച് വരും, ഇവിടെ നിന്ന് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ബ്രാഞ്ച് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 4 ഉണ്ടാകും. 2,2-dimethyl butane. 2,2-dimethyl butane. ഇതാണ് 2,2-dimethyl butane. ഇതിനെ മോണോക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോണോക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1, 2. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല, അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി ഇവിടെ ഇടാൻ പറ്റും. ഈ പൊസിഷൻ ഇത് മൂന്നും സിമിലറാണ്. അപ്പോൾ 3 മോണോക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ആൻസർ അല്ല, നമുക്ക് 2 കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ. 2,3-dimethyl butane അത് തന്നെയായിരിക്കും ആൻസർ. 2,3-dimethyl butane. ഇതാണ് 2,3-dimethyl butane. ഇതിൽ മോണോക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ഒരു ക്ലോറോ ഇടാം, അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ്, ഇവിടെ ഒരു ക്ലോറോ ഇടാം, 2 ക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ്. ബാക്കിയെല്ലാം സിമിലറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 4 പൊസിഷനും സിമിലറാണ്. എവിടെ ക്ലോറിൻ ഇട്ടാലും സെയിം ആണ്. അതുപോലെ ഇതും സിമിലറാണ്. അപ്പോൾ 2 ക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ് മാത്രം കിട്ടുന്നത് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനാണ്. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും എത്ര മോണോക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടുമെന്നും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തേലാണ് മാക്സിമം 5 കിട്ടുക, മിനിമം കിട്ടുക 4ാമത്തെ ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം, ഈ C6H14ൻ്റെ ഈ ഐസോമറുകളിൽ ആർക്കാണ് മാക്സിമം മോണോക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാം? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ്. മിനിമം മോണോക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ് എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത്? അതാണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Isohexane can form 4 isomeric monochloro derivative. How many of these are optically active? Isohexane ഇതാണ്. Isohexane ഇതാണ്.
അവിടെ എത്ര മോണോക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടാകും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 5 മോണോക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാകും. 1 2 3 4 5. അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ചെറിയ കറക്ഷനാണ്, അത് 4 അല്ല 5 ആണ്. ഐസോഹെക്സേൻ ക്യാൻ ഫോം 5 ഐസോമെറിക് മോണോക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. 5 എണ്ണം ഉണ്ടാകും. നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയ 2 മീഥൈൽ പെൻറ്റേൻ തന്നെ ഐസോഹെക്സേൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 2 മീഥൈൽ പെൻറ്റേൻ തന്നെ ഐസോഹെക്സേൻ. ഇങ്ങനെ 5 മോണോക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടാകും. 5 ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഈ എൻഡും സെയിം അല്ല, ഇതും സെയിം അല്ല, ഇതും രണ്ടും സെയിം ആണ്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ക്ലോറിൻ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഐസോഹെക്സേൻ ക്യാൻ ഫോം 5 ഐസോമെറിക് മോണോക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ്. 5 ഐസോമെറിക് മോണോക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല, ഹൗ മെനി ഓഫ് ദീസ് ആർ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ്? എത്ര എണ്ണം ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ്? നോക്കിയേ, ഈ 5 മോണോക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഇടുമ്പം അത് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് അല്ല, ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഇടുമ്പം അത് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആകും. അവിടെ ക്ലോറിൻ ഇടുമ്പോൾ ആ ക്ലോറിൻ ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന ആ കാർബൺ കൈറൽ കാർബൺ ആകും. ക്ലോറിൻ ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന ആ കാർബൺ കൈറൽ കാർബൺ ആകും. അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇതാണ് ക്ലോറിൻ അവിടെയാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ ആ കാർബൺ കൈറൽ കാർബൺ ആകും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാലൻസി ഹൈഡ്രജൻ, മറ്റൊരു വാലൻസി Cl, മറ്റൊരു വാലൻസി CH3, മറ്റൊരു വാലൻസി, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു വലിയ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവാണ്. ഇനി ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഇടുമ്പോൾ അതും ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവാണ്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. ക്ലോറിൻ ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന ആ കാർബൺ നോക്കിയേ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ 4 വാലൻസികളായിട്ട് വരിക. ആ ക്ലോറിൻ ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന കാർബണാണ് നോക്കേണ്ടത്. ക്ലോറിൻ ഒരു വാലൻസി, ഹൈഡ്രജൻ ഒരു വാലൻസി, ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു വാലൻസി, ഐസോപ്രോപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് മറ്റൊരു വാലൻസി. അപ്പോൾ 4 ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൈറൽ കാർബണാണ്. ഇനി ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഇടുമ്പം കിട്ടുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് അല്ല. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും, CH3. ഇനി ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഇടുമ്പം ആ കാർബൺ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമർസം കാണിക്കത്തില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഇടുമ്പം തൊട്ടടുത്ത കാർബൺ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമർസം കാണിക്കും. തൊട്ടടുത്ത കാർബൺ കൈറലാണ്. ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലോറിൻ ഇടുന്ന കാർബൺ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഇടുമ്പോൾ ആ ക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ് അതും ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ 2 എണ്ണത്തിലും ക്ലോറിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ തന്നെ കൈറലാകുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല. ക്ലോറിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത കാർബൺ, നെക്സ്റ്റ് കാർബൺ ടു ദി ക്ലോറിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അതിനാണ് ഒപ്റ്റിക്കലി ഐസോമർസം കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. ഇതാ നോക്കിയേ, ഈ ഹൈഡ്രജൻ CH3, CH2Cl, CH2CH2CH3 4 ഡിഫറൻറ്റ്. സോ 3 ആണ് ആൻസർ. 3 പെയറാണ്. 3. ഇനി ഹൗ മെനി ഓഫ് ദീസ് ആർ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എനാൻഷ്യമറിക് പെയർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 3 തന്നെ എഴുതണം. എത്ര എനാൻഷ്യമർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 6 എഴുതണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 3നും ഒരു നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എനാൻഷ്യമറും ചോദിച്ചാൽ 6 എഴുതണം. എനാൻഷ്യമറിക് പെയറും ചോദിച്ചാൽ 3 എഴുതിയാൽ മതി. ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ചോദിക്കുന്ന പോലെ എത്ര 3 എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി ഈ 2 പൊസിഷനിൽ ക്ലോറിൻ ഇടുമ്പം അതെന്തോന്ന് കാണിക്കത്തില്ല, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമർസം കാണിക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാർബൺ പോലും കൈറലാകത്തില്ല. ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഇടുമ്പോഴും ഒരു കാർബൺ പോലും എന്തോന്നാകത്തില്ല, കൈറലാകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലോറിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്ലോറിനായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, പക്ഷേ ആ കാർബണായിരിക്കും നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത കാർബൺ എന്തോന്നാകും, കൈറലാകും. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. സോ ആൻസർ എത്രയാണ്? 3 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. A student named a certain compound as 2,3-dimethyl butane. Its correct IUPAC name is 2,3-dimethyl butane എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ നെയിം ചെയ്തു. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് IUPAC നെയിം ഏതാണ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ 2,3-diethyl butane സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുക. 2,3-diethyl butane. ബ്യൂട്ടേൻ 4 കാർബൺ. 2,3-diethyl 2-ലൊരു ഈഥൈൽ, 3-ലൊരു ഈഥൈൽ. ഇതാണ് 2,3-diethyl butane. ഈഥൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കാർബണാണ്. ഈഥൈലാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഡൈഇഥൈൽ ബ്യൂട്ടേൻ. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്നുള്ള റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നെയിം ചെയ്യണം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, പാരൻ ചെയിൻ റോങ് ആയിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് കാർബൺ ചെയിനാണ് പാരൻ ചെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പാരൻ ചെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാരൻ ചെയിൻ എടുക്കുമ്പം നമുക്ക്
1 2 3 4 5 6 അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നമ്പർ ചെയ്താലും മതി, എല്ലാം സെയിം ആണ്. അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് സെയിം പൊസിഷനാണ് കിട്ടുന്നത്, രണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും സെയിം ആണ്. അത് കാരണം നമ്മൾ ഏത് എൻഡിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്പർ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 3 മീഥൈൽ 4 മീഥൈൽ, ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ് കിട്ടുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. 3 4 ഡൈമീഥൈൽ 3 4 ഡൈമീഥൈൽ 6 കാർബൺ ഹെക്സ് സാച്ചുറേറ്റഡ് എൻ. അപ്പോൾ 3 4 ഡൈമീഥൈൽ ഹെക്സേൻ അതാണ് കറക്റ്റ് ടൈമായിട്ട് വരിക. 3 4 ഡൈമീഥൈൽ ഹെക്സേൻ. ഒരിക്കലും 2 3 ഡൈമീഥൈൽ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു IUPAC നെയിം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അത് റോങ് ആയിട്ട് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഈ കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പാരൻറ്റ് ചെയിൻ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് തെറ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതനുസരിച്ച് നെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. സോ ദ കറക്റ്റ് നെയിം ഈസ് 3 4 ഡൈമീഥൈൽ ഹെക്സേൻ. Next one, the number of isomers possible for C5H12O, only primary alcohols. C5H12Oക്ക് എത്ര പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾസ് ഉണ്ടാകും? അവിടെ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾസ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ ഫോമിലെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് 5 കാർബൺ വെച്ചിട്ട് എത്ര ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു. 5 കാർബൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെയിൻ എത്ര ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ചെയിനാണ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. 3 ചെയിൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ഇത് 5 കാർബൺ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. മറ്റൊന്ന് 4 കാർബൺ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇടാം, ഇവിടെ ഇട്ടാലും സെയിം ആണ്. അടുത്തത് 3 കാർബൺ എഴുതിയിട്ട് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ മുകളിലും താഴെയും ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇടാം. അപ്പോൾ 5 കാർബൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാർബണിൻ്റെ ചെയിനുകൾ ഇത് 3ആണ്. അത് ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഐസോമറി പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്പർ ഓഫ് ഐസോമേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവിടെയും ഒരു തിരുത്തും കൂടെ ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്നാക്കണം കേട്ടോ, സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ്. സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ്, പിന്നെ അവിടെ പ്രൈമറി ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമർ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ, അല്ല വേറെ ഐസോമേഴ്സ് വരാം. അതുകൊണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമർ എന്ന് ആക്കണം കേട്ടോ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15 സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് ആക്കണം. അതും അവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ എന്നൊരു വാക്ക് വിട്ടുപോയി. സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ് അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ എടുക്കുമ്പം ഇതാണ്. ഇവിടെ നമ്മളേത് പ്രൈമറി കാർബണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി ഈ 5 കാർബൺ വെച്ചിട്ട് 3 ചെയിൻ ഫോം ചെയ്ത് ഇനി OH സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഇതാ ഇവിടെ OH ഇടാം, ഇവിടെ ഇട്ടാലും സെയിം ആണ്. പ്രൈമറി കാർബണിൽ മാത്രമേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. വേറെ ഏതെങ്കിലും സെക്കൻഡറി ടെർഷറി കാർബണിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആൻസർ അല്ല. പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഈ കാർബണിൽ ഇട്ടാൽ വേറെ ആൽക്കഹോൾ കിട്ടും, പക്ഷേ അത് സെക്കൻഡറി കാർബൺ ആണ്. പ്രൈമറി കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കാർബൺ ആറ്റം വിച്ച് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് വൺ അനദർ കാർബൺ ആറ്റം. അപ്പോൾ ഇത് പ്രൈമറി കാർബൺ ആണ്, അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. ഇത് സെയിം ആണ്, വേറെ പ്രൈമറി കാർബൺ ഇല്ല. രണ്ടാമത്തേൽ ഇത് പ്രൈമറി കാർബൺ, അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ വേറൊരു ഐസോമർ കിട്ടും. ഇനി ഇത് സെക്കൻഡറി, ഇത് ടെർഷറി, ഇത് പ്രൈമറിയാണ്, അപ്പോൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടും പ്രൈമറിയാണ്, പക്ഷേ അത് രണ്ടും സിമിലറാണ്. ഇനി ഈ രണ്ട് എൻഡും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ മോളിക്യൂൾ സിമെട്രിക്കൽ അല്ല, അൺസിമെട്രിക്കലാണ്. ഇവിടെ OH ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു മീഥൈലുണ്ട്, ഇവിടെ OH ഇടുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് മീഥൈലില്ല, അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. ഇനി ഇതിൽ നടുക്കത്തെ കാർബണിൽ OH ഇടാനും പറ്റില്ല, അത് പ്രൈമറി ക്വാട്ടർണറി കാർബണാണ്. ഇതാ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് 4ഉം സിമിലറാണ്, സിമിലർ കാർബണാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 2 3 4 4 പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ 4, അതാണ് ആൻസർ. സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വാക്കും കൂടെ അവിടെ വരണം. ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ് പോസിബിൾ ഫോർ C5H12O ആണ്. സ്ട്രക്ചറൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സ്റ്റീരിയോ എന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരെണ്ണം എന്തോന്ന് കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് എടുക്കുക, പക്ഷേ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് 4. നെക്സ്റ്റ് വൺ, which of the following compound will show cis trans isomerism? Cis trans isomerism, cis trans isomerism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസത്തിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ്. അപ്പം ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്ന ഏത്? ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ CH3 CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH3 ടോയ്സ്. ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം കാണിക്കണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ അറിയാമായിരിക്കും. ഡബിൾ ബോണ്ട് ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന കാർബണിൽ ഫർദറായിട്ട് 2 ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം ഉണ്ടാകും, അത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിൽ ഒരെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ, ഒരെണ്ണം CH3, രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഡബിൾ ബോണ്ട് ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന മറ്റേ കാർബണിൽ
രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും സെയിം ആണ്, കണ്ടില്ലേ? CH3 ടോയ്സ് അല്ലേ, അപ്പോൾ രണ്ടും CH3, അപ്പോൾ അത് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമർസം കാണിക്കത്തില്ല. കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്, ദി ആറ്റംസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് വിച്ച് ആർ ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബൺ മസ്റ്റ് ബി ഡിഫറൻറ്റ്. ഓരോ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിലും ഫർദറായിട്ട് ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം തമ്മിൽ എന്തോന്നായിരിക്കണം? ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ അവിടെ സെയിം ആയിപ്പോയി, അത് കാണിക്കത്തില്ല. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CBr2, ഇത് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് കാണിക്കത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാർബണിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആയിപ്പോയി, അത് കാണിക്കത്തില്ല. തേർഡ് വൺ നോക്കിയേ, C2H5 ടോയ്സ് C ഡബിൾ ബോണ്ട് CH C2H5, ഇവിടെയും ഡബിൾ ബോണ്ട് ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന കാർബൺ നോക്കുമ്പം ഇതാണ്, അവിടെ രണ്ട് C2H5, അപ്പോൾ അതും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ C6H5 CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH3, ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന കാർബൺ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ്. ഈ കാർബണിൽ ഒരെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ഒരെണ്ണം C2H5 ഡിഫറൻറ്റ്, മറ്റൊരു കാർബണിൽ ഒരെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ഒരെണ്ണം CH3 ഡിഫറൻറ്റ്. സോ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട് വിൽ ഷോ മെറ്റാമറിസം? മെറ്റാമറിസം കാണിക്കുന്ന ഏത്? ഈ മെറ്റാമറിസം കാണിക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ കീറ്റോൺ. ഇവിടെ മെറ്റാമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബൈവാലൻ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലിരിക്കുന്ന ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നേച്ചറിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ മീതേലും ഈതേലുമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ? മീതേലും ഈതേലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പുറത്ത് ഈതേലും ഇപ്പുറത്ത് മീതേലും എന്ന് എഴുതാം, അത് സെയിം കോമ്പൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കീറ്റോൺ ഒരു മെറ്റാമറിസം കാണിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം അതിൽ 5 കാർബൺ വേണം. മിനിമം 5 കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കീറ്റോൺ മെറ്റാമറിസം കാണിക്കത്തുള്ളൂ. ഈ കീറ്റോണിൽ 4 കാർബണേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും കാണിക്കത്തില്ല. സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ C2H5 NHC2H5, ഇത് മെറ്റാമറിസം കാണിക്കും. എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലിരിക്കുന്ന ഈതൈൽ രണ്ട് ഈതൈലല്ലേ, അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും. ഇതിനെ മീതൈലായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതിനെ പ്രൊപ്പൈലായിട്ട് എഴുതാം, C3H7. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നേച്ചറുള്ള ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മെറ്റാമറിസം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇതിലങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല, അതാണ് കാരണം. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ C2H5 CH3 ആയിട്ട് മാറി, C2H5 C3H7 ആയിട്ട് മാറി. ഒരു ബൈവാലൻ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലിരിക്കുന്ന ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെന്തോന്ന് പറയുന്നത്, മെറ്റാമറിസം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡറി എമൈനിൽ മെറ്റാമറിസം കാണിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം 4 കാർബൺ മതി. 4 കാർബൺ ഉണ്ട്, ഇത് അതാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ കാണിക്കത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൽ 2 കാർബണേ ഉള്ളൂ. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷന് മെറ്റാമറിസം കാണിക്കത്തില്ല. ഒരു ഈതറാണ്, ഈതറിൽ മെറ്റാമറിസം കാണിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം 4 കാർബൺ വേണം. ഇവിടെ എത്ര കാർബണേ ഉള്ളൂ? 3 ഉള്ളൂ, അത് കാരണം ഈതറും കാണിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹൗ മെനി സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറിക് ആൽക്കൈൻസ് പോസിബിൾ ഫോർ ദി മോളിക്കുലർ ഫോർമുല C6H10? C6H10 എത്ര സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറിക് ആൽക്കൈൻസ് ഉണ്ടാകും? ആൽക്കൈൻസ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ജനറൽ ഫോർമുല ഒന്നും ഇനി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. 6 കാർബൺ വെച്ചിട്ട് എത്ര ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നോക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചായിരുന്നു, 6 കാർബൺ വെച്ചിട്ട് 5 ചെയിനാണ് ഫോം ചെയ്യുക. ഒന്ന് ഇത്, മറ്റൊന്ന് 5 കാർബൺ ചെയിനിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഇടുക, 5 കാർബൺ ചെയിനിൽ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഇടുക, 4 കാർബൺ ചെയിനിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ മുകളിലും താഴെ ഇടുക, 4 കാർബൺ ചെയിനിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഇടുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് 6 കാർബൺ വെച്ചിട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 5 ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ എന്തോന്ന് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈൻസ് എഴുതണം. ആൽക്കൈൻസ് ആകുമ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇത് CnH2n-2 ഈ ജനറൽ ഫോർമുലയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ അറിയണം ആൽക്കൈൻ ആണെന്ന്. പിന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമർ എന്ന് അങ്ങനെ ആൽക്കൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ചെയിനിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ സൈക്ലിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും, പിന്നെ 2 ഡബിൾ ബോണ്ടായിട്ടൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആൽക്കൈൻ തന്നെ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇടുമ്പം ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇടുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം കിട്ടും. ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇടുമ്പോൾ Hex1-9. ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇടുമ്പോൾ വേറൊരെണ്ണം കിട്ടും Hex2-9. ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇടുമ്പോൾ Hex3-9 കിട്ടും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചെയിൻ ഇരുന്ന് 3 ആൽക്കൈനാണ് പോസിബിൾ. Hex1-9, Hex2-9, Hex3-9. ഇത് വീണ്ടും Hex2-9 ആകും, ഇത് Hex1-9 ആകും. രണ്ടാമത്തെ ചെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇടാം, അപ്പോൾ ഒരു ഐസോമർ കിട്ടും. ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇടാം, ഒരു ഐസോമർ കിട്ടും. വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. ചുമ്മാ എല്ലാം വലിച്ചു വാരി ഇവിടെ എല്ലാം ഇട്ടുകളയല്ല, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാർബൺ ഇപ്പം തന്നെ 3 വാലൻസി ഉണ്ട്. ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇട്ട് 5 വാലൻസി ആയിപ്പോകും. കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി ശ്രദ്ധിക്കണം.
അപ്പോൾ ഈ ഡോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ 3 സ്ഥലത്തും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ന് 4 കൂടുതലാകും. ഇനി അടുത്ത ഇതിൽ ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇടാം, വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ ഒന്നും ഇതിവിടെ ഇട്ടാൽ സിമിലറാണ്, ഈ മോളിക്യൂൾ സിമ്മട്രിക്കലാണ്, കണ്ടില്ലേ? ഇനി ഇതിൽ ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇടാം, വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസിൽ കൂടി പോയി. ഇതിലാണെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇടാനേ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെയിന് എഴുതിയിരുന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ചെയിനിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്നൊന്നും കിട്ടത്തില്ല, ആൽക്കൈൻ കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇട്ടാലും കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസിൽ കൂടി പോകും. അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസിൽ നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആൽക്കൈൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഇടാൻ പറ്റും. 1 2 3 4 5 6 7. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് 7. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ബേസിക്കായിട്ട് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടോ അത്രയും ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് വേണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ബേസിസിറ്റി. ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ബേസിസിറ്റിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ബേസിസിറ്റി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ CH3NH2 വന്നിട്ടുണ്ട്, CH3 ടോയ്സ് NH വന്നിട്ടുണ്ട്, NH3 വന്നിട്ടുണ്ട്, C6H5NH2 ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അലിഫാറ്റിക് അമൈൻസ് അമോണിയേക്കാളും മോർ ബേസിക് ആണ്, ആരോമാറ്റിക് അമൈൻസ് അമോണിയേക്കാളും എന്താണ് ലെസ് ബേസിക് ആണ്. അപ്പോൾ അമോണിയ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അലിഫാറ്റിക് അമൈൻസ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്ലസ് എഫക്റ്റ് കാരണം മോർ ബേസിക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ്റെ പുറത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലോൺ പെയർ അവൈലബിൾ ആകും. അതിൽ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി അമൈന വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി അമൈനാണ് മോർ ബേസിക് ആയിട്ട് വരിക. നമുക്ക് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് കുറവ് അനിലീനാണ്, C6H5NH2. അടുത്തത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമോണിയ. അടുത്തത് പ്രൈമറി അലിഫാറ്റിക് അമൈനും സെക്കൻഡറി അലിഫാറ്റിക് അമൈനും വരുമ്പം പ്രൈമറി ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് തോന്നുന്നു സെക്കൻഡറി അലിഫാറ്റിക് അമൈൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് C6H5NH2, അമോണിയ, CH3NH2. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അനിലീനിൻ്റെ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ കുറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമായിരിക്കും. അനിലീനിൽ NH2-ലിരിക്കുന്ന ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ബെൻസീൻ റിംഗിലിരിക്കുന്ന പൈ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് കോൺജുഗേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, റെസൊണൻസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും, ഫ്രീ ആയിട്ട് ലോൺ പെയർ അവൈലബിൾ ആകത്തില്ല. അതാണ് കാരണം. മറ്റതിലെല്ലാം പ്ലസ് എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദി കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ടുവേർഡ്സ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ടുവേർഡ്സ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ നോക്കിയേ, ബെൻസീൻ, ടൊളുവീൻ, നൈട്രോബെൻസീൻ, ക്ലോറോബെൻസീൻ. ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് ഒന്നുമില്ല. CH3 ആക്ടിവേറ്റ്സ് ദ ബെൻസീൻ റിംഗ്, ആക്ടിവേറ്റ്സ് ദ ബെൻസീൻ റിംഗ്. ബെൻസീൻ റിംഗിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊനേറ്റ് ചെയ്യും. NO2 ഡീആക്ടിവേറ്റ്സ് ദ ബെൻസീൻ റിംഗ്, ഡീആക്ടിവേറ്റ്സ്. ക്ലോറിൻ ഓൾസോ ഡീആക്ടിവേറ്റ്. ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്കുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുക. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ടൊളുവീൻ. ഇവിടെ ടൊളുവീൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് CH3 പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് വരും, ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ കൊണ്ടും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് -I -R. ക്ലോറിൻ -I എഫക്റ്റ് ആണ്. +R ഉണ്ടെങ്കിലും +Rനെ ഓവർകം ചെയ്യുകയാണ് ഹാലജൻസിൻ്റെ -I എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വളരെ റിയാക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നത് ടൊളുവീനാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൊളുവീൻ, അടുത്തത് ബെൻസീനാണ്, അടുത്തത് ക്ലോറോബെൻസീൻ, ഏറ്റവും റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവ് നൈട്രോബെൻസീനാണ്. അതാണ് ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലോറോബെൻസീനും നൈട്രോബെൻസീനും വരുമ്പോൾ ഡീആക്ടിവേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നൈട്രോബെൻസീനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് റിയാക്ടിവിറ്റി തീരെ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21. അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദെയർ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ്. benzoic acid 4 nitro benzoic acid 3,4 dinitro benzoic acid 4 methoxy benzoic acid. Acidic acid strength ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത് അത് തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത്. നോക്കിയേ, ബെൻസോയിക് ആസിഡ്, ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഇതാണ് 4 nitro benzoic acid, 4 nitro benzoic acid. Four nitro benzoic acid, 3,4 dinitro benzoic acid. 1, 2, 3
3,4-dinitrobenzoic acid. 4-methoxybenzoic acid. 4-methoxybenzoic acid. നമ്മൾ acidic character നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചായിരുന്നു. Presence of electron withdrawing group increases acidic character and presence of electron donating group decreases acidic character. ഇവിടെ ഇത് ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പാണ്, ഇത് ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പാണ്, ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊനേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അസിഡിറ്റി കൂടുതൽ ആർക്കായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് വണ്ണിനാണ്. തേർഡ് വൺ. അടുത്തത് സെക്കൻഡ് വൺ. നമ്മൾ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറാണ് വേണ്ടത്. അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് വൺ. ഏറ്റവും അസിഡിറ്റി കുറവ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊനേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന 4-methoxybenzoic acid, that is fourth one. So the correct answer is 4, 1, 2, 3, that is fourth option. Next one. Which of the following set of groups contains only electrophiles? Electrophiles മാത്രം വരുന്ന സെറ്റ് ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ NH2- അത് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണ്, പിന്നെ ആ സെറ്റ് നോക്കണ്ട. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ F- അതും ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ, അതും നോക്കണ്ട. തേർഡ് ഓപ്ഷനിൽ NO2+, അത് ഇലക്ട്രോഫൈൽ. AlCl3 അത് ഇലക്ട്രോഫൈൽ. SO3 അത് ഇലക്ട്രോഫൈൽ. BF3 അത് ഇലക്ട്രോഫൈൽ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. NO2+ നൈട്രേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ അറ്റാക്കിംഗ് സ്പീഷീസ്, AlCl3 ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ കോമ്പൗണ്ട്, SO3 സൾഫോണേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ അറ്റാക്കിംഗ് സ്പീഷീസ്, BF3 ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ കോമ്പൗണ്ട്. ഫോർത്ത് വൺ അമോണിയ, അത് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണ്, പിന്നെ അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Among the following acids, which has the lowest pKa value? ലോവസ്റ്റ് pKa വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ്ലി അസിഡിക് എന്നാണ് മീനിങ്. സ്ട്രോങ്ലി അസിഡിക് എന്നാണ് മീനിങ്. സ്ട്രോങ്ലി അസിഡിക്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ pK ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ആസിഡ് എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ആസിഡ്. അപ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് pKa വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കൂടുതൽ എന്നാണ് മീനിങ്. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആസിഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന CH3 ഉണ്ട്. ഫോമിക് ആസിഡ്, പ്രൊപ്യോണിക് ആസിഡ്, അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബെൻസോയിക് ആസിഡ്. ഫോമിക് ആസിഡും ബെൻസോയിക് ആസിഡും വരുമ്പം ഫോമിക് ആസിഡിനാണ് അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. അതൊരു കാരണം ഈ ഫോമിക് ആസിഡിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫോർമേറ്റ് ആനയോൺ ഇതാണ്. അതിൻ്റെ റെസൊണൻസ് ഹൈബ്രിഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ബെൻസോയിക് ആസിഡിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ബെൻസോയേറ്റ് ആനയോൺ, അതിൻ്റെ റെസൊണൻസ് ഹൈബ്രിഡ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. ഈ ബെൻസോയേറ്റ് ആനയോണിൽ 2 പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഉണ്ട്, അത് തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും. അത് തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഫോർമേറ്റ് ആനയോണിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് H+ കളഞ്ഞിട്ട് ഫോർമേറ്റ് ആനയോണായിട്ട് മാറും. ഇതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവ് റിപ്പൽഷൻ കാരണം സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്, ഇതും പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്. അപ്പോൾ റിപ്പൽഷൻ കുറയുമ്പോൾ ഇത് H+ കളയാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയും. സോ ഫോമിക് ആസിഡ് ആണ് തോന്നുന്നു മോർ അസിഡിക് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അലിഫാറ്റിക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിലെ ഫോമിക് ആസിഡ് മാത്രമാണ് ബെൻസോയിക് ആസിഡിനെക്കാളും മോർ അസിഡിക്. ബാക്കിയെല്ലാ അലിഫാറ്റിക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡും ബെൻസോയിക് ആസിഡിനെക്കാളും എന്തോന്നാണ് ലെസ് അസിഡിക് ആണ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. The most stable carbocation among the following is, first one, CH2+. ഇതിന് റെസൊണൻസ് ഇല്ല, റെസൊണൻസ് വരത്തില്ല. സെക്കൻഡ് വൺ ഇതിന് റെസൊണൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ 3 ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിനാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, റെസൊണൻസ് ഇല്ല. ഇനി തേർഡ് വൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെസൊണൻസ് ഉണ്ട്. വേറെ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റോ അതുപോലെ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷനോ ഒന്നുമില്ല. ഫോർത്ത് വൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മൾ റെസൊണൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ട് CH3 ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ 6 ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇത് 3-ന് റെസൊണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ 2 CH3യുടെ പ്ലസ് എഫക്റ്റും 6 ആൽഫ ഹൈഡ്രജനുള്ളത് കാരണം 6 ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റ് റെസനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ വരുമ്പം ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതൽ ഡിസ്പേഴ്സ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനാണ്. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ. ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് ടെർഷ്യറി, ഇത് പ്രൈമറി, ഇത് സെക്കൻഡറി, ഇത് പ്രൈമറി അങ്ങനെ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചാലും കിട്ടും ഇത് ടെർഷ്യറിയാണ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന് ഇത്രയും എഫക്റ്റുകളുണ്ട്, അത് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയണം. അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയേണ്ടത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർഷ്യറിയിൽ 2 ബെൻസീൻ റിങ്ങൊക്കെ വരുമ്പോൾ റെസൊണൻസ് കൂടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. ഇത് ടെർഷ്യറി, ഇത് പ്രൈമറി, ഇത് പ്രൈമറി, ഇത് സെക്കൻഡറി അങ്ങനെ നോക്കിയാലും ടെർഷ്യറി കിട്ടും. സോ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഡിക്രീസിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോളോയിങ് കാർബാനയോൺ. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാർബാനയോണിൻ്റെ ഡിക്രീസിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി CH3 ത്രൈസ് C മൈനസ്. ഇത് ടെർഷ്യറി കാർബാനയോണാണ്, ആൽക്കൈൽ കാർബാനയോണാണ്. CH3 ടോയ്സ് CH ഇത് സെക്കൻഡറി കാർബാനയോണാണ്, ആൽക്കൈൽ കാർബാനയോൺ. CH3 CH2 മൈനസ് പ്രൈമറി കാർബാനയോണാണ്, ആൽക്കൈൽ കാർബാനയോൺ. ദ ഫോർത്ത് വൺ C6H5 CH2 മൈനസ് അത് ബെൻസൈൽ കാർബാനയോണാണ്, റെസൊണൻസ് കൊണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാർബാനയോൺ. അങ്ങനെ റെസൊണൻസ് കൊണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാർബാനയോണായിരിക്കും ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് വണ്ണിനാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ, റെസൊണൻസ് കൊണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാർബാനയോൺ. അത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, C6H5 CH2 മൈനസ്. അടുത്തത് ആൽക്കൈൽ കാർബാനയോണിൽ പ്രൈമറിയാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ, പ്രൈമറി അത് തേർഡ് വൺ. അടുത്തത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി, സെക്കൻഡ് വൺ. അടുത്തത് പ്രൈമറി, ഫസ്റ്റ് വൺ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈൽ കാർബാനയോണിൽ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി അതാണ് ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ വരുന്നത്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Second option is the correct answer. 4, 3, 2, 1. Next one. The increasing order of acidity among phenol, orthonitrophenol, metanitrophenol and paranitrophenol. Phenol, orthonitrophenol, metanitrophenol and paranitrophenol. നോക്കിയേ, ഫീനോൾ ഇതാണ്, ഓർത്തോനൈട്രോഫീനോൾ, മെറ്റാനൈട്രോഫീനോൾ, പാരാനൈട്രോഫീനോൾ. അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പം എല്ലാം അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടും, ഇലക്ട്രോൺ ഡൊനേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പം അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും, കുറയും. ഇവിടെ ഫീനോളിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം NO2 ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് പവർ ഉള്ളതാണ്, NO2 ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് പവർ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഫീനോളിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നിനും അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുതലാണ്. ഇനി ഓർത്തോ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന NO2-ന് -I എഫക്റ്റും കാണിക്കാൻ പറ്റും, -R എഫക്റ്റും കാണിക്കാൻ പറ്റും. മെറ്റാ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന NO2 ഇറ്റ് എക്സേർട്സ് ഓൺലി -I എഫക്ട് ആൻഡ് നോട്ട് -R എഫക്ട്. ഇഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് മെറ്റാ പൊസിഷൻ, അങ്ങനെയാണ് മെറ്റാ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഒരിക്കലും റെസൊണൻസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം. ഇനി പാരാ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്നതിന് -I പറ്റും, -R പറ്റും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് പവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർത്തോയിലും പാരയിലുമാണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടിനും മെറ്റയേക്കാളും അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലാണ്. ഇനി ഓർത്തോയിൽ ഡ്യൂ ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രാമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്, ഇൻട്രാമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉള്ളത് കാരണം H+ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയും. സോ ഹയസ്റ്റ് അസിഡിറ്റി ഉള്ളത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരാനൈട്രോഫീനോൾ, പാരാനൈട്രോഫീനോൾ. അടുത്തത് ഓർത്തോനൈട്രോഫീനോൾ, അടുത്തത് മെറ്റാനൈട്രോഫീനോൾ, ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫീനോൾ. ഇതാണ് അവിടെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് അസിഡിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതിന് കാരണം ഇതാണ്, NO2 ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം വരുമ്പം അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടും. മെറ്റയിൽ -I മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഓർത്തോയിലും പാരയിലും -I-ഉം -R-ഉം ഉണ്ട്. മെറ്റാ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് റെസൊണൻസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് - ആയാലും പറ്റത്തില്ല, +ആയാലും പറ്റത്തില്ല. ഇനി ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് പവർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഇത് രണ്ടിലുമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻട്രാമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന് കുറഞ്ഞു പോകും, ഇതിന് കൂടും. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് പാരാനൈട്രോഫീനോൾ, ഓർത്തോനൈട്രോഫീനോൾ, മെറ്റാനൈട്രോഫീനോൾ ആൻഡ് ഫീനോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ IUPAC നെയിം ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ്. നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് തരുന്നു, അതിൻ്റെ IUPAC നെയിം CH3 CH OCH3 CO CH CH3 OCH2 CH3.
നമ്മളിതിലൊരു പാരന്റ് ചെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇതാണ് പാരന്റ് ചെയിൻ, ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, കണ്ടിന്യൂസ് കാർബൺ ചെയിൻ അല്ല, താഴോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്പർ ചെയ്യുമ്പം കീറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന് ലീസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ EN ചെയ്താൽ 3, ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്താലും 3. അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ. അടുത്തത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇത് രണ്ടും നോക്കണം. ഇത് രണ്ടിനും 2N ചെയ്യുമ്പോഴും സെയിം പൊസിഷനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2, 4 വരത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ 2, 3, 4, ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ 2, 3, 4. ഇത് മീതോക്സി, ഇത് ഈതോക്സി. അങ്ങനെ വരുമ്പം ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഈതോക്സിയാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. സോ കറക്റ്റ് നമ്പറിങ് EN ഇരുന്നത്. അത് ലോവസ്റ്റ് സെറ്റ് ഒരുപോലെ വന്നത് കാരണമാണ് ഈതോക്സി ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് 2 ഈതോക്സി, 4 മീതോക്സി, 2 ethoxy, 4 methoxy, pentane 3-1. Pentane 3-1. 2 ethoxy, 4 methoxy, pentane 3-1. Third option is the correct answer. 2 ethoxy, 4 methoxy, pentane 3-1. Next one. Question number 28. The IUPAC name of the compound. ഒരു ഡൈഹൈഡ്രിക് ആൽക്കഹോൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നോക്കി അറിയാം. CH3, CH, OH, CH, CH3, C, CH3, OH, CH3. ഇവിടെ ഒരു പാരന്റ് ചെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം 2 OH ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന കാർബൺ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ചെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ചെയ്യും. നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ OH ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന കാർബണ് ലോവസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ചെയ്താലും OH ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന കാർബണ് സെയിം നമ്പർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, 2, 4 ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും 2, 4 എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഈ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ചെയ്യണം. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, റൈറ്റ് എൻഡിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പം 3, 4 ആണ് കിട്ടുന്നത്, അവിടെ നിന്ന് 2, 3 കിട്ടും. സോ ദ കറക്റ്റ് നമ്പറിങ് ഇതാണ്. 2, 3 ഡൈമീഥൈൽ, 2, 3 ഡൈമീഥൈൽ. 5 കാർബൺ പെൻറ്റ്, സാച്ചുറേറ്റഡ് ഏൻ. 2ലും 4ലും OH ഉണ്ട്. 2, 4 ഡയോൾ, ഡൈലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ E ഉണ്ടാകും. 2, 4 ഡയോൾ. ഇവിടെ E റീറ്റെയിൻ ആകും. ഇവിടെ ഡിയിൽ തുടങ്ങുന്നത് കാരണമാണ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് 2, 3 ഡൈമീഥൈൽ പെൻറ്റേൻ 2, 4 ഡയോൾ. 2, 3 ഡൈമീഥൈൽ പെൻറ്റേൻ 2, 4 ഡയോൾ. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ദ IUPAC നെയിം ഓഫ് ദി അനദർ കോമ്പൗണ്ട്. 3 CHO വരുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട്. CHO, CH2, CH, CHO, CH2, CHO. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ ദാൻ 2 ചെയിൻ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്, ദെൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് നെയ്മഡ് ഇൻ എ ഡിഫറൻറ്റ് വേ. ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റൂളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതെന്ത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാർബൺ, ഈ കാർബൺ, ഈ കാർബൺ, ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒരു പാരന്റ് ചെയിനിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന കാർബൺ വരത്തക്ക രീതിയിൽ പാരന്റ് ചെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന കാർബണ് ലോവസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കണം. 1, 2, 3 ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്താലും 1, 2, 3 N. 3 കാർബൺ വേർഡ് റൂട്ട് പ്രൊപ്പ്, സാച്ചുറേറ്റഡ് N. CHO ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന കാർബൺ 1, 2, 3ലാണ്. ഒരു CHO ആണെങ്കിൽ കാർബാൾഡിഹൈഡ് എന്ന് എഴുതണം. 3 ആകുമ്പോൾ ട്രൈ കാർബാൾഡിഹൈഡ് എന്ന് എഴുതണം. ട്രൈ കാർബാൾഡിഹൈഡ്. അപ്പോൾ പ്രൊപ്പേൻ 1, 2, 3 ട്രൈ കാർബാൾഡിഹൈഡ്. അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. പ്രൊപ്പേൻ 1, 2, 3 ട്രൈ കാർബാൾഡിഹൈഡ്. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. How many aromatic amines can be represented by the molecular formula C7H9N? C7H9N aromatic amines എത്ര ഉണ്ടാകും? നോക്കിയേ, C7H9N aromatic amine, ബെൻസീൻ റിംഗ് ഉള്ള അമൈൻ. അപ്പോൾ ബെൻസീൻ റിംഗ് എഴുതുക. ബെൻസീൻ റിംഗിൽ 6 കാർബൺ, ഇനി ഒരു കാർബൺ കൂടെ ഉണ്ട്, ഒരു കാർബൺ ഇവിടെ എഴുതുക. ഇനി നമുക്ക് അമീൻസ് എഴുതണം. അമീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, 3 രീതിയിലുള്ള അമീൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. NH2 പ്രൈമറി അമീൻ, NH സെക്കൻഡറി അമീൻ, N ടെർഷ്യറി അമീൻ. നമുക്കിവിടെ പ്രൈമറി അമീൻ എഴുതാം ആദ്യം. ഇതാ ഇവിടെ NH2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ ഒരു അമീൻ കിട്ടും. ഇവിടെ NH2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, വേറൊരു അമീൻ കിട്ടും. ഇവിടെ NH2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേറൊരു അമീൻ കിട്ടും. ഇവിടെ NH2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേറൊരു അമീൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 4 പ്രൈമറി അമീൻ കിട്ടും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാർബണിൽ NH2 ഇടുമ്പോൾ ഒരു അമീൻ, ഇവിടെ NH2 ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല. C6H5CH3 അങ്ങനെയാണല്ലോ വരുന്നത്. ടൊളുവിനാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 കാർബൺ വെച്ച് ടൊളുവീനാണ് അതിൻ്റെ പാരൻ ചെയിനായിട്ട് വരിക. ഇനി ഓർത്തോയിൽ NH2 ഇടാം, മെറ്റയിലിടാം, പാരയിലിടാം. അവിടെ CH3 ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓർത്തോ മെറ്റാ പാര വരുന്നത്. ഇത് മെറ്റയാണ്, ഇത് ഓർത്തോയാണ്. ഇനി പ്രൈമറി അമീനായി, സെക്കൻഡറി അമീൻ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് NH ഇടാം. വേറെ ബെൻസീൻ റിങ് പൊട്ടിച്ചിട്ടുകളല്ല. ടെർഷറി അമീൻ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. ടെർഷറി അമീനാണെങ്കിൽ 3 വാലൻസ് വേണം. ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല, ഒരു കാർബണും ഒരു ബെൻസീൻ റിങ്ങേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 5 ആണ് ആൻസർ. 5 ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ഇത് ഇവിടെ NH2 ഇടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഇത് ഈ പൊസിഷനിൽ NH2 ഇടുമ്പോൾ. രണ്ടാമത്തത് ഇത് CH3 ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ ഇവിടെ ഓർത്തോയിൽ NH2 ഇടുക. മൂന്നാമത്തെ ഇത് CH3 ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഇവിടെ NH2 ഇടുക. നാലാമത്തത് ഇവിടെ CH3 ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഇവിടെ NH2 ഇടുക. അഞ്ചാമത്തത് മുകളിൽ എഴുതിത്തരാം. അങ്ങനെ NH ഇടയ്ക്കിടണം, പിന്നെ CH3 ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ബെൻസൈലമൈൻ ഇത് ടൊളിഡീനാണ്. ഓർത്തോടൊളിഡീൻ, മെറ്റാടൊളിഡീൻ, പാരാടൊളിഡീൻ. ഇത് N-മീഥൈൽ അനിലീനാണ്. N-മീഥൈൽ അനിലീൻ. ഓക്കെ, സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് 4th ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്? ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ്? ട്രാൻസ് 2-ബ്യൂട്ടീൻ ഹാസ് ഹയർ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ദാൻ സിസ്-ബ്യൂട്ടോയിൻ. ട്രാൻസ്-ബ്യൂട്ടോയിന് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് സിസ്-ബ്യൂട്ടോയിനേക്കാളും കൂടുതൽ. അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്-ബ്യൂട്ടോയിൻ സിമെട്രിക്കലാണ്. സിമെട്രിക്കലാകുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസിൽ വളരെ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആയിരിക്കും, സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്, അപ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. സിസ്-ബ്യൂട്ടോയിൻ ഈസ് നോൺ പോളാർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്-ബ്യൂട്ടോയിൻ ഈസ് പോളാർ. അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്-ബ്യൂട്ടോയിൻ പോളാറാണ്, ട്രാൻസ്-ബ്യൂട്ടോയിൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നോൺ പോളാർ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്-ബ്യൂട്ടോയിനും ട്രാൻസ്-ബ്യൂട്ടോയിനും എടുക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് സിസ്-ബ്യൂട്ടോയിൻ. അവിടെ അതിൻ്റെ പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നെറ്റായിട്ട് വെക്ടർ സം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിന് നെറ്റായിട്ട് പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടാകും. അത് നോൺ പോളാർ അല്ല. സിസ്-ബ്യൂട്ടോയിൻ പോളാറാണ്, ട്രാൻസ്-ബ്യൂട്ടോയിൻ ആണെങ്കിൽ നോൺ പോളാറാണ്. അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് നോൺ പോളാറാണ്. ഇത് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ് വരിക. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക. ഓഫ് ഓൾ ദി കൺഫർമേഷൻസ് ഓഫ് ഈഥേൻ ദ സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോം ഹാസ് ദ ലീസ്റ്റ് ടോർസിനൽ സ്ട്രെയിൻ. അത് ശരിയാണ്. സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോമിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ടോർസിനൽ സ്ട്രെയിൻ മിനിമം ആയിട്ട് വരിക, മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിലിരിക്കുന്ന കാരണം. അതുകൊണ്ട് മിനിമം എനർജി, മാക്സിമം സ്റ്റെബിലിറ്റി വരും. ദ ഡൈഹീഡ്രൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഓഫ് 2 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദ സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ഈഥേൻ ഈസ് 60. അതും ശരിയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ഈഥേൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഫോമുലയിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക. മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം 2 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ് ഡൈഹീഡ്രൽ ആംഗിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് 60 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റാണ്. സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷനിൽ ഇങ്ങനെ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ടോർസിനൽ സ്ട്രെയിൻ. ടോർസിനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റിപ്പൾസീവ് ഇൻട്രാക്ഷനാണ്. അത് മിനിമം ആയിരിക്കുക. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഹൗ മെനി ഐസോമറിക് ഈതേഴ്സ് ആർ പോസിബിൾ ഫോർ ദ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല C4H10O? ഐസോമറിക് ഈതറാണ്. ഐസോമറിക് ഈതർ C4H10O. C4H10O 4 കാർബണാണ്. അപ്പോൾ 4 കാർബൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നോക്കുക. ഒന്ന് ഇത്, മറ്റൊന്ന് ഇത്. ഇനി ഈതർ ബൈവാലൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയിടാം 1, ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയിടാം 2, ഇതാ ഇവിടെ ഇടാം 3 ഐസോമേഴ്സ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് 3 ആണ്. ഇതിങ്ങനെയാണ് വരിക. ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് O ഇടുമ്പം ആദ്യത്തെ ഇത് ഇവിടെ O സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. രണ്ടാമത്തേൽ O സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. മൂന്നാമത്തതിൽ O സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇത് 3ആണ് ഈതർ. ഇങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് 3 വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് 3, ഓപ്ഷൻ 2. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഐസോമർ ഓഫ് ബ്യൂട്ടോണീൻ? ബ്യൂട്ടോണീൻ്റെ ഐസോമർ അല്ലാത്തത് ഏത്? ബ്യൂട്ടോണീൻ ഇതാണ് ബ്യൂട്ടോണീൻ. അതിൻ്റെ ഐസോമർ അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം. സൈക്ലോബ്യൂട്ടൈൻ ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് റിംഗ് ചെയിൻ ഐസോമറാണ്. അപ്പോൾ ഐസോമറാണ് അത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 കാർബൺ, ഇതിൽ 4 കാർബൺ. ഓപ്പൺ ചെയിനിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ സൈക്കിളിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആകും. ബ്യൂട്ട 1,3 ഡൈൻ അത് ഒരിക്കലും ആകത്തില്ല. ബ്യൂട്ട 1,3 ഡൈൻ
ബ്യൂട്ടോണിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല സെയിം അല്ല. അത് സിംഗിൾ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ 2 ഡബിൾ ബോണ്ട് ആൽക്ക ഡൈയിനാണ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ബ്യൂട്ടാ-1,3 ഡൈൻ. ഇനി അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്യൂട്ട്-2-ഈൻ, അത് ആൻസറാണ്. അത് ആൻസറല്ല, ഐസോമറാണ് ബ്യൂട്ടോണീൻ്റെ, എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ ഐസോമർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ 2-മീഥൈൽ-പ്രൊപ്പീൻ, അതും ഐസോമറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണ് ഐസോമർ അല്ലാത്തത്. ഇത് റിംഗ് ചെയിൻ ഐസോമർ എന്ന് പറയും, ഇത് പൊസിഷൻ ഐസോമർ എന്ന് പറയും, ഇത് ചെയിൻ ഐസോമർ എന്ന് പറയും. ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തമ്മിൽ റിംഗ് ചെയിൻ ഐസോമറിസം, തേർഡ് ഓപ്ഷൻ തമ്മിൽ പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം, ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ തമ്മിൽ ചെയിൻ ഐസോമറിസം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ IUPAC നെയിം ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട്. നമുക്കൊരു IUPAC നെയിം എഴുതാനൊരു കോമ്പൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. CH ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് C ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് CH ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് CH2 CH3, 3 ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാരൻറ്റൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ 3 ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു പാരൻറ്റൈൻ എടുക്കണം. നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന് ലോവസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ENA ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 2 3 4 5 6, അപ്പോൾ 1 3 6 വരും. ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പം 1 2 3 4 ആണ് വരിക അല്ലേ, 4. അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ്. അതാണ് ലോവസ്റ്റ് സെറ്റ് കിട്ടണം. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് എന്നെയും ചെയ്യുമ്പോൾ 1 3 6 കിട്ടുന്നു, റൈറ്റ് എന്നെയും ചെയ്യുമ്പം 1 4 6 ആണ് കിട്ടുക. അപ്പം 1 3 6 ആണ് ലോവസ്റ്റ് സെറ്റ്. 5 ഈഥൈൽ 7 കാർബൺ ഹെപ്റ്റ്, ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ, തേർഡ് പൊസിഷൻ, 6th പൊസിഷനിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട്. അപ്പം ഹെപ്റ്റ 1 3 6 ട്രൈബൈ. അത് ഈ ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രിഫിക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വേർഡ് റൂട്ടിൻ്റെ അവസാനം എ ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 5 ഈഥൈൽ ഹെപ്റ്റ 1 3 6 ട്രൈബൈ. 5 ഈഥൈൽ ഹെപ്റ്റ 1 3 6 ട്രൈബൈ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ IUPAC നെയിം ഓഫ് ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോൾ. ഐസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ബ്യൂട്ടൈൽ 3 4 കാർബൺ OH, ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോൾ ഇതാണ്. CH3 CH2 OH. ഇന്ന് IUPAC നെയിം. പാരൻ ചെയിൻ ഇതാണ്, OH ലിങ്കായിരിക്കുന്ന കാർബൺ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കുക. 2-മീഥൈൽ 3 കാർബൺ പ്രൊപ്പ് സാച്ചുറേറ്റഡ് in 1 ol. 2-methyl propane 1 ol. So the correct answer is first option. 2-methyl propane 1 ol. Next one. The hybridization and shape of the organic intermediate species. Carbanion. Carbanion hybridization shape. Carbanion, methyl carbanion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. അതിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഈക്വൽ ടു സെൻട്രൽ ആറ്റം കാർബൺ ആണ്, അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ 4 ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത്, പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോണോവാലൻ്റ് ആറ്റം 3, പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ചാർജ്, മൈനസ് ചാർജ് ആകുമ്പം +1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2, 8/2 4 ആകുമ്പം sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. sp3 ഉള്ള 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി ലോൺ പെയർ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് എത്ര 4 മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റംസ് 3, അപ്പോൾ 1 ലോൺ പെയർ. ഹൈബ്രിഡ് sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വിത്ത് 1 ലോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ പിരമിഡൽ. അപ്പോൾ sp3 പിരമിഡൽ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ, sp3 വിത്ത് പിരമിഡൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോളോയിങ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ്. എല്ലാത്തിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഈ G അല്ല, അതെല്ലാം ഒരു ഡോട്ടാണ് എല്ലാത്തിലും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിൻ്റെ ഓഡ് ഇലക്ട്രോണാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതാണ് അവിടെ നമ്മളെ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ എന്തോന്ന് G ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതൊരു ഓഡ് ഇലക്ട്രോണാണ് എല്ലാത്തിലും. ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് വരുമ്പം നമുക്കിതിനെ അറിയാം, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് CH3 ത്രൈസ് C ഉണ്ട്, CH3 ടോയ്സ് CH സെക്കൻഡറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ, ഇത് ടെർഷ്യറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ, ഇത് സെക്കൻഡറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ, CH3 CH2 പ്രൈമറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ, മീഥൈൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അതും പ്രൈമറി, ഇത് രണ്ടും പ്രൈമറി.
ഫ്രീ റാഡിക്കലിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ ടെർഷ്യറിയാണ്. CH3 ത്രൈസ് C ഫ്രീ റാഡിക്കൽ. അടുത്തത് സെക്കൻഡറി. അടുത്തത് പ്രൈമറിയിൽ ഈഥയിലാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ. അടുത്തത് മീഥൈൽ. അതിന് കാരണം ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ. ഇവിടെ CH3 ത്രൈസ് C എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക. ഇതിൽ ഈ കാർബണ് ഇത് ആൽഫ പൊസിഷൻ, ഇത് ആൽഫ പൊസിഷൻ, ഇത് ആൽഫ പൊസിഷൻ, 9 ആൽഫ ഹൈഡ്രജനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് റെസനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ടെർഷ്യറിക്കാണ് കൂടുതൽ. അടുത്തത് സെക്കൻഡറി, അടുത്തത് പ്രൈമറിയിൽ മീഥൈലിന് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് റെസനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചറേ ഇല്ല. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷനാണ്. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ കണ്ടല്ലേ, ടെർഷ്യറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അടുത്തത് സെക്കൻഡറി, അടുത്തത് പ്രൈമറിയിൽ മീഥൈൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 38. Which one gives meta-substituted product on electrophilic substitution? Electrophilic substitution meta-substituted product ഏതാണ് കിട്ടുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലോറോബെൻസീൻ ബെൻസീൻ റിങ്ങിലിരുന്ന് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷേ ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ്. അത് എക്സെപ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാലജൻസ് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്, ബെൻസീൻ റിങ്ങിനെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷേ പ്ലസ് ആർ എഫക്റ്റ് കാരണം ഓർത്തോ പാരാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതല്ല. ഇനി ഫീനോൾ, സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. ഫീനോൾ, ക്ലോറിൻ ഇവിടെ എഴുതിയാലും സൈഡിലോട്ട് എഴുതിയാലും സെയിം ആണ്, ഞാനിപ്പോൾ മുകളിൽ എഴുതിയിരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഫീനോൾ ബെൻസീൻ റിങ്ങിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ്. അതും എന്തോന്നാണ്? ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ്. അനിലീൻ, അതിലും ബെൻസീൻ റിങ്ങിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും എന്തോന്നു? ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ ഡയറക്റ്റിംഗ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫോർത്ത് വണ്ണാണ്. ഫോർത്ത് വണ്ണിൽ നോക്കിയേ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. CO2H5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. അത് മൈനസ് ആർ എഫക്റ്റ് കാരണം ബെൻസീൻ റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡീആക്ടിവേറ്റ് ദ ബെൻസീൻ റിംഗ് ആൻഡ് മെറ്റാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ്. അതൊരു കീറ്റോൺ ആണ് CO2H5 എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പിയോഫീനോൺ എന്ന് പറയും. പ്രൊപ്പിയോഫീനോൺ അതാണ് അതിൻ്റെ പേര്. പ്രൊപ്പിയോഫീനോൺ. നമ്മൾ COCH3 ആണെങ്കിൽ അസറ്റോഫീനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രൊപ്പിയോഫീനോൺ. അതാണ് ആൻസർ. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രൊപ്പിയോഫീനോൺ. അല്ലെങ്കിൽ ഈഥൈൽ ഫിനൈൽ കീറ്റോൺ എന്ന് പറയാം. ഈഥൈൽ ഫിനൈൽ കീറ്റോൺ പ്രൊപ്പിയോഫീനോൺ. അതാണ് മെറ്റാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ്. ക്ലോറോബെൻസീൻ ഹാലജൻസ് മാത്രം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഡീആക്ടിവേറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, മൈനസ് ഐ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ പ്ലസ് ആർ എഫക്റ്റ് കാരണം ഓർത്തോ പാരാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ IUPAC നെയിം ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്. നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. CH3, CH2, CH3, COO, C2H5. ഇതിലൊരു പാരൻ ചെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഇതാണ് പാരൻ ചെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എസ്റ്ററിലെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കാർബൺ നമ്മൾ പാരൻ ചെയിനിൽ വരണം. അത് കാരണമാണ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. അങ്ങ് അറ്റം വരെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിലെ കാർബണ് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ എടുക്കണം. മീഥൈൽ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എസ്റ്റർ COR ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഈഥൈലാണ്. അത് ആദ്യം എഴുതണം. ഈഥൈൽ 2 മീഥൈൽ, 4 കാർബൺ ബ്യൂട്ട്, സാച്ചുറേറ്റഡ് in OH. ഈഥൈൽ 2 methyl butanoate. Ethyl 2 methyl butanoate. That is third option is the correct answer. Ethyl 2 methyl butanoate. Next one. Which of the following group has maximum inductive effect? Maximum inductive effect ഏതാണ്? ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഓർഡർ ഇതാണ്. ടെർഷ്യറി, സെക്കൻഡറി, പ്രൈമറി. പ്രൈമറിയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മീഥൈലാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റിൻ്റെ മാക്സിമം ഓർഡർ ടെർഷ്യറി. നമുക്ക് ഇത് CH3 ആണ്, ഇത് പ്രൈമറി, ഇത് സെക്കൻഡറി, ഇത് ടെർഷ്യറി. ഇതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടെർഷ്യറിയാണ് ഏറ്റവും ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് കൂടുതൽ. ടെർഷ്യറി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് മാക്സിമം ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇത് പ്ലസ് ഐ ആണോ മൈനസ് ഐ ആണോ സംശയം വരും. ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമാണെങ്കിൽ എന്തോന്ന് പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ. ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ IUPAC നെയിം ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്. IUPAC നെയിം ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്. ഒരു അലിസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ടാണ് C2H5. ഒരു അലിസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് വരുമ്പം നമ്മൾ ലോവസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ലോക്കൻസ് റൂൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്പർ ചെയ്യേണ്ടത്. ലോവസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ലോക്കൻസ് റൂൾ അനുസരിച്ച് നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ 1
ക്ലോക്ക് വൈസ് ചെയ്യും 2 3 4 5 6. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ 1 1 3 ആണ്. നമ്മൾ ഈതയിൽ ഒന്ന് കൊടുത്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് 2 വരും, 2ൽ 2 പൊസിഷൻ വരും അല്ലേ. പക്ഷേ 1 1 3 ആണ് ലോവസ്റ്റ് സെറ്റ്, 1 2 2 ലോവസ്റ്റ് സെറ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് കറക്റ്റ്. ഈതയിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 1 2 2 ആണ് കിട്ടുക. ലോവസ്റ്റ് സെറ്റാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. അത് സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തും നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ, ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ചാടി വീഴുന്ന ഈതയിലിന് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കണമെന്ന് ചെയ്ത് കളയല്ലേ. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ 1 1 3 ആണ് സെറ്റ്. നമ്മൾ ഈതയിലിരുന്നാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 1 2 2 ആണ്, അത് ലോവസ്റ്റ് സെറ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ 2 ഈതയിൽ 1 1 ഡൈമീതയിൽ സൈക്ലോഹെക്സേൻ, അതാണ് കറക്റ്റ്. 2 ഈതയിൽ 1 1 ഡൈമീതയിൽ സൈക്ലോഹെക്സേൻ, 2 ഈതയിൽ 1 1 ഡൈമീതയിൽ സൈക്ലോഹെക്സേൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 42. ദ IUPAC നെയിം ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്. ഒരു പോളി ഫങ്ഷണൽ കോമ്പൗണ്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. CN-CHO ഇത് രണ്ടും വരുമ്പം പ്രയോറിറ്റി കൂടിയ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ CN ആണ്. അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി കൂടിയ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കാർബൺ നമ്മളെ പാരന്റ് ചെയിനിൽ വരണം. CHO ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന കാർബൺ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ചെയിൻ. പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ സയനൈഡിനാണ് CHOനേക്കാളും. പോളി ഫങ്ഷണൽ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഓർഡർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി പ്രയോറിറ്റി കൂടിയ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ എടുക്കണം. 1 2 3 4 5 6 7. ഇത് പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതണം, ഇതും പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതണം. ഇതിനെ ഫോർമൈൽ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. CHOയിലുള്ള കാർബൺ പാരഞ്ചയിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോർമൈൽ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. CHO ഒരു എൻഡിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് അതും കൂടെ പാരഞ്ചയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഓക്സോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് മീതയിൽ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഫോർമൈലാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ഫോർമൈൽ 5 മീതൈൽ 7 കാർബൺ ഹെപ്റ്റ്, തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് 3 ഇൻ നൈട്രൈൽ, അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി സഫിക്സ്. ഇത് പ്രിഫിക്സ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ എഴുതി. 7 കാർബൺ വേർഡ് റൂട്ട് ഹെപ്റ്റ്, തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി സഫിക്സ് 3 ഇൻ സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് ഓഫ് CN നൈട്രൈൽ. 1 നൈട്രൈൽ എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എപ്പോഴും ഒന്നേ വരത്തുള്ളൂ. ഇനി നൈട്രൈൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വൗവ ലെറ്റർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ അവിടെ റീറ്റെയിൻ ആകും. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് 2 ഫോർമൈൽ 5. 2 ഫോർമൈലും തുടങ്ങുന്ന ഒറ്റ പേരേ ഉള്ളൂ. 5 മീതൈൽ ഹെപ്റ്റ് 3 ഇൻ നൈട്രൈൽ. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ IUPAC നെയിം ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്, ഒരു ബെൻസീൻ റിംഗ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്. NO2 F പിന്നെ ഒരു CH3. നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കണം. ലോവസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഫ്ലൂറിനിൽ നിന്ന് ഒന്നും തുടങ്ങി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ചെയ്യണം. ഇതാണ് ലോവസ്റ്റ് സെറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 2 4 എന്ന് വരും. ഇനി നമ്മൾ വേറെ ഏത് സെറ്റ് എടുത്താലും ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ ഒരു സെറ്റ് ഒരിക്കലും വരത്തില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് 1 തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് കാര്യമല്ലോ, 3 ആണ്, അത് അപ്പോഴേന് പോയി. ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ 1 2 കിട്ടും, പിന്നെ 5 ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇനി ഇത് മൂന്നും പ്രിഫിക്സ് ആണ്. ഫ്ലൂറോ നൈട്രോ മീതൈൽ. ഫ്ലൂറോ ആണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്. 1 ഫ്ലൂറോ 4 മീതൈൽ 2 നൈട്രോ. ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ പ്രിഫിക്സ് എഴുതേണ്ടത്. ഇനി ബെൻസീൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ സൈക്ലോഹെക്സ് എന്നൊന്നും എഴുതണ്ട, ബെൻസീൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. 1 ഫ്ലൂറോ 4 മീതൈൽ 2 നൈട്രോ ബെൻസീൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 1 ഫ്ലൂറോ 4 മീതൈൽ 2 നൈട്രോ ബെൻസീൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എമംഗ് ദ 3 കൺഫർമേഷൻസ് ഓഫ് ഈഥേൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫോളോസ് ദ സീക്വൻസ്. ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫോളോസ് ദ സീക്വൻസ്. 3 കൺഫർമേഷൻ. ഈഥേൻ്റെ കൺഫർമേഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോയ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എക്ലിപ്സ്ഡ്, ക്യൂ, സ്റ്റാഗേർഡ്. 2 വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷനേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് എക്ലിപ്സ്ഡും മറ്റൊന്ന് സ്റ്റാഗേർഡും. എക്ലിപ്സ്ഡ് ഇതാണ്, എക്ലിപ്സ്ഡ് ഇതാണ്. സ്റ്റാഗേർഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ വരച്ചത് തന്നെ. സ്റ്റാഗേർഡ് ഇതാണ്. സ്ക്യൂ കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
സ്റ്റാഗേർഡിനും എക്ലിപ്സിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ്. ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കുറച്ച് നീങ്ങി വരുന്നത്, ഇതൊക്കെ സ്ക്യൂ കൺഫർമേഷനാണ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിന് നേരെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഹൈഡ്രജൻ, സ്റ്റാഗേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇത് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം സ്റ്റാഗേർഡാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിലിരിക്കുമ്പോൾ റിപ്പൾഷൻ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്റ്റാഗേർഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ. അടുത്തത് സ്ക്യൂ ആയിരിക്കും. അതിന് കാരണം കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ റിപ്പൾഷൻ കുറയും. ഏറ്റവും കുറവ് എക്ലിപ്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ, staggered, skew, eclipsed. Staggered, skew, eclipsed. So third option is the correct answer. The last question, which one of the following statement is correct? Correct ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ്? Correct. The charged resonating structures are more stable than neutral ones. അത് wrong സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജുള്ള റെസനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ന്യൂട്രൽ ഒന്നിനേക്കാളും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ്, ലെസ് സ്റ്റേബിളാണ്. ചാർജ് വരുംതോറും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും, അപ്പം ലെസ് സ്റ്റേബിളാണ്, അത് തെറ്റാണ്. ഒൺലി ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ മൂവ് ഡ്യൂറിങ് റെസനൻസ് ആൻഡ് നോട്ട് ദി ആറ്റംസ്. അത് ശരിയാണ്. ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ റെസനൻസിൽ മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ആറ്റം മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല, ആറ്റം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഒൺലി ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ മൂവ് ഡ്യൂറിങ് റെസനൻസ് ആൻഡ് നോട്ട് ദി ആറ്റംസ്. ഏതൊരു റെസനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. ആറ്റം മാറ്റി എഴുതത്തില്ലല്ലോ, ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും. ഡബിൾ ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ, ലോൺ പെയറിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. റെസനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിത്ത് മോർ കോവാലന്റ് ബോൺസ് ആർ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിത്ത് ലെസ്സർ നമ്പർ ഓഫ് കോവാലന്റ് ബോണ്ട്. അല്ല, മോർ നമ്പർ ഓഫ് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഉള്ളത് ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് കോവാലന്റ് ബോണ്ടിനുള്ളതിനേക്കാളും മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണ്, ലെസ് സ്റ്റേബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ അതും തെറ്റാണ്. ഇവിടെയും മോർ സ്റ്റേബിൾ അല്ല ലെസ് സ്റ്റേബിൾ, ഇവിടെ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ അല്ല മോർ സ്റ്റേബിൾ. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും തിരിഞ്ഞാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ബി ഒൺലി. ബി ഒൺലി മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സിയോട്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലവണ്ണം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വീണ്ടും വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവർക്കും സെഫേറിൻ്റെ സിയോട്സ് ക്വസ്റ്റൻ ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന NCERT ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സിലബസ്, എന്താണ് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു വരാം. കാരണം നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ NCERT എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബയോമോളിക്യൂൾസ് തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം സെല്ലുലാർ പോൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടൈം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി സെല്ലുലാർ പോളിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം? 3 രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൈസിൻ്റെ ബേസിൽ മൈക്രോ ആൻഡ് മാക്രോ മോളിക്യൂൾ. 2 എന്ന് പറയുന്നത് സോലുബിലിറ്റി, അക്യൂസ് ആൻഡ് നോൺ അക്യൂസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ. 3 എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ റിലേഷൻസ്, ഓർഗാനിക് ഇനോർഗാനിക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് ലിവിങ്ങും നോൺ ലിവിങ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് സെയിം എലമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ റേഷ്യോ റിലേഷൻ വേരിയബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നൊരു ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഒരു ചാർട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം പറയുന്നത് ലിവിങ് ടിഷ്യൂസിനകത്ത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടും ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന 2 എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രൈക്ലോറോഅസിറ്റിക് ആസിഡും ഇനോർഗാനിക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആഷ് അനാലിസിസും പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇത്രയും ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതിനുശേഷം നേരെ പറയുന്നത് അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോമോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് മാക്രോമോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിക്ട്ലി നോട്ട് മാക്രോമോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർട്ടാണ്. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ലിപ്പിഡ്സ് പഠിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നു, പിന്നെ ഫാറ്റി ആസിഡ്, അവിടെ സാച്ചുറേറ്റഡ്, അൺസാച്ചുറേറ്റഡ്, അങ്ങനെ കുറേയേറെ പോകുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ്. അതിൽ പോളിസാക്കറൈഡ് മാത്രമാണ് പറയുക. പക്ഷേ നമുക്ക് മോണോസാക്കറൈഡ്, ഒലിഗോസാക്കറൈഡ് വഴി പോളിസാക്കറൈഡ് എത്താനേ പറ്റുള്ളൂ. പോളിസാക്കറൈഡ് തന്നെ ഹോമോ എന്താണ്, ഹെട്രോ എന്താണ്, ഹോമോയിൽ ഒരു 5 എക്സാമ്പിളും പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മാക്രോമോളിക്യൂൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോമോളിക്യൂൾസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോളിസാക്കറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന മാക്രോമോളിക്യൂൾസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന മാക്രോമോളിക്യൂൾസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മാക്രോമോളിക്യൂൾസ്. ഇനി സ്ട്രിക്ട്ലി നോട്ട് മൈക്രോ ആൻഡ് മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പഠിക്കുന്നത്, ലിപ്പിഡ് എന്നും. അങ്ങനെ 5 മോളിക്യൂൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ 5 ടൈപ്പ് പാർട്ടുകൾ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമ്മൾ പോകുന്നത് എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിലോട്ടാണ്.
അവിടെ എൻസൈംസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനോർഗാനിക് കാറ്റലിസ്റ്റും ഓർഗാനിക് കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് എൻസൈം തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ പറയാം കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രെഡിബിൾ നേച്ചർ ഓഫ് എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുക ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻസൈം പ്ലസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്, എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ്, എൻസൈം പ്രോഡക്റ്റ് കോംപ്ലക്സ്, എൻസൈം പ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമാറ്റിക് കാറ്റലിസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ, pH, അത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പഠിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഹിബിഷൻ ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട്, അവിടെ നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷനും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്ററും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നേരെ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈംസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. അവിടെ എൻസൈംസിനെ നമുക്ക് 6 ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതിൽ ഓരോന്നിനും 4 മുതൽ 13 വരെ സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് കോഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ എൻസൈം എന്താണ്, സിമ്പിൾ എൻസൈം എന്താണ്, അതേപോലെ തന്നെ കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് എൻസൈം എന്താണ്, കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് എൻസൈമിൽ എന്താണ് അപ്പോ എൻസൈം, എന്താണ് കോഫാക്ടർ, ആ കോഫാക്ടറിൽ തന്നെ എന്താണ് പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ്, എന്താണ് കോ എൻസൈം, എന്താണ് മെല്ലയോൺ ഓർ ആക്ടിവേറ്റർ എന്ന് പറയും. ഇനി ഇതിന് പുറമെ ഇതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കാണാം. ഒരു ലിവിങ് സ്റ്റേറ്റ്, ഒരു ഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റ്, ഒരു മെറ്റബോളിക് പത്വേ എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷം. ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് ഏകദേശം ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോന്നിലും എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ അമിനോ ആസിഡാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുന്നു, പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അമിനോ ആസിഡിനെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബേസിൽ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അയോണൈസേഷൻ്റെ ബേസിൽ എങ്ങനെ അമിനോ ആസിഡിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അമിനോ ആസിഡ് പഠിക്കണം. അതേസമയം ലിപ്പിഡ് എടുത്താൽ അങ്ങനെയല്ല. ലിപ്പിഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്നു, പിന്നെ അതൊരു സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ് എന്താണ്, കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ് എന്താണ്, ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ് എന്താണ്. സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡിൽ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, അവിടെ ഗ്ലിസറോൾ എന്താണ്, ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്താണ്. പിന്നെ ഫാറ്റി ആസിഡിനെ പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു സാച്ചുറേറ്റഡ്, അൺസാച്ചുറേറ്റഡ്, അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡിലോട്ട് പോവുക. ഇത്രയുമാണ് പഠിക്കണം. അതേസമയം പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്. ബയോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് 4 സ്ട്രക്ചർ, പ്രൈമറി ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി ഉണ്ട്, ക്വാട്ടർണറി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടെർഷറി ഉണ്ട്, ക്വാട്ടർണറി ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അതേസമയം പോളിസാക്കറൈഡ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഹോമോപോളിസാക്കറൈഡ് എന്താണ്, ഹെട്രോപോളിസാക്കറൈഡ്. ഹോമോപോളിസാക്കറൈഡ്സിൽ എക്സാമ്പിൾസ് 5 പേര് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ പറയുന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് സെല്ലുലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനുലിൻ പറയുന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് കൈറ്റിൻ പറയും. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടും പഠിക്കുന്ന ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എൻട്രൻസിന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി പറയണ്ട, നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇൻ ദ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ ഇൻ എ സെൽ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ആസിഡ് സോളബിൾ ഫിൽട്രേറ്റ്സ്? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ആസിഡ് സോളബിൾ, ആസിഡ് ഇൻസോളബിളിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സൈസ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം. അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസ് ദാൻ 1000 ഡാൾട്ടൺ ആണ്. അത് 80 × 800 ഡാൾട്ടൺ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സോളിബിലിറ്റി റേറ്റ് ഹൈ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ആസിഡിൽ സോളബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ എ സെൽ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ആസിഡ് സോളബിൾ. അപ്പോൾ മൈക്രോ മോളിക്യൂൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡ് പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോണോസാക്രൈഡ്, ഒലിഗോസാക്രൈഡ് പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അമിനോ ആസിഡ് അപ്പുറത്ത് പ്രോട്ടീനായിട്ട് മാറുമ്പോൾ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഒലിഗോസാക്രൈഡും മോണോസാക്രൈഡും അപ്പുറത്ത് പോയി പോളിസാക്രൈഡും അത് മാക്രോ ആയിട്ട് മാറും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡായിട്ട് മാറുമ്പോൾ മാക്രോ ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അമിനോ ആസിഡ് നമുക്കൊരു മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസിന് എക്സാമ്പിളാണ്. പെൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണോസാക്രൈഡ് ആണ്, അത് ഒരു മൈക്രോ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് സോളബിൾ തന്നെയാണ്. കൊളാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീനാണ്, അത് ആസിഡ് ഇൻസോളബിൾ ആണ്, മാക്രോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അമിനോ ആസിഡ് ആൻഡ് പെൻഡോസ്. സോ ആൻസർ ഈസ് ബോത്ത് 1 and 2. ഓക്കെ, അപ്പം മൈക്രോ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന സിലബസിൽ ഏത് പാർട്ടിൽ വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൽഫ കാർബൺ ഈസ് സീൻ ഇൻ, നമുക്ക് അറിയാം ഇത് അമിനോ ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്. അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് NH2 C COOH HR. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് മീഥൈൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന് അസിമെട്രിക് നേച്ചറാണ്, കാരണം 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് സെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റഡ് കാർബൺ, ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ആൽഫ കാർബൺ. സോ
അമിനോ ആസിഡ് ഈസ് കാൾഡ് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ്. അപ്പോൾ ആൽഫ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കുള്ളതാണ്? നമുക്ക് അറിയാം, അമിനോ ആസിഡിനുള്ളതാണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അമിനോ ആസിഡ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. മോസ്റ്റ് സിംപ്ലസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ്സ്. അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അമിനോ ആസിഡിനെ നമുക്ക് ആർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബേസിൽ 3ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ചേട്ടോ HCOOH. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് R തന്നെയാണ്. ആറിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ആ R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആവാം, അതല്ല എങ്കിൽ മീഥൈൽ ആവാം, അല്ല എങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സി മീഥൈൽ ആവാം. ശരിയല്ലേ? ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്ന ഗ്ലൈസീൻ എന്നാണ്. മീഥൈൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്ന അലാനിൻ എന്നാണ്. അതേസമയം ഹൈഡ്രോക്സി മീഥൈൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെറൈൻ ആണ്. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്ലൈസീൻ തന്നെയാണ്. സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈസീൻ. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഗ്ലൈസീൻ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഗ്ലൈസീൻ അല്ല നമുക്ക് പഠിക്കണം. നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് സിലബസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഇത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം അമിനോ ആസിഡിനെ ആർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് 3ആയിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യാം. അത് ആരൊക്കെയാണ്? ആ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് അമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ സിട്രയോണിക് ഫോം? സിട്രയോണിക് ഫോംസ്. അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു, ഇതൊരു അമിനോ ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് അടുത്തൊരു അമിനോ ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എഴുതുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ 3 അമിനോ ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചറുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അയണൈസേഷൻ കാണാം, പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ അമിനോ ആസിഡ് കിടക്കുന്ന ഒരു അസിഡിക് റീജിയനിലാണെന്ന് പറയാം. ശരി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കാറ്റയോണിക് നേച്ചർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൻഡിൽ മാത്രമേ അയണൈസേഷൻ നടന്നുള്ളൂ, അതായത് മോണോ അയോണിക് ഫോം ആണെന്ന് പറയാം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോ പി എച്ചിൽ, അതായത് അസിഡിക് റീജിയനിൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ പി എച്ചിൽ കിടക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ലോ പി എച്ചിൽ ഇട്ടാൽ ഒരു അമിനോ ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതായിരിക്കും. അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റില് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഇതൊരു ബേസിക്കിലായിരിക്കും കിടക്കുക, അതായത് ഹൈ പി എച്ചിലായിരിക്കും കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആനയോണിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെയും കാണിക്കുന്ന മോണോ അയോണിക് ഫോം തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു എൻഡിൽ മാത്രമാണ് എന്താണ് അയോണൈസേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് രണ്ടാമത്തെ അമിനോ ആസിഡാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതിൽ ഇവിടെ അയോണൈസേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതിപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രൽ മീഡിയത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ മീഡിയത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അമിനോ ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അമിനോ ആസിഡിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലും അയോണൈസേഷൻ നടക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഡൈപോളാർ അയോണൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഡൈപോളാർ അയോണൈസേഷന്റെ വേറൊരു പേരാണ് സിട്രയോൺ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആരാണ് സിട്രയോണിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സിട്രയോണിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എൻഡിലും അയണൈസേഷൻ നടക്കണം. അത് അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം. വിച്ച് അമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓർ ആർ ദ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ്? നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെട്രോ പോളിമർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആണ്. ഇതൊരു മാക്രോമോളിക്യൂൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും, മൈക്രോമോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം അതിനകത്തൊരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും, പ്ലസ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഉണ്ടാവും. ഈ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ആരൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം പെൻറ്റോ ഷുഗർ പ്ലസ് നൈട്രജൻ ബേസ് ആണെന്ന് അറിയാം. ആ നൈട്രജൻ ബേസ് ആരൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും പ്യൂറിനും പിരമിഡിനുമാണെന്നും. ആ പ്യൂറിൻ ആരൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അഡനിനും ഗോനിനുമാകാം. ഇവിടെ തൈമിനാവാം, അല്ലെങ്കിൽ യുറാസിലാവാം, ഇവിടെ സൈറ്റോസിലാവാം. ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫ്രെയിം വർക്ക് സ്ട്രക്ചർ. ഇതിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡനിനുണ്ട്, ഗോനിനുണ്ട്, തൈമിനുണ്ട്, സൈറ്റോസിനുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ യുറാസിലുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് പറഞ്ഞാൽ അഡിനിലിക് ആസിഡ് ഓർ അഡിനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഗോനിലിക് ആസിഡ് ഓർ ഗോനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തൈമിഡിലിക് ആസിഡ് ഓർ തൈമിഡിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ്, സൈറ്റിഡിലിക് ആസിഡ് ഓർ സൈറ്റിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ്, യൂറിഡിലിക് ആസിഡ് ഓർ യുറാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ യുറിഡിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് കിട്ടുക. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. സൈറ്റിഡിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു
ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് തന്നെയാണ്. ഗോനലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് തന്നെയാണ്. അഡിനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അഡിനിലിക് ആസിഡിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് അഡിനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ്. അതേപോലെ സൈറ്റിലിക് ആസിഡ് വേണമെങ്കിൽ സൈറ്റിലിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് ആകാം, ഗോനലിക് ആസിഡ് ഗോനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കാം. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആൾ ഓഫ് ദീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾ ഓഫ് ദി എബവ്. ഓക്കെ. ലെസിത്തിൻ ഈസ് എ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ഉണ്ട്, മെംബ്രെയിൻ ലിപ്പിഡ് ഉണ്ട്, സ്റ്റിറോൾ ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോത്ത് 1 and 2 ഉണ്ട്. നമുക്ക് ലെസ്തീൻ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ലെസ്തീൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ലിപ്പിഡാണ്. ലിപ്പിഡിനെ നമുക്ക് 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ് എന്നും കോൺജുഗേറ്റഡ് ലിപ്പിഡ് എന്നും ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ്. സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഗ്ലിസറോൾ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ എസ്റ്ററിഫൈഡ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലിസറൈഡ്. അതേസമയം കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ് എന്ന സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ് പ്ലസ് നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട്, അതിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്. അപ്പോൾ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിപ്പിഡ് പ്ലസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. അതേപോലെ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അതർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലൈക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസാക്കറൈഡ് തന്നെയാണ്. അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്ന ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അതർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനാണ്, ലിപ്പിഡ് പ്ലസ് അതർ. ശരിയാണല്ലോ. ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റിറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിറോൾ. അതിൽ വരുന്നൊരു എക്സാമ്പിളാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്നുമാണ് നമുക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റിറോൾ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊരു ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ് ആണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പായി. അടുത്ത നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെസിത്തീൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ലെസിത്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിപ്പിഡിനോടൊപ്പം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലിസറോളും 2 ഫാറ്റി ആസിഡും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും അതിൽ ഒരു നൈട്രജൻ ബേസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കോളിനും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനത്തിനാണ് നമുക്ക് ലെസിത്തീൻ എന്ന് പറയാനുള്ളത്. ആ ലെസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന മെംബ്രെയിൻ ലിപ്പിഡാണ്. അപ്പോൾ ലെസ്തീൻ അതൊരു ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡാണ്, മെംബ്രെയിൻ ലിപ്പിഡാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതിനകത്തുള്ളത് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ബേസ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം, വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലിസറോള്, 2 ഫാറ്റി ആസിഡ്, ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ബേസ് കോളിൻ. ഓക്കെ. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡിന് എക്സാമ്പിളാണ്, മെംബ്രെയിൻ ലിപ്പിഡിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അതുകൊണ്ട് ബോത്ത് 1 and 2. CH3 CH14 COOH ഇതൊരു ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോങ് ചെയിൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ്, ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ആണെന്ന് അറിയാം. അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ലോങ് ചെയിൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയിൻ കാണാം. അതിനെ നമ്മൾ ടെയിൽ എന്നും അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നും അതിനെ നമ്മൾ ഹെഡ് എന്നും വിളിക്കുക. ആ കാർബോക്സ് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് ആർ ഗ്രൂപ്പ്. ഇറ്റ് മേ ബി മീഥൈൽ, ഈഥൈൽ ഓർ ഹയർ നമ്പർ ഓഫ് CH2 ഗ്രൂപ്പ്സ് 1 to 19 വരെ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, പാൽമിറ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒലീക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, ലിനോലെയിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, ലിനോലെനിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, അരാക്കിഡോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള. അതിൽ 16 കാർബൺ ഇൻക്ലൂഡിങ് COOH 16 കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് പാൽമിറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 16 കാർബൺ കാണാൻ പറ്റും. സോ ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ, palmitic acid. Find out the triglyceride molecule. Triglyceride എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം number of fatty acid glycerides are classified into 3: monoglyceride, diglyceride and triglyceride. Triglyceride is a common example, oil and fat. അങ്ങനെ ഒരു ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡും ഒരു ഗ്ലിസറോളും 3 ഫാറ്റി ആസിഡും ചേർന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എന്ന് പറയുക. ഒരു ഗ്ലിസറോള് 3 ഫാറ്റി ആസിഡ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലിസറോളും 3 ഫാറ്റി ആസിഡും ചേർന്നതിനാണ് നമ്മൾ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എന്ന് പറയുക. അതിനോടൊപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഫാറ്റി ആസിഡ് മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ ഒരു ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഒരു കോളിൻ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ആരാക്കി മാറ്റാം? ലെസ്തീനാക്കി മാറ്റാം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ്. ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള സകല സ്ട്രക്ചറുകളും കണ്ടാൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ ആൻസർ ഇസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫാറ്റി ആസിഡ് പോസസ് എ ഡബിൾ ബോണ്ട്? നമുക്ക് അറിയാം ഫാറ്റി ആസിഡിനെ നമ്മൾ 2ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സാച്ചുറേറ്റഡ്, അൺസാച്ചുറേറ്റഡ്. സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഓൺലി എന്നാണ്, അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോണ്ടും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കുക അസറ്റിക് ആസിഡ്, പാൽമിറ്റിക് ആസിഡ്, അതേ കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് 3 പേര് നമുക്ക് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഓൺലിയാണ്, സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ വരുന്നത് ഒലീക് ആസിഡ്, ലിനോലെയിക് ആസിഡ്, ലിനോലെനിക് ആസിഡ് ആൻഡ് അരാക്കിഡോണിക് ആസിഡ്. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്? ആദ്യം ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് കാർബോക്സിൽ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ COH ഗ്രൂപ്പ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ്, അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഡിഫറൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളി, മറ്റത് 1 or more ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ ആണ്, ലോ ആണ്, സോളിഡ് ആണ്, ലിക്വിഡ് ആണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം
ഇവിടെ സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് പാൽമിറ്റിക് ആസിഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരത്തില്ല. ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത് ലിനോലെയിക് ആസിഡ്, ഒലിക് ആസിഡ്, ലിനോലെയിക് ആൻഡ് അരാക്കിഡോണിക്. അങ്ങനെ 4 എണ്ണം വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം. സോ ആൻസർ ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ലിനോലെയിക്. ഡിയോക്സിറൈബോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണോസാക്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പോളിഹൈഡ്രോക്സി കാർബൺ ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. അവിടെ ആൾഡോസ് ഓർ കീറ്റോസ് വരും. ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഇനി ഒരു മോണോസാക്രൈഡ് നമുക്ക് കാർബണിന്റെ ബേസിലും ക്ലാസ് ചെയ്യാം, ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബേസിലും ക്ലാസ് ചെയ്യാം. ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബേസിൽ ക്ലാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൾഡോസും കീറ്റോസും കിട്ടുക. കാർബണിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ 3 തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ ട്രയോസ്, ടെട്രോസ്, പെൻഡോസ്, ഹെക്സോസ്, ഹെപ്റ്റോസ് അങ്ങനെ പോകുന്നു. അതിൽ പെൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് പെൻഡോസ് ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 കാർബൺ ഷുഗർ ആണ്. ഫോർമുല നമുക്ക് അറിയാം, C5H10O5. ഇതിലാകപ്പാടെ എക്സെപ്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഡിയോക്സിറൈബോസ്. അപ്പോൾ ഡിയോക്സിറൈബോസ് എന്ന ഒരു പെൻഡോസ് ഷുഗർ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ശരി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ HOH, രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ H, മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് HOH, നാലാമത്തത് H. ഇവിടെ നമ്മൾ CH2OH. അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ ഒരു ഓക്സിജന്റെ കുറവ്, ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് 2-deoxyribose എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പ്രസന്റ് ഉള്ളി ഇൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം, DNA-യിലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അവന്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തതിൽ ഓക്സിജന്റെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പറയാം C5H10O4. കാണാം രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ, ഇത് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ, ഇത് സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ ഒരു ഓക്സിജന്റെ കുറവ്, അതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ എക്സെപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് ഫോർമുല കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടന്റ് എലമെന്റ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി നമ്മുടെ ചാർട്ടാണ്, ഓക്സിജൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ആ ചാർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുക. ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള എല്ലാ ചാർട്ടുകളും എല്ലാ സ്ട്രക്ചറുകളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, in an experiment DNA was found to have 31% adenine. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 19% guanine. ശരിയല്ലേ? ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സൈറ്റോസിൻ ഷാൽ ബി. അപ്പോൾ ഗോനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബേസ് പെയർ റൂള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം, അഡനിൻ എന്ന് പറയുന്ന തൈമിനുമായിട്ടും ഗോനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുമായിട്ട്, സൈറ്റോസിനുമായിട്ടും ഡബിൾ ബോണ്ട്, ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിലും ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടിലും കണക്ക്. അപ്പോൾ എ എത്രയാണോ അത്രയും തന്നെ ആയിരിക്കും ടി. അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് ഇത്രയും പറയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്നതും ഇത്രയും പറയാം. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 19% തന്നെയാണ്. ശരി, ബേസ് പെയർ റൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും നമുക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലാർ ബേസിനകത്തും നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, പിരമിഡിൻ ഓഫ് RNA. ഇതും ബേസ് പെയർ റൂൾ തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം, നൈട്രജൻ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെറ്ററോസൈക്ലിക് റിംഗ് 2 എണ്ണമാണ് കാണുക. ഒന്ന് പ്യൂറിൻ, 2 പിരമിഡിൻ. ഇനി പ്യൂറിൻ നമുക്ക് RNA-യിൽ പറയാം. ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന RNA-യുടെ കേസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് RNA-യിൽ പറയാം. RNA-യിലാണെങ്കിൽ അഡനിനും കാണും, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആരും കാണും, ഗോനിനും കാണും. പിരമിഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് യുറാസിലുമായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ സൈറ്റോസിൻ. അപ്പോൾ യുറാസിൽ ആൻഡ് സൈറ്റോസിലാണ് ആൻസർ വരിക. സോ ആൻസർ ഈസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ, യുറാസിൽ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ. ഓക്കെ, ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ. അമിനോ ആസിഡിനെ നമുക്ക് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് ന്യൂട്രലാണ്. അവിടെ നമുക്ക് വാലൈൻ പഠിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്ലൈസിൻ പറയാം, അലാനിൻ പറയാം, സെറൈൻ പറയാം. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അസിഡിക് അമിനോ ആസിഡാണ്. അവിടെ നമ്മൾ അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡും ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ് പറയുന്നുണ്ട്, ലൈസിൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഹിസ്റ്റീൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ആർജിനിൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആരോമാറ്റിക് അമിനോ ആസിഡാണ്. അവിടെ ടൈറോസിൻ, ട്രിപ്റ്റോഫൻ ആൻഡ് ഫിനൈൽ അലാനിൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സൾഫർ കണ്ടെയ്നിങ് നമ്മൾ സിസ്റ്റീൻ മെത്തിയോണിൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ലൈസിനോ, ആർജിനോ, ഹിസ്റ്റഡിനോ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ ലൈസിൻ ഉണ്ട്. സോ ആൻസർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, ലൈസിൻ. വിൻബ്ലാസ്റ്റിൻ ഇസ് എ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ആണ്. ചാർട്ടാണ്, പിന്നെ പറയേണ്ട പേരില്ല, അതൊരു ഡ്രഗ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ടിപ്പിക്കൽ 3-dimensional വ്യൂസ് ഓഫ് എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ്.
പ്രോട്ടീനെ നമുക്ക് നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കുന്ന ബയോളജിക്കൽ വ്യൂയിലൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് നിൽക്കുകയും അവിടെ നമുക്ക് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ സീക്വൻസിനെ നന്നായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡായിട്ടും അതിന് എൻ ടെർമിനൽ എന്നും ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എൻഡിനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡായിട്ടും നമ്മൾ അതിനെ സി ടെർമിനൽ എന്നും പറയാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ആ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ സ്ലൈറ്റ്ലി ഫോൾഡ് ചെയ്യും, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് സ്ലൈറ്റ്ലി ഫോൾഡ് ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുക. അത് ആൽഫ ഹെലിക്സോ ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡോ ആവും. ശരിയല്ലേ? അതിനുശേഷം ആ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറുകൾ മോർ കോംപ്ലക്സിലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഒരു എന്താ കിട്ടുക, നമുക്ക് ഹോളോ വൂളൻ ബോൾ സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അത് 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കുക, ബയോളജിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആകുക, എൻസൈംസ് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി എൻസൈംസും ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക, റെയർലി സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറും കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടെർഷറി സ്ട്രക്ചറുകൾ ടുഗദർ ഫോമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ പറയുക. അപ്പോൾ ടെർഷറി സ്ട്രക്ചറിനകത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുക, 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റുക, എൻസൈമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കലി ആക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റുക, ഹോളോ വൂളൻ ബാൾ. ഈ 3 ടേംസുകൾ നോക്കുക. സോ ആൻസർ ഈസ് ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. Which among the following are not strictly macromolecule? നമുക്ക് ഉള്ളത് അമിനോ ആസിഡ് പഠിക്കാനുണ്ട്, ലിപ്പിഡ് പഠിക്കാനുണ്ട്, പോളിസാക്കറൈഡ് പഠിക്കാനുണ്ട്, പ്രോട്ടീൻ പഠിക്കാനുണ്ട്, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് പഠിക്കാൻ. ഇതിൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോമോളിക്യൂളാണ്, കാണാൻ സൈസ് ചെറുതാണ്. അവൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 1000 ഡാൾട്ടൺ ആണ്. അത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാക്രോമോളിക്യൂൾ ആണെന്നറിയാം, സോൾബിലിറ്റി ഹൈ ആണെന്നറിയാം, ആസിഡ് സോൾബിൾ ആണെന്നറിയാം. പക്ഷേ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന പോളിസാക്കറൈഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആയിക്കോട്ടെ, പ്രോട്ടീൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഇവരെല്ലാം മാക്രോമോളിക്യൂളാണ്. പോളിമറൈസ്ഡ് മൈക്രോയാണ്. സോലിബിലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആണ്. മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ഡാൾട്ടനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ പറയുന്നത് 10,000 ഡാൾട്ടൺ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ലിപ്പിഡ് കിടപ്പുണ്ട്. ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ട്രൂ മാക്രോമോളിക്യൂളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ആൻസർ ഈസ് ലിപ്പിഡ്സ്. Which polymer has a N-terminal monomer and C-terminal monomer? പോളിമറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന N-terminal C-terminal നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീനിൽ തന്നെയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡിനെ ഫസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ് എന്നും അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന N-terminal എന്നും റൈറ്റ് എൻഡ് അമിനോ ആസിഡിനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ് എന്നും അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് C-terminal എന്നാണ്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീനകത്താണ്. സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ്. A unit composed of sugar and nitrogen base linked by glycosidic bond. നമുക്കറിയാം പെൻറ്റോ ഷുഗർ. അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ്. അവിടെ നമുക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പ്ലസ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്, ഈ ബോണ്ട്. അടുത്ത കാണാൻ പറ്റുന്നത് പെൻറ്റോ ഷുഗർ ആൻഡ് നൈട്രജൻ ബേസ്, രണ്ടാമത്തെ ബോണ്ട്. അടുത്ത പ്യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളും പിരമിഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളും, പ്യൂറിൽ അഡന്നം, ഇവിടെ നമുക്ക് ഗുവന്നം, ഇവിടെ നമുക്ക് തൈമിൻ അല്ലെങ്കിൽ യുറാസിൽ, ഇവിടെ നമുക്ക് സൈറ്റോസിൻ, ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട്, ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട്. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ബോണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റർ ബോണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ബോണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട്. തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാർട്ട് പഠിച്ച് ബോണ്ട് പഠിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം എ യൂണിറ്റ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എ നൈട്രജൻ ബേസ് ആൻഡ് എന്താണ് പെൻറ്റോ ഷുഗർ ലിങ്ക്ഡ് ബൈ എൻ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ. അഡൽട്ട് ഹ്യൂമൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കൺസിസ്റ്റ്സ് ഓഫ്, ഇത് നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്. പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷറി ആൻഡ് ക്വാട്ടർണറി. ക്വാട്ടർണറിയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ ടെർഷറി പ്രൈമറി അല്ലെ ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ജോയിൻഡ് ടുഗദർ ടു ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ. ഇവിടെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എവരി ടെർഷറി മോളിക്യൂൾ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്നും പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ, ഹ്യൂമൻ അഡൽട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ. ഒരു അഡൽട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് 4 സബ് യൂണിറ്റ്സുകൾ കാണാമെന്നും അതിൽ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൽഫ ചെയിനും 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിക്കൽ ബീറ്റ ചെയിനുമാണ്. 2 ഐഡന്റിക്കൽ ആൽഫ സബ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് 2 ഐഡന്റിക്കൽ beta subunit. So answer is fourth option. The chemical analysis find out the what type of organic compounds are found in living organism. The living tissue is grained with. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കെമിക്കൽ
അനാലിസിസ് ഓഫ് ലിവിങ് ടിഷ്യൂ. ഇവിടെ ഓർഗാനിക് അതുപോലെ ഇനോർഗാനിക്. അപ്പോൾ ഓർഗാനിക്കിന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് Cl3CCOH, ട്രൈക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആഷ് അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഓർഗാനിക് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ ട്രൈക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ ആൻസർ. ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻടു സെൽസ് ഈസ് ഇനാബിൾഡ് ബൈ ചാർട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. GLUT4 ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയുന്നത്. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ GLUT4 ഈസ് ദ ആൻസർ. ഇഫ് ദർ ആർ 10,000 നൈട്രോജനസ് ബേസ് പെയർസ് ഇൻ DNA, then how many nucleotides? ബേസ് പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരാൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ബേസ് പെയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അഡനിനും ഇത് അഡനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് തൈമിനായിട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ ആരും വരണം? സൈറ്റോസിനും ഗോനിനും വരണം. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടും കൂടെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബേസ് പെയർ 10,000 ആണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബേസ് പെയറും 10,000 വരുന്നവരും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 20,000 ആയിരിക്കും. ബേസ് പെയറിംഗ് റൂളാണ്. പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന 20,000. ഡൗട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഓക്കെ. ഗിവൺ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ബയോമോളിക്യൂൾസ്? ഇത് ആരുടെയും നമുക്കറിയാം. ഒരു ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ആണെന്നറിയാം. ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡും ഒരു ഗ്ലിസറോളും 3 ഫാറ്റി ആസിഡും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ആണ്. ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്കറിയാം? സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ആൻസർ ഈസ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്. ഗ്ലൂക്കോസമൈൻ, N-അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസമൈൻ, N-അസറ്റൈൽ ഗാലക്ടോസമൈൻ. നമുക്കറിയാം കൈറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് ഹോമോപോളിസാക്കറൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന മോഡിഫൈഡ് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഷുഗറുകളാണ് ഇവരെല്ലാം. പക്ഷേ അതേസമയം നമുക്ക് കൈറ്റിൻ്റെ മോണോമറാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന N-അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസമൈനാണ്. പക്ഷേ ഇവർ ഇത്രയും പേരുണ്ട്. ഇവരെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈഡ് ഷുഗർ. ശരിയല്ലേ? കൈറ്റിൻ ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് ഹോമോപോളിസാക്കറൈഡ് കമ്പോസർ ഓഫ് എ മോഡിഫൈഡ് ഷുഗർ ഓർ നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഷുഗർ ലൈക്ക് ഗ്ലൂക്കോസമീൻ, ഗാലക്ടോസമീൻ, N-അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസമീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മോണോമറാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ N-അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസമീൻ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഷുഗേഴ്സ്. ശരിയല്ലേ? പ്രസന്റ് ഇൻ കൈറ്റിൻ. ഇനുലിൻ ഈസ് എ പോളിമർ ഓഫ്. നമുക്ക് അറിയാം അവിടെ നമുക്ക് പോളിസാക്കറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ 10 മോണോസാക്കറൈഡ്സുകളെ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ടിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പോളിമർ ഓഫ് എന്താ പറയുക? മോണോസാക്കറൈഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? പോളിസാക്കറൈഡ്സ് എന്ന് പറയുക. അത് സിമിലർ ആണ് എങ്കിൽ, അതായത് എല്ലാ മോണോമറും സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഹോമോപോളിസാക്കറൈഡ്, ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹെട്രോപോളിസാക്കറൈഡ് എന്നും പറയും. അപ്പോൾ ഹോമോജിനസ് ഹെട്രോജിനസ് നേച്ചറിലായിരിക്കും നമ്മൾ പോളിസാക്കറിനെ ഹോമോയാണോ ഹെട്രോയാണോ എന്ന് പറയുക. അതിൽ ഹോമോപോളിസാക്കറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ 5 എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന. ഒന്നാമത്തെ ആള് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർച്ച്, രണ്ടാമത്തത് ഗ്ലൈക്കോജൻ, മൂന്നാമത്തത് സെല്ലുലോസ്, നാലാമത്തത് ഇനുലിൻ, അഞ്ചാമത്തത് കൈറ്റിൻ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനുലിൻ ഇസ് എ ഹോമോപോളിസാക്കറൈഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മോണോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഫ്രാക്ടോസ്. സോ ആൻസർ ഈസ് ഫ്രാക്ടോസ്. ദ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഷുഗർ ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് ഈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് എടുത്താൽ നമുക്ക് അറിയാം അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പെൻറ്റോ ഷുഗറും നൈട്രജൻ ബേസും കാണും. ശരിയല്ലേ? പെൻറ്റോ ഷുഗർ നൈട്രജൻ ബേസിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്ന് പറയുക. ആ ന്യൂക്ലിയോസൈഡും ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടെ ചേരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് കിട്ടുക. ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് വരിക. ഈ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡിന്റെ പോളിമറിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. ചാർട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഷുഗർ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും ഷുഗറും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ വരിക. ആ ഷുഗറും ആരും തമ്മിലാണ്? നൈട്രജൻ ബേസും തമ്മിൽ. ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്. ഇതിവിടെ ചിലപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ബോണ്ടിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബോണ്ടായിട്ടാണ് പറയുക. ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ബോണ്ട്, രണ്ടാമത്തത് എൻഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട്. ചാർട്ട് നമ്മൾ വരച്ചതാണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഓർ എസ്റ്റർ ബോണ്ട്. In a DNA molecule, at each step of ascent, the polynucleotide strand turns. നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട്
DNA എടുത്താൽ അത് ഇത്രയും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് 180 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷനാണ് കാണുന്നത്. തിരിച്ച് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 360. അങ്ങനെ 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലെങ്ത് ഓഫ് DNA ആണ് നമ്മൾ ഫുൾ ടേൺ എന്ന് പറയുക. 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ലെങ്ത് ഓഫ് DNA നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫുൾ ടേൺ. ദാറ്റ് മീൻസ് പിച്ച്. ഇത് നമുക്കറിയാം 3.4 നാനോമീറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിച്ചിൻ്റെ ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് 360 ഡിഗ്രി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നമ്മൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് മോഡലാണെന്നും അത് എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ബേസിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നും അത് ബി ടൈപ്പ് DNA ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്നും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ 10 ബേസ് പെയർ ആണ് ഉള്ളതെന്നും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഫാഷൻ DNA ആണെന്നും ആദ്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 10 ബേസ് പെയർ ആണ് ഉള്ളത്. ഈ ഓരോ ബേസിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ടേൺ എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരി, അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം 360 ഡിവൈഡ് ബൈ 10. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 36 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 36 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഡൗട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദ DNA മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ്. ബാക്ക് ബോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫേറ്റ്, ഷുഗർ, ഫോസ്ഫേറ്റ്, ഷുഗർ, അങ്ങനെ പോകും. ശരി, ഒരു ഷുഗറിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പെൻറ്റോ ഷുഗർ എടുത്താൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാർബണും നൈട്രജൻ ബേസും തമ്മിൽ പോവുകയും അഞ്ചാമത്തതും മൂന്നാമത്തതും ഏതിൽ പോവുകയും ചെയ്യും, ഫോസ്ഫേറ്റുമായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ കാർബൺ ഫോസ്ഫേറ്റും ഷുഗറും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്താണ് ബാക്ക് ബോൺ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ബാക്ക് ബോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പെൻറ്റോ ഷുഗറും ആരും തമ്മിലാണ്, ഫോസ്ഫേറ്റുമാണ്. അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ബോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോസ്ഫോ ഡൈഎസ്റ്റർ ബോണ്ട് എന്നാണ്. ഫോസ്ഫോ ഡൈഎസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഡയറക്ഷൻ 3-5-ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഷുഗർ, ഫോസ്ഫേറ്റ്, ഷുഗർ ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പെൻറ്റോ ഷുഗർ, ഫോസ്ഫേറ്റ്, ഷുഗർ ചെയിൻ ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Given structural formula is correctly identified along with its related functions by which of the following options? നമുക്ക് അറിയാം ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ്സ്, അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ് നമ്മൾ എടുത്താൽ ലിപ്പിഡിനെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ് എന്നാണ്. അടുത്ത കോഞ്ചുഗേറ്റ് ലിപ്പിഡ്, ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ്. സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലിസറോൾ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്, അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ എസ്റ്ററിഫൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്ലിസറൈഡ്. കോഞ്ചുഗേറ്റ് ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ് പ്ലസ് അതർ ലിപ്പിഡ് പാർട്ട്. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് പഠിക്കാനുണ്ട്, ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ് പഠിക്കാനുണ്ട്, ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ലിപ്പിഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുക. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റിറോള്, സ്റ്റിറോയിഡ്, കൊളസ്ട്രോൾ. കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പഠിക്കണം. അത് കൊളസ്ട്രോൾ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അനിമൽ എന്താ പറയുക സെൽ മെംബ്രെയിൻ്റെ പാർട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സെൽ മെംബ്രെയിൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ലിപ്പിഡ് കാണാം, പ്രോട്ടീൻ കാണാം, പിന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാണാം, പിന്നെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ ആൻസർ. കൊളസ്ട്രോൾ എ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് അനിമൽ സെൽ മെംബ്രെയിൻ. സ്ട്രക്ചർ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. കൊളസ്ട്രോൾ ഓപ്ഷനായിട്ട് വരുന്ന ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ സെല്ലിനകത്തോ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വേറെ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് സെല്ല് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുക, സെൽ മെംബ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. ട്രൈഹൈഡ്രോക്സി പ്രൊപ്പൈൻ. നമുക്ക് ഗ്ലിസറോൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ 3 കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഗ്ലിസറോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡാണ്. അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈഹൈഡ്രോക്സി പ്രൊപ്പൈൻ എന്നാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് CH2OH, CHOH, CH2OH. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഗ്ലിസറോൾ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോസൈക്ലിക് റിംഗ്. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നൈട്രജൻ ബേസിസുകളായിട്ടുള്ള ഹെട്രോസൈക്ലിക് പ്യൂറിനും പിരമിഡിനുമാണ്. അപ്പോൾ പ്യൂറിൻ പിരമിഡിൻ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ പ്യൂറിനും ഇല്ല പിരമിഡിനും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് അഡനുണ്ടോ, ഗോനുണ്ടോ, സൈറ്റോസിനുണ്ടോ, യുറാസിലുണ്ടോ എന്നാണ്. യുറാസിലുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 നമുക്ക് T ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. 3 എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്. ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ്, ഓയിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാൽമെറ്റിക് ആസിഡിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്. ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ അഡിനോസിൻ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗോനോസിൻ വരണം, അല്ല എങ്കിൽ തൈമിഡിൻ വരണം, അല്ല എങ്കിൽ യുറിഡീൻ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിഡിൻ വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ യുറിഡീൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 3 നമുക്ക് യെസ് ആയിട്ട് പറയാം.
4നെ നമുക്ക് എസ് ആയിട്ട് പറയാം. ശരിയല്ലേ? അടുത്തത് 5ാമത്തത് ആരോമാറ്റിക് അമിനോ ആസിഡ്. ആരോമാറ്റിക് ആസിഡ് ഫിനൈൽ അലാനിലുണ്ട്, ടൈറോസിനുണ്ട്, ട്രിപ്റ്റോഫൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 5നെ നമുക്ക് ക്യൂ ആയിട്ടും പറയാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനെ നമുക്കിവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ചൂസ് ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ്. റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓൺലി സം ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഹാവ് എ ടേൺ ഓവർ. തെറ്റ്. നമ്മുടെ ഒരു സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്നും ഈ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ബയോമോളിക്യൂൾസിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടെന്നും അവരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആവണമെന്നും പറയണം. അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ മെയിൻ ചെയ്ത് അവർ മെറ്റബോളിക് പാത്വേയിൽ ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടേൺ ഓവർ. അപ്പോൾ എല്ലാ ബയോമോളിക്യൂൾസും ടേൺ ഓവറിൽ പങ്കെടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 1 എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് തന്നെയാണ്. മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് ഡു നോട്ട് ഓക്കർ ഇൻ ഐസൊലേഷൻ ബട്ട് ആർ ആൾവേസ് ലിങ്ക്ഡ് ടു സം അതർ റിയാക്ഷൻസ് തന്നെയാണ്. ഗ്ലൈക്കോളിസിസത്തിൽ എന്തെടുത്താലും നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ. അടുത്ത തേർഡ് നോക്കാം. മെറ്റബോളിക് പാത്വേസ് ആർ ആൾവേസ് ലീനിയർ. തെറ്റ്. ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾവേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോളിസ് ലീനിയർ ആണ്, പക്ഷേ ക്രബ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്ലിക്കാണ്. അപ്പോൾ ലീനിയറും വരാം, സൈക്ലിക്കലും വരാം. The catalyst which hastens the rate of given metabolic conversions are proteins തന്നെയാണ്, എൻസൈംസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡപ്പ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹേസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ 2, 4 ശരിയാണ്, 1 and 3 റോങ് ആണ്. റോങ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 1 and 3 വരും. സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. വിച്ച് among the following is an anabolic pathway? നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് മെറ്റബോളിക് പാത്വേയിൽ പറയുന്നതാണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയുന്നത്. അവിടെ അസറ്റിക് ആസിഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആനബോളിക് പ്രോസസ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? അതേപോലെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, പൈറുവിക് ആസിഡ് ഇതിൽ ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് മാറുന്നതൊക്കെ അവിടെ എന്തിന് കാറ്റബോളിസം. അപ്പോൾ അവിടെ മെറ്റബോളിക് പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിനകത്ത് കിടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. എന്താണ് നമ്മൾ പറയാം, എനി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിവിംഗ് സെൽ ഓർ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഈസ് കാൾഡ് ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് മെറ്റബോളിസം. ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് മെറ്റബോളിക് പാത്വേ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺലി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓർ എൻസൈംസ്. ഇനി ആ മെറ്റബോളിക് പാത്വേനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, ആനബോളിസം എന്നും കാറ്റബോളിസം എന്നും. ആനബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലർ ആയിരിക്കും, പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനബോളിസിന്റെ വേറൊരു പേരായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബയോസിന്തറ്റിക് പ്രോസസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3-4 എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട്, അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. ഇനി കാറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും, പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലർ ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അവിടെയും എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എനർജി കൺസ്യൂമിങ് മെറ്റബോളിസം ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എൻ്റർഗോണിക് എന്നും, എനർജി റിലീസിങ് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എക്സർഗോണിസം എന്ന് പറയും. അവിടെയും എക്സാമ്പിൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് എനർജി സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പിയും എസിൻ്റെയും എനർജി സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സർഗോണിക് ആണോ എൻ്റർഗോണിക് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പഠിക്കാനും ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ കൊളസ്ട്രോൾ. ഓക്കെ, ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ്. കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് in the non-living environment are called metabolites. തെറ്റ്. ലിവിങ്ങിനകത്തുള്ളതിന് മാത്രമേ നമുക്ക് മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൾ ദ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ആർ ഇൻ എ മെറ്റബോളിക് ഫ്ലക്സ്. ശരി തന്നെയാണ്, എല്ലാ പേരും മെറ്റബോളിക് ഫ്ലക്സിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് തന്നെയാണ്. 3, ദ ലിവിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ആൻ equilibrium steady state to able to perform work. ലിവിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ല, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ്. അപ്പോൾ 1, 3 എന്ന് പറയുന്നത് 3 തെറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി 4-മത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം. എൻസൈം ഗെറ്റ് ഡാമേജ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. ശരി തന്നെയാണ്, pH ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ ഡാമേജ് ആവും. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഡീനാച്ചുറൈസ്, ലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്. ആക്റ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിമം എന്നും പറയാറുണ്ട്. ശരി തന്നെ. അപ്പോൾ 2ഉം 4ഉം ശരിയാണ്, 1, 3 തെറ്റാണ്. നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അപ്പോൾ സോ ആൻസർ ഈസ് 4th ഓപ്ഷൻ. Which among the following is a physical process? Physical process. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഒരു എന്താണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച്, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്നിട്ട് 2 ടൈപ്പ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച്, 2 എന്താ പറയുന്ന കെമിക്കലായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് മാറാം, ഷേപ്പ് മാറാം, പക്ഷേ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എക്സാമ്പിൾ, ഐസ് മെൽറ്റ് ഇൻറ്റു വാട്ടർ, വാട്ടർ കൺവേർട്ട് ഇൻറ്റു വാട്ടർ വേപ്പർ. Change the state or shape but not breaking bonds.
അതേസമയം കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ന്യൂ ബോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അവിടെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുക. ഇനോർഗാനിക് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഓർഗാനിക്കിന് എക്സാമ്പിൾ പറയും. ഇനോർഗാനിക്കിന് പറയുന്ന ബേരിയം സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ബേരിയം ബേരിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് വാട്ടർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഓർഗാനിക് എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാർച്ച് ആരായിട്ട് മാറുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വിച്ച് among the following is a physical process. അപ്പോൾ എന്താണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാം, അതായത് സ്റ്റേറ്റോ ഷേപ്പോ മാറാം, പക്ഷേ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിന് എക്സാമ്പിൾ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ് ഇൻ ടു വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറുക. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ദ ആൻസർ. ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രാഫ് വാട്ട് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ദ y ആക്സിസ്. നമുക്കറിയാം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആരുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ എനർജി സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ്, പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എനർജി സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനർജിയെ കളയും. അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സർഗോണിക് പ്രോസസ്സിന്റെ ഫിഗർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഏതൊരു സബ്സ്ട്രേറ്റും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ഏത് വഴി ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വഴി പാസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മെറ്റബോളിക് പാത്വേയിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റും പ്രോഡക്റ്റുമാണ് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുക. കാരണം അതിനൊരു എനർജി സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു മോളിക്കുലാർ സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ടാവും. ബാക്കി ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാം അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. ഇവരെ നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. അങ്ങനെ സബ്സ്ട്രേറ്റും പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണും. അങ്ങനെ എനർജി സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റ്വീൻ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. ആക്ടിവേഷൻ എനർജി റെഡ്യൂസ് ദ എൻസൈം. അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിൽ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്, വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ച് പഠിച്ചതാണ്. ഇടയ്ക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, പിന്നെ ഉള്ളത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. ചെറിയ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി വിത്ത് എൻസൈം എന്നും കൂടുതൽ വിത്തൗട്ട് എൻസൈമാണ്. നമുക്ക് ഫിഗർ അറിയാം. എക്സ് ആക്സിസ് ഈസ് എന്താ നമ്മൾ പറയുക റിയാക്ഷൻ പ്രോഗ്രസ്, വൈ എന്ന് പറയുന്നത് potential energy. So answer is potential energy. Fourth option is the answer. The difference in average energy content of a substrate from that of the transition state. നമുക്കറിയാം ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എടുത്താൽ അത് പാത്വേ ആയിരിക്കും. അവിടെ നമുക്കൊരു സബ്സ്ട്രേറ്റും പ്രോഡക്റ്റും കാണാം. ഇടയ്ക്ക് കുറേ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സുകൾ ഇവരെ നമ്മൾ ട്രാൻസിയൻസ് എന്നും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നും പറയും. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റും പ്രോഡക്റ്റും മാത്രമാണ് സ്റ്റേബിളായിട്ട് വരിക. അതിന് കാരണം അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി സ്റ്റാറ്റസും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ടൊരു മോളിക്കുലാർ സ്ട്രക്ചറും കാണും. അപ്പോൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ആരെന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ ആ എനർജി സ്റ്റാറ്റസിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആരൊക്കെയാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. സോ ആൻസർ ഈസ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. Rearrange the following statements. The active site of the enzyme breaks the chemical bonds of the substrate and new enzyme product complex is formed. The substrate binds to the active site of the enzyme fitting into the active site. The enzyme releases the products and the free enzyme is ready to bind with another molecules of the substrate. The binding of the substrate includes the enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം എവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ കെമിക്കൽ നേച്ചർ എന്നാണ്. അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻസൈം പ്ലസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ്. ഈ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈം പ്രോഡക്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറുകയും അത് എൻസൈം പ്ലസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. ഈ എൻസൈം വീണ്ടും വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫിറ്റ് കാണുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ? ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഇതിനെ ഷഫിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻസൈം പ്ലസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്, എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ്, അത് എൻസൈം പ്രോഡക്റ്റ് കോംപ്ലക്സ്, പിന്നെ എൻസൈം പ്ലസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്. ഇത് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബൈൻഡ് ടു ദ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദ എൻസൈം ഫിറ്റിംഗ് ടു ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനെ നമുക്ക് രണ്ടാമത് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം the binding of the substrate includes the enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഇതെന്ന് മാത്രമാണ് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക. ശരിയല്ലേ? അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻസൈം പ്രോഡക്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്
of the enzyme breaks the chemical bonds of the substrate and new enzyme product bond. അറിയാം, ഇവിടത്തെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും അവർ പുതിയ ബോണ്ട് മേക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് അറിയാം ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം എൻസൈം പ്ലസ് എന്താ കിട്ടുക, സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷം എൻസൈം വീണ്ടും നമുക്ക് അറിയാം എൻസൈം ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, അത് വീണ്ടും റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് മൂന്നാമത്തതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതല്ല നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ എൻസൈം പ്ലസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്, എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ്, ദെൻ എൻസൈം പ്രോഡക്റ്റ് കോംപ്ലക്സ്, ദെൻ എൻസൈം പ്ലസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു നേച്ചർ ഓഫ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ്. അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കുക, അതിൽ ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രം, അതായത് എൻസൈം പ്ലസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്, എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫിറ്റ് കാണാം, റിവേഴ്സിബിൾ ആവാം. ഇത്രയും മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എൻസൈം, നേച്ചർ ഓഫ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും തന്നിരിക്കുന്നത്. ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന് ഷഫിൾ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നു, അതിന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് സീക്വൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ്തു. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 39 നമ്മൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് ഏത് പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്പോഴേ പറയുക, ഇത് നമുക്കുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ്. അവിടെ നമുക്ക് 3 ഫാക്ടേഴ്സാണ് പറയുന്നത്. 1 pH പറയുന്നുണ്ട്, 2 ടെമ്പറേച്ചർ പറയുന്നുണ്ട്, 3 സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ pH ആയാലും ടെമ്പറേച്ചർ ആയാലും നമുക്കറിയാം ഒപ്റ്റിമത്തിലായിരിക്കും മാക്സിമം പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുക, മാക്സിമം വെലോസിറ്റി കിട്ടുക. ഒരു എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി മാക്സിമം കാണിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് pH അഫക്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്. അതിന് ബിയോണ്ട് എടുത്താലും അതേപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ എടുത്താലും നമുക്ക് അറിയാം അവിടെ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ഡിക്ലൈൻ ആണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിലോയിൽ പറയുന്നത് എൻസൈം ബിക്കം ഇനാക്റ്റീവ് ആയെന്നും എബോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡീനാച്ചുറൽ ആയി എന്നുമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആൻസർ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ബിയോണ്ട് ദ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ. ശരിയാണല്ലോ, ബിയോണ്ട് ആയാലും അതേപോലെ ബിഫോർ ആയാലും ആഫ്റ്റർ ആയാലും എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ഡിക്ലൈൻ തന്നെയാണ്. സോ ആൻസർ ഇസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. Question number 40 നമുക്ക് നോക്കാം. Choose the correct or wrong statement from the following. Rate of reaction increases beyond the Vmax by further rise in concentration of the substrate. നമുക്ക് അറിയാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റിയിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അത് ഒരു മാക്സിമത്തിൽ എത്തുകയും അതിനുശേഷം അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻസൈം സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയെന്നാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന Vmax എന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് എടുത്താൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫോർ Vmax എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ Vmaxന്റെ ഹാഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാം, Vmax ബൈ ഹാഫ്. ശരി, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കെഎം വാല്യൂ. അപ്പോൾ കെഎം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫോർ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ Vmax ബൈ 2നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, കെഎം വാല്യൂ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ കെഎം വാല്യൂ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ അഫിനിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം എൻസൈം ആൻഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാനും പറ്റും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക, അവിടെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമുക്ക് 3 ഫാക്ടേഴ്സാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. 1 pH ഉണ്ട്, 2 ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, 3 പറയുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ pH ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഓർ എബോവ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ ഓർ ആഫ്റ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ഡിക്ലൈൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമത്തിലായിരിക്കും മാക്സിമം കിട്ടുക. പക്ഷേ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അങ്ങനെയല്ല, എൻസൈം സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് പീക്കിൽ നിന്നും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആ Vmax അതായത് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഓഫ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പകുതി. അപ്പോൾ ആ മാക്സിമം വെലോസിറ്റിയുടെ പകുതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കെഎം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. കെഎം വാല്യൂയുടെ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എൻസൈമും തമ്മിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, in competitive inhibition the inhibitor competes with അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഈ പറയുന്ന ഇൻഹിബിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ്ങിലും. എന്താണ് ഇൻഹിബിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻഹിബിറ്റർ? ദ any substance or agent which reduce or stop the enzymatic activity is called inhibitor. This process is called inhibition. അവിടെ ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ, അത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. ശരിയല്ലേ? ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട്, മൂന്നാമത് അലോസ്റ്ററിക്. ഇതിൽ നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവും അലോസ്റ്ററിക്കും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല, നമുക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാത്രം മതി. എന്താണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റർ? നമുക്കറിയാം ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ്
അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈം ഉണ്ടാവും, അവനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയും എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം അത് എൻസൈം പ്രോഡക്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറുകയും അതിനുശേഷം അത് എൻസൈം പ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ സക്സിനിക് ആസിഡ് ഡീഹൈഡ്രോജനൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം, നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം. സക്സിനിക് ആസിഡ് ഡീഹൈഡ്രോജനൈസ്, ശരി, അവനാണ് ഇവിടുത്തെ എൻസൈം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സക്സിനിക് ആസിഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്യൂമറിക് ആസിഡ് ആണ്. പിന്നെ സക്സിനിക് ആസിഡ് ഡീഹൈഡ്രോജനൈസ് എൻസൈം വരുന്നു, അവൻ നേരെ തിരികെ പോകുന്നു, സക്സിനിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സക്സിനിക് ആസിഡിന് മോർഫോളജിക്കലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരാൾ വരുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് മലോനിക് ആസിഡ് ഓർ മലോനറ്റ്. ഇയാൾ വന്നിട്ട് ഈ മലോനിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് സക്സിനിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റിന് മോർഫോളജിക്കലി സിമിലർ ആണ്. ഇവൻ വന്നിട്ട് ആരുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും? സക്സിനിക് ആസിഡ് ഡീഹൈഡ്രോജനൈസുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? സബ്സ്ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സിന് പകരം എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റർ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഫർദർ പ്രോസസ്സ് നടക്കത്തുമില്ല. അപ്പോൾ ആ എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നതിന് കാരണക്കാരൻ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് മോർഫോളജിക്കലി സിമിലർ ആണെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റർ. സച്ച് പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്നും പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഫോർ ദ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദ എൻസൈം. ശരിയല്ലേ? ആരുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു? സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? എൻസൈമത്തിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിനകത്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം. അവിടെ ആരാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതിൽ? ആരാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്? സക്സിനിക് ആസിഡ്. ആരാണ് എൻസൈം? സക്സിനിക് ആസിഡ് ഡീഹൈഡ്രോജനൈസ്. എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ്? ഫ്യൂമറിക് ആസിഡ്. ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഹിബിറ്റർ? മലോനിക് ആസിഡ്. മലോനിക് ആസിഡ് ഈസ് സ്ട്രക്ചറലി സിമിലർ ടു ആര്? സക്സിനിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 42. സിങ്ക് ഈസ് ദ കോഫാക്ടർ ഓഫ്. ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാം. സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കോഫാക്ടർ ആണ്. പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈം ആയിട്ടുള്ള കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസിന്റെ കോഫാക്ടർ ആണ്. അയാളുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റിനെയും എൻസൈമിനെയും തമ്മിൽ കോർഡിനേഷൻ ബോണ്ടിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യലാണ്. ആൻസർ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എൻസൈം അറിയണം, എൻസൈമിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അറിയണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ എൻസൈം എന്താണെന്ന് അറിയണം. അടുത്ത കോൺജുഗേറ്റഡ് എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് എൻസൈം എന്താണെന്ന് അറിയാം. സിമ്പിൾ എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് എൻസൈം ഇസ് എ ഹോളി കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. അതാണ് പെപ്സിൻ ട്രിപ്സിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരും. ഇനി കോൺജുഗേറ്റഡ് എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോ എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷണൽ എൻസൈം എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അവിടെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടും കാണും, നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടും കാണും. പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പോ എൻസൈം. അപ്പോൾ ടേം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. എൻസൈമും അപ്പോ എൻസൈമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. ഈ അപ്പോ എൻസൈം തന്നെ ആയിരിക്കും മേജർ. അതേപോലെ നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് കാണും, അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോഫാക്ടർ. അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ആൾ എന്താണ് എൻസൈം? അവിടെ അപ്പോ എൻസൈം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്? അപ്പോ എൻസൈം കോഫാക്ടർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ കോഫാക്ടറിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഓർഗാനിക്കും ഇനോർഗാനിക്കും കാണാൻ പറ്റും. കാർബൺ എലോങ് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓർഗാനിക്കിനെ വീണ്ടും രണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ കോ എൻസൈം കിട്ടും. ഇനോർഗാനിക്കിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റലയോൺ ഓർ ആക്ടിവേറ്റർ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കോഫാക്ടർ ആണ്, കോ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്ന കോഫാക്ടർ ആണ്, മെറ്റലയോൺ ഓർ ആക്ടിവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതും കോഫാക്ടർ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ ആരാണ് ഓർഗാനിക്, ആരാണ് ഇനോർഗാനിക്? ഇയാൾ ടൈറ്റ്ലി ബൈൻഡ് ആണ്, ഇയാൾ ലൂസ്ലി ബൈൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ചാർട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ. അങ്ങനെ വരുന്നതിൽ നമുക്ക് മെറ്റലയോൺ ഓർ ആക്ടിവേറ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് സിങ്ക്. സിങ്ക് ഈസ് ദ കോഫാക്ടർ. അങ്ങനെയാണ് സിങ്ക് കോഫാക്ടർ ആവുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത് മാറിയിട്ട് മെറ്റലയോൺ ഓർ ആക്ടിവേറ്റർ വന്നാൽ ആൻസർ അതാവും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു സ്റ്റെപ്പ് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർട്ട് നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ ആ അപ്രോപ്രിയേറ്റിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ. വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻസൈം കാറ്റലൈസ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ? സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്കറിയാം എൻസൈംസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് 6 ടൈപ്പ് എൻസൈംസ് ഉണ്ട്. ഹെഡിങ് പഠിക്കുക, അതിന് ഈക്വലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് ലയേസ് ആണ്. പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കോഫാക്ടർ ആണ്, നമുക്കറിയാം. പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, കോ എൻസൈം ഉണ്ട്, മെറ്റലയോൺ ഉണ്ട്. ഇവർ 3 പേരും കോഫാക്ടർ തന്നെയാണ്. ഇയാൾ ഓർഗാനിക് ആണ്, ഇയാൾ ഓർഗാനിക് ആണ്, ഇയാൾ ഇനോർഗാനിക് ആണ്. ഇയാൾ ടൈറ്റ്ലി ബൈൻഡ് ആണ്, ഇയാൾ ലൂസ്ലി ആണ്. അതേസമയം ഇയാൾ അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ. കാരണം കോർഡിനേഷൻ ബോണ്ട് വിത്ത് എൻസൈം ആൻഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ടു ദ അപ്പോ എൻസൈം. പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് തന്നെയാണ്, ഓർഗാനിക്കും തന്നെയാണ്.
ദ ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്. തെറ്റ്. ഇനോർഗാനിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആരെ മാത്രമേ പറയാം? ഇനോർഗാനിക് കോഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിക്കാം അത് മെറ്റൽ അയോൺ തന്നെ. പക്ഷേ ഓർഗാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രോസ്തെറ്റിക് ഗ്രൂപ്പും ആവാം, അതേപോലെ തന്നെ കോഎൻസൈം ആവാം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ റോങ് തന്നെയാണ്. അടുത്ത ദ കോഫാക്ടേഴ്സ്, ശരി തന്നെയാണ്, അതൊരു കോഫാക്ടർ തന്നെയാണ്. ആര്? പ്രോസ്തെറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കോഫാക്ടറാണ്. അത് ഓർഗാനിക് ആണ്, ടൈറ്റ്ലി ബൈൻഡ് ആണ്, സ്പെസിഫിക് ആണ്. ഓക്കെ, ഹീമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ 1 and 3 കിട്ടും. ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നിയാസിൻ ഈസ് ദ മെയിൻ കമ്പോണന്റ് ഓഫ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാലോ? കോഎൻസൈം എന്നാണ്. അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നിയാസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? NAD-യിൽ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ആണെന്നും FAD എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നതാണ് റൈബോഫ്ലാവിൻ. രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ. നിയാസിൻ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് NAD, റൈബോഫ്ലാവിൻ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് FAD. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ സിലബസ് നന്നായിട്ട് നോക്കുക, അതിനുശേഷം കണ്ടന്റ് പറയുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള സകല സ്ട്രക്ചറും പഠിക്കുക, സകല ചാർട്ടുകളും പഠിക്കുക, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, അതിനുശേഷം എക്സാമിന് പോവുക. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു. Welcome dear students. Today we are going to discuss the topic that is ZEOTS topic. There are questions from the chapter excretory products and their elimination and the chapter locomotion and movement. In the chapter excretion, product and their elimination, we have discussed the topic like the type of nitrogenous waste. Then we are discussing about the type of nitrogenous base based on that different types of animals. Then the excretory organs found in different animals. Then we are specially emphasized on the human excretory system. Then after that human excretory system, within that we have the structural functional unit, that is the nephron and their histology. Finally we are discussed about the urine formation mechanism, concentrating the urine mechanism, functions of the tubules, regulation of the kidney functions, role of other organs in excretion and disorders. Altogether we are discussed in excretion. And from the chapter locomotion and movement, we are discussing muscular system and the skeletal system. In muscular system we are focused on the skeletal muscle and how the skeletal muscle is contracting, because according to that we are studied a theory named the sliding filament theory, and we are discussed the detailed structure or the ultra structure of the skeletal muscle fiber and the proteins associated with the muscle fiber, and we are discussed about the type of skeletal muscles. After that we are entering into the skeletal system. In that we are discussed the 206 bones which are categorized into axial skeleton and appendicular skeleton. After discussing all the 206 bones, then we enter into the topic the joints, and finally the disorders associated with the muscular as well as the skeletal system. So move through the question. The first question is from the chapter excretion. Question is the glomerular filtration is influenced primarily by glomerular filtration. What is glomerular filtration? It is the initial step in the urine formation, and the glomerular filtration is also called as, it is also said by pressure filtration or glomerular filtration. So it is also called pressure filtration or ultrafiltration. Why the glomerular filtration is called a pressure filtration? The reason is that in this filtration there are a net pressure affecting on the glomerulus, and that pressure is called blood pressure, that is glomerular capillary blood pressure. What is the pressure named? Glomerular capillary pressure. So that glomerular capillary pressure or BP is the net pressure that influences the glomerular filtration. What about the net pressure? The net pressure is around 10 mm of mercury. 10 mm of mercury is the net pressure affecting on the capillary. And why this pressure is created? The pressure is created due to the relaxed afferent arteriole
relaxed afferent arteriole and constrict efferent arteriole. Afferent arteriole and efferent arteriole, they are in opposite manner. That is a relaxed one, afferent, and constrict efferent arteriole. Here, afferent arteriole is relaxed, so blood reaches to the glomerulus very quickly. When they try to enter through the efferent arteriole, due to the constricted nature, they create a pressure, and that pressure is the result of what? The glomerular filtration. So it is called pressure filtration. Why the glomerular filtration is called ultrafiltration? Because in this, during glomerular filtrate, only small dissolved molecules are going to the capillary, from the capillary to the capsular space. The fluid collected in the glomerular capillary, that is called what? It is called glomerular filtrate, and that is equal to plasma devoid of what? Proteins. Why proteins are not filtered? Because proteins are big sized molecule, so they cannot enter into the capsular space through the filtration membrane. The filtration membrane is tri-layered. What are the filtration membrane? What is the nature of the filtration membrane? The filtration membrane is tri-layered, and it is made up of, which are the materials present, or the layer present in the filtration membrane? That is, first one is glomerular capillary epithelium. Glomerular capillary epithelium. After the glomerular capillary epithelium, there you find what? The next one is the basement membrane, and finally epithelium of Bowman's capsule, capsular epithelium. So from the blood, materials pass on through these layers and reaches the capsular space, and this phenomenon is called what? Glomerular filtration, and it is primarily due to what? First option is pH of blood, second option concentration of urea in blood, third option blood pressure in the glomerulus, and fourth option antidiuretic hormone. So what is the correct answer for this question? That is blood pressure in the glomerulus. So for this question number 1, our right answer is option 3. Clear? Okay. Move to the next question. Question number 2 says, what triggers JG cells to release renin? So what are the factors that activate on the renin to activated the JG cells to release the renin? So what are JG cells? JG cells are juxtaglomerular cells. They are modified smooth muscles. In which arteriole? Is it afferent or efferent? That is in the afferent arteriole. Smooth muscles in the afferent arteriole. So modified smooth muscles of the afferent arteriole is the JG cells, and these JG cells are releasing renin. Whenever they are releasing the renin, what are the conditions? The conditions are, number 1, first condition എന്ന് പറയുന്നത് GFR, glomerular filtration rate എന്ത് ചെയ്യുക? കുറയുക. അത് കൂടാതെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന glomerular blood flow decreases, or third condition is glomerular blood pressure decreases. So
when this condition are happening in our body, that activate the JG cells and release renin. What is the role of the renin? Renin do what? Renin act on an inactive enzyme in our blood. That inactive enzyme is called angiotensinogen, and convert that angiotensinogen into angiotensin first. It is not a stable one, that is immediately converted into angiotensin 2. And this angiotensin 2 is a powerful vasoconstrictor and constrict our blood vessels, and finally BP increases. This angiotensin 2 also act on the cortex portion of the adrenal gland and stimulate their release of aldosterone hormone from the adrenal cortex. This aldosterone also increases blood pressure by absorbing more sodium from the distal part of the tubules of the nephrons. Okay, so here what triggers the JG cells to release renin? These are the conditions. A rise in blood pressure, no. Blood pressure, when there is low blood pressure or blood pressure is very low, then only JG cells are activated. A fall in GFR, that is the answer. Okay, then a rise in blood urea, a fall in blood pH. These are not the answers, so the right answer is option 2. Okay, cleared? Move to the next question. Question number 3 says what? Conditional reabsorption of water takes place in. Okay, there are water reabsorption occurring at the PCT, then it occurs at the Henle's loop, then it occurs at the DCT as well as in the collecting duct. Here in the PCT we had discussed that the site for maximum reabsorption. It is the site of maximum reabsorption. Henle's loop, it is a site of minimum reabsorption. DCT and collecting duct are the region where conditional reabsorption takes place, and the conditional reabsorption is influenced by two hormones. Which are the two hormones involved in the conditional reabsorption? We have discussed that ADH and aldosterone. So what is the question? Conditional reabsorption of water takes place in the options. PCT is there, DCT is there, ascending limb and descending limb. Here in the ascending limb, no water reabsorption. PCT is maximum, DCT conditional, descending limb and minimum. So here the answer is option 2. That is conditional reabsorption occurs in. That is option 2. Okay, next question. The immediate step to treat a patient suffering from uremia is. What is mean by uremia? Uremia is the condition in which high level of urea in blood. Urea in blood. In blood, urea level is very high. This means that such a patient's kidney is in danger. So meaning that is kidney failure case. So in these conditions, the patient's blood is connected to a device called what? Hemodialyzer or the artificial kidney. And in this device we have a certain coiled tubes called cellophane tubes and surrounded by a fluid called dialysing fluid. This dialysing fluid contains all the materials present in the plasma except the nitrogenous waste. So when the patient's blood passes through the cellophane tube, due to the absence of what? The nitrogenous waste in the dialysing fluid, from the blood, the dialysing fluid to the dialysing fluid, nitrogenous waste are filtered. So after the hemodialyzer, the blood leaving from the hemodialyzer is free from urea. So meaning that the patient life can be saved when their kidney is not working. So what is the immediate step for
waiting the transplantation or in the acute renal failure cases, we are doing what? Hemodialysis. Kidney transplantation is also a remedy, but it is not an immediate step because the kidney are not at all available in all cases. So it is a time consuming process. So at that time, from the kidney transplant towards to the kidney transplantation period, we are doing what? Hemodialysis for uremic patients. So here the answer is hemodialysis. Okay, blood transfusion is not a method because whenever the blood is transfuted, that is not enough to remove the urea. Okay, so the immediate step to treat a patient suffering from uremia is hemodialysis. Clear? Next question. The condition where urea accumulates in the blood is? What is the condition where urea is accumulated? We have discussed in the previous question. What about glycosuria? Glycosuria is presence of glucose in urine. So is this the question? No. So glycosuria is not the answer. What is uremia? High level urea in blood. So that is the question. So which is uremia is our answer. What is albuminuria? Albuminuria is presence of albumin. Albumin is a plasma protein. Albumin in urine. When urine is present in albumin, that condition is called albuminuria. And what about ketonuria? Presence of ketone bodies in urine. When the ketone bodies are present in the urine, that condition is called ketonuria. The glycosuria and ketonuria are the symptoms of what? The glycosuria and the ketonuria are the symptoms of diabetes mellitus. Symptoms of what? Diabetes mellitus. So what is the answer for this question number 5? The answer is option 2. Well, clear? Moving to the next question. Renal calculi are crystals of. What are renal calculi? Renal calculi are the crystals of calcium carbonate, calcium phosphate, calcium oxalates and calcium sulfate. Renal calculi. Renal calculi is the another name of what? Kidney stone. That is deposition of insoluble crystals of what? Calcium oxalates in the urinary system. Within the urinary system, in any part of the urinary system, there is a deposition of calcium oxalate occurs. That condition is called renal calculi. So renal calculi is the deposition or crystals of, what is the answer? That is calcium oxalate. So this question answer is option 3. Okay, next one. As the filtrate moves down the descending limb of Henle's loop, we have discussed in the functions of the tubule that this is the Henle's loop and this is their descending limb and this is their ascending limb. Why it is called a descending limb? Because the filtrate passes down through this limb and here filtrate passes upward through this limb. In the functions of the tubule, we know that these tubules are not at all equally permeable. The descending limb is much of all permeable to what? Water. So water is reabsorbed from the descending limb of Henle's loop. So what is the result? When the filtrate passes through this descending limb, due to the reabsorption of water within the filtrate, water amount became progressively decreasing and osmolarity or the salt concentration increases. So what will happen? The urine became concentrated when reaches the descending limb bottom.
But when it ascends through the Henle's loop, what will happen? It is permeable to salt. So there is a progressive loss of salt from the filtrate. So the osmolarity decreases and fluid became again diluted. So what is the osmolarity conditions in each and every cases? At the initial phase of that is, it is around 300. But when the water is reabsorbing, the osmolarity increases and goes around 1200. And when it moves upward due to the loss of NaCl, it get dilute and it became 200. What is the blood osmolarity? The osmolarity of the blood is osmolarity of the blood osmolarity is equal to 300. Unit is milliosmol per liter. Milliosmolarity per liter, that is the osmolarity of blood. So here in the initial state, the blood osmolarity and at the initial phase both are equal. When an area or a fluid osmolarity is similar to blood, it is called isotonic. So what is the condition? Isotonic. So at the beginning of the Henle's loop, filtrate is isotonic. But what happens to the bottom of the Henle's loop? It is 1200, meaning that it is high there, the osmolarity of the blood. Such a condition is called hypertonic. And what about the upward portion of the or upper portion or last portion of the ascending limb or towards the DCT? It is 200. 200 is below 300, so it is hypotonic. So what are the conditions? At the initial phase it is isotonic, at the bottom of the Henle's loop it is hypertonic, or at the top of the Henle's loop it is hypotonic. So what is the question? As the filtrate moves down the descending limb of Henle's loop, it became progressively hypotonic? No. So this is not the answer. Became progressively isotonic? No, because it is isotonic is 300, but at the bottom it is 1200. Why this 1200 is acquired? Due to the loss of water. Okay, became progressively hypertonic? Yes. Remains with the same tonicity? Not the answer. So the correct answer for this question number 7 is option 3. All cleared? Move to the next question. Okay, this is a question that is from the glomerular filtrate does not contain. We have discussed that the glomerular filtrate is an ultrafiltrate. Glomerular filtrate is an ultrafiltrate. Here in this case of ultrafiltrate, it contains all the elements of the plasma, but there are no plasma proteins. Why the proteins are not filtered? Because proteins are of big sized molecule. Due to their big size, they cannot cross the target cell membrane or cannot cross the filtration membrane, not the target cell membrane, filtration membrane. So what is the reason about that? Plasma without the proteins. So glomerular filtrate does not contain. You can find a plasma protein from these options. We have discussed in the body fluids that there are 3 types of plasma proteins. Which are the 3 types of plasma protein? One is the albumin, globulin, fibrinogen. Amino acid. Amino acid is a nutrient that is reabsorbing. Albumin is the plasma protein. Glucose, urea, they are also reabsorbed, but albumin is not present in the glomerular filtrate. So answer is option 2. Okay.
which is a non-selective process. In glomerular filtration, there are 3 steps. Sorry, in urine formation, there are 3 steps. One is glomerular filtration. Second one is tubular reabsorption. Third one is tubular secretion. Okay, glomerular filtration is the initial step. It is non-selective and passive, because here no energy is utilized for the glomerular filtration. Tubular reabsorption is selective, but it is either passive or sometimes it occurs actively also. What about tubular secretion? Tubular secretion is selective and it occurs only by active method. So this is all about the initial phases, that is glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion, and how they are happening in the nephron. So what is the non-selective process from this option? Glomerular filtration is the first one, tubular secretion, tubular reabsorption and countercurrent exchange. Here all these are selectively happening, but glomerular filtration is a non-selective one. So the right answer is option 1. Clear? Countercurrent mechanism helps in. What is countercurrent mechanism? Countercurrent mechanism is an important step in urine formation where we have to concentrate the filtrate as it became collected in the collecting duct. Initial filtrate is an osmolarity of 300 milliosmolarity per liter. Mammals have the ability to concentrate the filtrate in the collecting duct about 4 times than the initial filtrate. So 300 is the initial filtrate, 4 times meaning there is 1200. If the urine is 1200 osmolarity, which means that they have a little amount of water and maximum water is reabsorbed in the nephron. So in order to conserve water in our body, whenever our body need water conservation, countercurrent mechanism work, and countercurrent mechanism work as a result of their working, our filtrate or the urine became hypertonic and loss of urine through water through the urine became less. So that condition is called a countercurrent mechanism. This countercurrent mechanism is happening by the arrangement or special arrangement of the loop of Henle, vasa recta and the collecting duct. The flow of the blood, flow of the filtrate are in opposite direction that facilitate maximum absorption of water from the collecting duct as well as the Henle's loop. The salt which are maintaining through the countercurrent mechanism are NaCl and urea. The level or the reaching of the NaCl and urea in the medullary interstitium make the urine more hypertonic. So countercurrent mechanism helps in active transport, concentration gradient of the medullary interstitium, increased blood pressure, selective secretion of cations from the blood. So the right answer is concentration gradient of medullary interstitium. Why? Because in the cortex the osmolarity is 300, but in inner medulla, towards the inner medulla, the osmolarity is 1200 milliosmolarity per liter. So from the cortex towards the medulla, the concentration gradient is there, and this concentration gradient from the 300 to 1200 is maintained by two salt called NaCl and urea.
Their gradation occurs through counter current, that is flow of the filtrate and blood in opposite direction, and by this through this process we can conserve the water in our body. Okay, so here the right answer for question number 10 is option 2. All cleared? Okay, next question. Each medullary pyramid projects into. It's a topic from kidney structure. When you discuss the kidney structure, it has an outer cortex and inner medulla arranged in the form of pyramids. Okay, the base of the pyramid is towards the cortex and apex of each pyramid projected into certain cup-like structures, and these cup-like structures are called what? Calyces. There are two types of calyces. Small calyces called minor one or minor calyx, and 2 or 3 minor calyx joins to form a larger calyx which is called a major calyx, and this major calyx opens into a funnel shaped region that is called a renal pelvis, and this renal pelvis continued as a tube, and that tube is called what? Ureter. So what is the question? Each medullary pyramid projects into what is the structure? That is calyx. So answer is option 4. Okay, next question. Cortical nephrons lens. In the topic types of nephrons. Nephrons are of two types, cortical nephrons and juxtamedullary nephrons. What is the peculiarity of the cortical nephrons? Majority of nephrons are cortical type, that is 85%, and 15% less than 15, that is juxtamedullary nephrons. In cortical nephrons, when you get a mark here, major portion of the cortical nephrons are in the cortex region. This is cortex and this is the medulla. But in the juxtamedullary nephron, the major portion are towards the junction. So that's about the juxtamedullary nephrons. So in cortical nephron, Henle's loop is very short. Absent, that is not true. Short Henle's loop. But here Henle's loop is very long and deep into the medulla. We have a capillary loop which runs parallel to the loop of Henle. What is the name of that capillary loop? The capillary loop which runs parallel to loop of Henle is called what? Vasa recta. So in this case of cortical nephrons, vasa recta are absent, or we can simply say it as, in certain cases, vasa recta is a reduced nature. But here vasa recta is well developed. What is vasa recta? Capillary loop that run parallel to the loop of Henle. So cortical nephrons lack renal pelvis. Renal pelvis is the character of not the kidney, but it is, not the nephron, it's the character of the kidney. Bowman's capsule, all nephrons have a Bowman's capsule. Loop of Henle, all have a loop of Henle, some have a short but some have a long. But vasa recta, that is lacked by the cortical nephrons. So here we have the answer option 4. Next question. Protonephridia serves excretion in. This is a topic from the excretory structure found in different animals. Protonephridia. Protonephridia are the initial item. We have the initial excretory structure found in different groups. The protonephridia form excretory structure of flatworms, rotifers, some annelids, and a chordated one, that is cephalochordata. Flatworms, rotifers, annelids, cephalochordata, in all we have this protonephridia. So protonephridia serves excretion in roundworms and flatworms,
rotifers and cephalochordates, earthworms and rotifers, insects and urochordates. So this is roundworm, flatworm okay, but roundworm illa. So that's not answer. Rotifers have a protonephridia, cephalochordates have a protonephridia. So the answer is option 2. In earthworm, the excretory structure is nephridia, not rotifers. There is insect, Malpighian tubule, urochordate, kidney. So here what is the answer for question number 13? That is option 2. Moving to the next question. Question number 14. Blood vessels, nerves and the ureter passes through a longitudinal notch in the concave surface of the kidney called. Kidney is bean shaped. So inner surface there is a concave depression. What is this concave depression? That is the question. This concave depression is called a renal hilum. Through the renal hilum, all the structures, that is blood vessels enter the kidney, nerves enter the kidney, lymph vessels enter the kidney, and ureter passes the kidney. Anything that enter or they leave the kidney only through the renal hilum. So the right answer is renal hilum, that is option number 1. So what about the other options? What is mediastinum? Recall from the chapter lungs. Yes, in the lungs, the 2 lungs are placed. Between the 2 lungs we have the heart. The space between the 2 lungs is represented as mediastinum. Clear? So mediastinum is that. What is renal sinus? Sinus means space. This is a space within the kidney, a fatty area, fat-filled compartment is called a renal sinus. Within that renal sinus, the pelvis, calyx all together are present. So what is renal sinus? Fatty compartment. Fatty compartment inside the kidney. Where pelvis and calyx are placed. Then what about renal pelvis? We are already discussed the funnel shaped region into which the calyxes are projecting. So here blood vessels, nerves and the ureter pass through the longitudinal notch in the inner concave surface of the kidney, that is called a renal hilum. So the right answer is option 1. Question: which can be removed with a minimum loss of water? Which can be removed with a minimum loss of water? From the above nitrogenous waste, which one require less water? That is uric acid. So the answer is uric acid, because uric acid is the least soluble and the least toxic nitrogenous waste. The solubility order is ammonia greater than urea greater than uric acid. And remember one point, 1 gram of each one require how much loss of water? For the eliminating 1 gram of ammonia elimination require around 300 to 500 ml of water. But for urea it is 50 ml. And for uric acid only 10 ml. So meaning that from that, which one require less amount of water? 1 gram uric acid elimination require only 10 ml of water. But what about 1 gram of ammonia? For 1 gram ammonia excretion, there is require almost half a liter. So meaning that the requirement of more water is there. That is why the ammonotelic animals are aquatic in nature, because such a loss through the water is such a loss of water from their body is not a problem to only aquatic animals. So answer for this question number 15, that is option 3, uric acid. Creatinine, that is always removed from the kidney, but kidney are not at all removing the
Creatine. Creatine level is very high. Creatine, when the blood level of creatine is very high, which indicate that the kidney is damaged, because kidney are eliminating the creatine through the urine. For the creatinine removal, water requirement is not a factor. So for this question number 15, our answer is option 3. Next question, question number 16 ആണ്. Extensions of cortex in between the medullary pyramids are called. So when you analyze the kidney structure, in between pyramids, the cortex are extending. Suppose this is the cortex, and between the cortex, if this is the cortex region, the darker region, some portion of the cortical portions are extend in between the medullary pyramid. What is this structure called? This area between the pyramids are called as what? This is called renal columns, or by their scientists, columns of Bertini. So extensions of cortex in between the medullary pyramids are called medullary pyramid, not the answer, loop of Henle, vasa recta, as well as columns of Bertini, that is the last option is the answer for question number 16. Okay, next one. Part of the nephron placed in the cortex are. Which are the part of the nephron placed in the cortex? Cortex portions, which are the parts? So let us see. When you make a diagrammatic representation separating the cortex and medulla, I am drawing the nephron parts here. Suppose this is the Bowman's capsule, PCT, then Henle's loop, DCT, collecting duct. So here Bowman's capsule is in which region? That is because they are present in the cortex. PCT again in cortex, DCT in cortex, but collecting duct, Henle's loop, that is in the medullary region. So part of the nephron placed in the cortex are Bowman's capsule and PCT is there. Bowman's capsule, PCT and DCT is there. Bowman's capsule and Henle's loop, no PCT and DCT, they are present there, but all these are structure depicted in the option 2, that is Bowman's capsule, PCT and DCT. So here answer is option 2. The first and the fourth option are correct because they are the parts in the PCT, but all the parts are depicted in option 2. So we move through option 2. Next one. Blood leaves the glomerulus through. What is glomerulus? The capillary blood vessel that are holding within the Bowman's capsule. Blood enter the glomerulus. This is the glomerulus. And this is the afferent arteriole. I am writing AA for afferent arteriole, and this is efferent arteriole. Blood leave from the glomerulus through the efferent arteriole, and this structure is placed within the Bowman's capsule. Okay, so here blood leaves the glomerulus. From the glomerulus, blood is leaving through. Answer is efferent arteriole. So option 2 is the answer. Next one. Capillary loop of juxtamedullary nephron is called. In the juxtamedullary nephron, parallel to the loop of Henle, there is a blood capillary network.
What is the capillary network that run parallel to the loop of Henle? That is called vasa recta. So the question is what are the capillary loop of juxtamedullary nephrons? And that is vasa recta. So answer is option 2. Next question. Renin is secreted by the JG cells of JG apparatus when the glomerular blood pressure is low, glomerular capillary blood pressure is low, and GFR is low. So what is the secreting cell of the renin? That is the JG cells. JG cells are modified. What? They are the modified cells of the afferent arteriole and DCT at their point of contact. In the special cells in the DCT, macula densa, and special cells in the afferent arteriole, that is JG cells. Renin is secreted by the JG cell. So the right answer for question number 20 is option 3. Clear? And next question. Normal GFR is, what is the amount of normal GFR? In a healthy individual, in 1 minute, both the kidney produces around 125 ml of GFR. When you calculate it in a day, it is 180 liter. So here, what about the answer? Normal GFR is, answer is option 4, that is 125 ml per minute. Clear? Maximum reabsorption takes place in the initial questions we have discussed, PCT is the site of maximum reabsorption. Why in the PCT there is maximum reabsorption? The main reason is that PCT is the region where brush-bordered epithelium is present. This brush-bordered epithelium have a microvilli that helps to increase the surface area for absorption. So in PCT, maximum reabsorption occurs. What are the substances reabsorbed in the PCT? That is nutrients. All the nutrients, 100% nutrients are reabsorbing from there. Then NaCl, 70 to 80% of NaCl are reabsorbing there. Then water, that amount, 90% of bicarbonate ions, 75% of potassium ions, meaning that all these are absorbed very maximally in the PCT. So the answer is option 1. Next question. Inflammation of the glomeruli is called, say topic from the disorders. When the glomerulus is inflamed, that condition is called glomerulonephritis. When there is glomerulonephritis, the pore size of the filtration membrane became very high or more, and filtration of plasma protein and blood cells into the urine. So such person's urine appears reddish. So that condition is called glomerulonephritis. What is cirrhosis? Cirrhosis is development of fibrous tissue within the liver. Malayalatile nammal endu vilikkum? Liver cirrhosis, also called കരൽ ഓട്ട വീണു എന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ. ഇറ്റ്സ് എ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ട്? ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ്. Then edema is fluid retention within the body, and whenever there is fluid retention in our body, that part became swelled up. So that is edema. Thrombosis is formation of clot within the blood vessels that affect the blood flow. So here answer is option 2, that is option 1, nephritis. Okay, now next question. Micturition. What is micturition? Micturition is the process of emptying the urinary bladder through the urethra. So micturition needs contraction of bladder muscle and urethral sphincter, contraction of bladder muscles and relaxation of the urethral sphincter, relaxation of bladder muscles and urethral sphincter, relaxation of bladder muscles and contraction of the urethral sphincter. Whenever the urinary bladder is relaxed,
and the urethral sphincter is contracted, at that stage we are not doing the urination. Urination is the reason why, because our bladder muscles are contracting and the urethral sphincter are relaxing. What is the name of the bladder muscle? The smooth muscle present in the bladder, urinary bladder, is called a detrusor muscle. Detrusor muscle, that is the smooth muscles of the bladder. Detrussion is the word mean by eliminating. So, what is the answer? Contraction of bladder muscles and relaxation of the urethral sphincter. So, answer is option 2. Next question. Sarcomere is found between two. What is sarcomere? Sarcomere is the unit of muscle contraction, because the length of the sarcomere determined while the muscle is contracted or relaxed. So, sarcomere is the distance between two adjacent Z lines. Z lines are bisecting which band? The center of I band, and Z lines hold the actin filaments together. So, sarcomere is found between two Z lines. So, that is the structure. Answer is option 2. Here, in this case, there are thick filaments as well as thin filaments. The area where thick filaments is there, that is called A band. What is called A band? And this is the actin filaments, that is I band. But certain portion of the actin filament are into the A band. So, the A band appears darkish, but at the region in the center of the A band, there is a light region that is called H zone, where no actin is there. At the center of H zone, there you find a line, and that line is called M line. The role of M line is to hold the myosin filament together. So, this distance between the two adjacent Z lines, that distance is called a sarcomere. During a muscle contraction, there occur several changes within the sarcomere, and what are the changes? Based questions are following, so we can discuss there. Sarcomere is found between two Z lines, so answer is option 2. Thin myofilaments is formed of. They are contractile proteins. Thin filaments are made up of contractile proteins like actin. Which actin? F-actin, tropomyosin, and troponin. Then myosin. These are the contractile proteins. Among that, F-actin or actin, tropomyosin, troponin are present in the thin filaments, that is actin filament, but myosin, it is present in myosin filament. So, what is the answer? Actin, myosin, no. Actin, myosin, no. Actin, myosin, troponin, no. Actin, tropomyosin, and troponin. That is answer option number 3. Okay, next question. A single motor neuron and all the corresponding muscle fiber it innervate constitute a. Suppose this is a motor neuron that is carrying impulse, and at the end there are several branches, they are called axonites. Each of them end in separate or several muscles. So, suppose this is the muscle fibers, okay, then this is the muscle neuronal junctions. So, what is the structure called? A single motor neuron and all the corresponding muscle fibers in it innervate constitute what? Motor unit. So, answer is option 3. Sarcomere, we are discussed, that is the distance between two adjacent Z lines. Motor end plate and neuromuscular junction. Motor end plate is the region, that is neuromuscular junction, the junction of this region. This area is called what? Neuromuscular junction. But the entire structure is called what? That is the question, that is motor unit. Clear?
At the end of contraction, the sarcomere shows all the following except. At the end of contraction, when the muscles are ended with a contraction, what are the changes occur in a muscle fiber? Z line come closer. Yes, whenever the muscle is contracting, Z lines come closer because of the sarcomere shortening. Its edge zone disappears when the actin filaments are pulled towards the center of A band. That will result in the edge zone disappearance. I band shortens due to the actin filament movement. Here only actin filament moving, myosin became static. So as a result of actin movement, I band also reduces. But that is the only band we are discussed in the lecture class, that A band is the only band that do not change during contraction as well as relaxation, because the length of the A band remains same because myosin is not moving, it is static. Due to the non-moving myosin, the length of A band remain the same. So what is the answer? What happens? Not happens during end of contraction. That is the question. So our answer is option 4. All of you got the idea? Okay, then moving to the next question. ATPase activity is shown by. What is ATPase? ATPase is an enzyme. Okay, that is have the role to break down the phosphate bond from the adenosine triphosphate, and the result of that we got ADP, an inorganic phosphate, and at the time of bond breaking there is a release of energy. Using that energy, muscle is contracting. So the energy source of a muscle is the ATP molecule. So what is ATPase? They are doing the phenomenon called ATP hydrolysis. The above reaction is called ATP hydrolysis. So ATPase activity is shown by globular actin, troponin, tropomyosin and myosin head. So here we have to answer what ATPase activity is shown by globular actin, troponin, tropomyosin and myosin head. In which region you find the ATPase enzyme? In the myosin head, because at the myosin head there is only the ATP binding site. Whenever this ATP is binding, the ATP is binding to where? That is a myosin. So at that place there is the requirement of this enzyme. So myosin head has ATP binding site, myosin head has actin binding site, and the myosin head has ATPase enzyme. So who show the ATPase activity? ATPase enzyme is working in the myosin head. So the answer is option 4. Okay. A red muscle is characterized by all the following except. In our body there are two types of muscle, red muscle and the white muscle. Red muscle and white muscles are the type of skeletal muscles. I am writing some of the differences between the red and white, then you have to find the answer. In the red muscle, myoglobin content is high, here is less. Mitochondria high, less. Sarcoplasmic reticulum less, high. Slowly fatigue. This occur quickly. Slow working, quick working. Slow contraction, quick contraction. Aerobic, anaerobic. Lactic acid formation is not there, lactic acid is formed there. More capillaries in the red case, but here less capillaries. So red muscle is characterized by all the following. Deficient myoglobin, that is not a character of red, it is the character of white muscle. So here answer is option 1. What about other options? Rich mitochondria, more blood capillaries, less sarcoplasmic reticulum. All are the characters, but deficient myoglobin is the character of white muscle. Clear? Ciliary movement is seen
In human body, there are three types of movement: amoeboid movement, ciliary movement, muscular movement. Amoeboid movement is a movement like the amoeba by forming the pseudopodia formed by as a result of the streaming of protoplasm, and it is exhibited by cells like the macrophage WBC microfilaments. But ciliary movement, that is ciliary activity, that is helping in the case of fallopian tube as well as present in the bronchiole trachea is there. Then also there is muscular movement, that is walking, jumping, eyelid movement, peristalsis, heart working, breathing, etc. All together are muscular movements. In our body, major movement is the muscular movement. Ciliary movement is seen in stomach, nephron, fallopian tube, buccal cavity. We can go for the option 3 without any doubt. Clear? Next one. In skeletal muscle, calcium ion are stored in. In which region calciums are stored? Calciums are stored in the cisternae of sarcoplasmic reticulum. We are discussed in the lecture class. So here, without any doubt, we go to the option 4. So in a skeletal muscle, calcium ion are stored in sarcoplasmic reticulum. What are about the other options? First option is sarcolemma. Sarcolemma is the plasma membrane of the muscle fiber. Sarcoplasm, cytoplasm. Sarcosome, that is the mitochondria. Clear? Globular head of myosin does not have a globular head. In the myosin, the meromyosin structure, it has a tail region which is the light meromyosin and a cross arm which is the heavy meromyosin. Cross arm is made up of arm and head. At regular intervals, they are projecting from a particular angle. Cross arm, in the case of globular head, it has a site ATP actin binding site. Below that ATP binding site, and there is an enzyme ATPase. But calcium binding site is not present in the globular head of myosin. Calcium binding site are present in troponin. Troponin has 3 subunits: troponin C for calcium, troponin I inhibitory, and troponin T for binding to the tropomyosin. So here troponin C, troponin I, troponin T. So troponin C is the calcium binding site of the troponin molecule. So the answer is option 4. Next question. Which is a part of pectoral girdle? Which is a part of pectoral girdle? What is pectoral girdle? That is the shoulder. In the shoulder, we have the structures like a triangular bone called a scapula, and it has a diagonal spine. Spine end is called acromion. Below the acromion, that is a cavity called a glenoid cavity. What is the triangular bone name? Scapula. Okay, in this region there we have the collarbone, that is the clavicle. All these are the structure present in the pectoral girdle. Then here acetabulum is a part of pelvic girdle. Ischium again pelvic girdle. Sternum is the part of axial skeleton. Acromion is the part of the pectoral girdle. What is acromion? Acromion is the projection at the end of the spine of the scapula. Below the acromion, glenoid cavity is there. Towards the glenoid cavity, we are putting our humerus bone. Okay. Which one is a genetic disorder? Find the genetic disorder. First of all, rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is autoimmune because it is a type of arthritis due to our antibody. These antibody are mimicking the region of the joints, and more synovial fluid is secreted from that, and as a result of that, that joints became more inflamed. So because of our immunity is doing that, it is called autoimmune disease. But we have to find a genetic disorder from these options.
Again, myasthenia gravis again is an autoimmune disease because it is also due to the antibody attack in our neuromuscular junction. But in rheumatoid arthritis it is in the joint, but it is in the neuromuscular junction. So both are autoimmune diseases. Muscular dystrophy, yes, muscular dystrophy is the genetic disorder due to a failure of the protein gene called dystrophin. Dystrophin is the gene that has the long number of base pairs. Gouty arthritis. Gouty arthritis is not a genetic disorder. It is due to the deposition of uric acid crystals. So what is the answer for this question number 35? Option 3, that is muscular dystrophy. Okay. The joint between atlas and axis. There are synovial joints. Synovial joint, atlas and axis. Between the atlas and axis, as a result of that, we can move our neck and rotate the head. That rotatory joint is called a pivot joint. So the answer is pivot joint. Gliding joint is in the carpal region. Hinge joint, that is elbow joint. Then ball and socket joint, that is the shoulder joint as well as the hip joint. So here answer is option 4. Next question number 37. Which of the following is a lower arm bone? Yes, this is upper arm, it has humerus. This is lower arm, it has radius ulna. This is wrist, it has carpals. This is palm, it has metacarpals. And it is fingers, it has phalanges. So which of the following is a lower arm bone? Lower arm bone is radius. So answer is option 4. Fibula. Fibula is the lower leg bone. Then femur is the thigh bone. And tibia again lower leg bone, which is the weight bearing bone. So answer is option 4. Vertebrochondral ribs are. Vertebrochondral. According to the nature of connection with the sternum, ribs are of 3 types. First one is, first 7 pairs are called true ribs. They are attached to sternum directly with the help of hyaline cartilage. But the 8th, 9th, 10th sternum are called vertebrochondral ribs, or also called as, they are called false ribs. 8th, 9th, 10th pair peculiarity is that they are connected to the 7th rib and not to the sternum. But the last 2 pairs, that is 11 and 12, are called floating rib because they end in free. They are not connected to any other bone. Their ventral end remain free, but in dorsally they are connected to the thoracic vertebrae. So vertebrochondral ribs are 8th, 9th and 10th pair. So answer is option 1. Next, low calcium in the body fluid may be the cause of. Whenever the calcium level in our body is very less, our muscles are doing wild contractions, and these wild contractions are due to the failure of return of the calcium into the sarcoplasmic reticulum. Whenever our body fluid is very less, calcium level is very less, the return of calcium to the sarcoplasmic reticulum is also influenced. That will have the wild contractions or spasms, and this wild contractions or spasm is called what? Tetany. So that is answer option 2. What is anemia? Low level of hemoglobin or RBC. Angina, that is acute chest pain due to heart disease. Okay. So question number 39 answer is option 2. Then unpaired facial bones are. Which are the unpaired facial bone? In the facial bone category, we have bones like facial bones. Which are the facial bone? Lacrimals, nasals, vomer, then palatine, then maxilla, mandible, zygomatic. Among that, which are the unpaired one? Maxilla is 2, so that is not answer. Mandible is 1, vomer is 1, so both are unpaired. Then zygomatic, palatine, both are 2, so this is not the answer. Nasal 2, lacrimal 2, this is not the answer. So what is the right choice? Option 2. Mandible, mandible is the lower jaw bone, and vomer, that is the nasal bone. Okay. Which is a part of hind limb? Within the hind limb,
Humerus is upper arm bone, so it is not a part of hind limb. Radius is the forearm bone behind limb. Carpals is the hind wrist, so it is not a part of hind limb. Then metatarsals, these are the region of the foot. So here answer is option 4. As per sliding filament theory of muscle contraction, during sliding filament theory, thin filaments slides over the thick filament. Thin filaments are moving, thick filaments are static. Thin filament slide, but thick filament remains static. So answer is option 1. A neural signal reaching the neuromuscular junction of a skeletal muscle fiber releases. A neural signal reaching the neuromuscular junction of a skeletal muscle fiber reaches. The only neurotransmitter which are released into the neuromuscular junction is the acetylcholine. So the answer is acetylcholine. What is the option number 2? That is acetylcholine esterases. Acetylcholine esterase is an enzyme that is present in the synaptic cleft. After the release of acetylcholine, they are breaking up by the acetylcholine esterase into acetic acid and choline. And whenever this is not done, what will happen? The postsynaptic neuron is always got what? Stimulated, and the muscle are doing wild contractions. So a neural signal reaching the neuromuscular junction of skeletal muscle fiber releases acetylcholine. Which part of the sarcomere contain entire thick filaments? The part where only thick filaments, please refer the diagram and you have to answer or see that the part with the only thick filaments are the H zone. So answer is H zone. Okay. If the release of calcium ions from a sarcoplasmic reticulum does not occur, calcium is the cation required for what? Muscle contraction. If there is no calcium, troponin, calcium never binds to the troponin. Whenever the troponin calcium binding is occur, active sites are not exposed, there is no cross bridge formation. Sarcolemma undergo depolarization, action potential is generated, active sites of actin filament cannot be exposed. So answer is option 3. Okay, in today we have discussed the questions of the ZEOTS, that is from the chapter excretory products and their elimination and locomotion and movement. Hope all of you write the same answers we have discussed in this section. Okay, thank you, bye.